This conference will now be recorded. Yeah, the session is also going to record, sir. So all of you, please turn off your mics and videos. Yeah. So just open the software and go for new. In the new, just go for isometric part. So in the isometric part, so from here we are having two types of technologies. One is ordered. So please turn off your mics, sir. Yeah. So we are having two types of technologies for creating a part. So for creating a part, we are having two types of technologies. One is order technology and the another one is synchronous technology. In the order technology, we are having two separate environments for sketcher as well as part. So when compared to synchronous technology, we don't have any separate environment for sketch as well as part. We are having only single environment. In that single environment, we are going to create the sketch as well as the part feature, means adding material for the sketch. So as in adding material for the sketch is referred as a feature. So if you want to add the material, it is a adding feature. If you want to remove the material, it is the removal feature. So this is the software interface we are seeing from the past 2 days. So I think all of you are familiar with the interface. So this is called application button and this is called quick access toolbar. And these are called as tabs and panels. In the panels, we are having tools. So these panels are also called as group, like draw group, relate group, dimensions group. If you create groups, could enter, sir. So these are called as groups, and in the group we are having tools. So left panes, right panes, view cube, and base coordinate system, and the command finder, prompt bar, and view tools. So this is the pathfinder. So just right click on the synchronous. మనకి synchronous technology లో కాదు కాబట్టి మనం డ్రా చేసేది just right click on the synchronous and go for transition to order. So order లోకి transition అయిన తర్వాత we'll have two separate environments. For one is for sketcher and the other one is for material edition features, material edition or removal features. We are having, this is the solid tools. So as we have seen the solid tools in part environment. So if you want to go to sketcher, so first of all, if for a part we need the sketch, right? So for going to the sketcher, we have to take the sketch. ఇక్కడ మనకి స్కెచ్ ఉంటుంది సార్. ఈ స్కెచ్ గ్రూప్ లో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ స్కెచ్ గ్రూప్. ఈ స్కెచ్ గ్రూప్ లో మనకి ఫస్ట్ ఆప్షన్ వచ్చే స్కెచ్ అని ఉంటుంది. సో జస్ట్ స్కెచ్ తీసుకోండి. స్కెచ్ తీసుకున్న తర్వాత ఇట్ విల్ ఆస్క్ టు సెలెక్ట్ అ ప్లేన్. సో మనకి త్రీ ప్లేన్స్ ఉన్నాయి. ఇది టాప్ ప్లేన్, ఇది సైడ్ ప్లేన్, అండ్ దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఫ్రంట్ ప్లేన్. మీరు వ్యూ క్యూబ్ లో చూస్తే ఇంకా క్లియర్ గా మీకు అర్థమవుతుంది. దిస్ ఈస్ ఫ్రంట్ ప్లేన్ అండ్ దిస్ ఈస్ రైట్ ప్లేన్స్ ఇన్ ద సెన్స్ సైడ్ ప్లేన్. దిస్ ఈస్ టాప్ ప్లేన్. మనకి ఇలాగా త్రీ ప్లేన్స్ ఉంటాయి. ఇది ఫ్రంట్ అండ్ ఇది సైడ్ అండ్ దిస్ ఇస్ వన్ ఇస్ టాప్ ప్లేన్. సో మీకు ఏ ప్లేన్ లో అయితే మీరు డ్రా చేయాలనుకుంటున్నారు, ఏ ప్లేన్ లో అయితే మీరు స్కెచ్ చేయాలనుకుంటున్నారు, జస్ట్ సెలెక్ట్ ద ప్లేన్. సో ప్లేన్ సెలెక్ట్ చేయగానే ఆటోమేటికల్లీ విల్ బి టేకెన్ ఇన్ టు ద స్కెచర్ ఇంటర్ఫేస్. సో దిస్ ఈస్ స్కెచర్ ఇంటర్ఫేస్ అన్నమాట. సో ఇక్కడ మీరు ఏ సాలిడ్ టూల్ చూడరు, జస్ట్ ఆల్ ద టూల్స్ యూ హావ్ సీన్ ఆర్ లైన్ టూల్స్. లైన్ టూల్స్ మాత్రమే చూస్తారు. సో ఇక్కడ ఉన్న టూల్స్ యూజ్ చేసి మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే జస్ట్ స్కెచ్ మాత్రమే క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఆ స్కెచ్ రిలేటెడ్ ఫీచర్ ఏదైతే ఉందో దానికి మెటీరియల్ ఎడిషన్ కానీ, మెటీరియల్ రిమూవల్ కానీ, లేదంటే ఏమైనా సమ్ అదర్ ఎక్స్ట్రా ఫీచర్స్ దాని మీద మనం మోడిఫైయింగ్ ఫీచర్స్ లైక్ ఫిల్లెట్స్ కానీ, చాంఫర్స్ కానీ, అంటే సాలిడ్ మీద. సో స్కెచ్ లో యూ కెన్ పర్ఫార్మ్ ఫిల్లెట్స్ అండ్ చాంఫర్స్ యాజ్ వెల్ as పార్ట్ లో కూడా మనం ఫిల్లెట్స్ అండ్ చాంఫర్స్ చేయొచ్చు. సో అలాంటి సాలిడ్ మీద ఫీచర్స్ చేయాల్సినప్పుడల్లా మనం పార్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్ లోకి వెళ్ళాలి. సో స్కెచ్ చేయాల్సినప్పుడు మనం స్కెచర్ ఇంటర్ఫేస్ లోకి రావాలి. సో ఈ స్కెచ్ ఇంటర్ఫేస్ లో ఎస్టర్డే మనం డిస్కస్ చేసింది డ్రా గ్రూప్ లో ఈ టూల్స్ డిస్కస్ చేసాం. సో ఈ టూల్స్ డిస్కస్ చేసాం. లైక్ లైన్ ఎలా గీస్తారు, దాన్ని డైమెన్షన్స్ తో ఎలా కన్స్ట్రైన్ చేస్తారు, రెక్టాంగిల్ ఎలా గీస్తారు, దాన్ని డైమెన్షన్స్ తో ఎలా కంట్రోల్ చేస్తారు, సర్కిల్ కన్స్ట్రైన్ ఎలా చేస్తారు. సో కన్స్ట్రైనింగ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ రెస్ట్రిక్టింగ్ ద డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ఎ స్కెచ్. సో యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఏ 2D స్కెచ్. ఈ 2D స్కెచ్ లో మనకి 2 degrees ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ మాత్రమే ఉంటుంది. సో మనం 2 degrees ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ రెస్ట్రిక్ట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా స్కెచ్ అనేది కన్స్ట్రైన్ అవుతుంది. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏబుల్ టు మూవ్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏబుల్ టు చేంజ్ ఇట్స్ సైజ్. సో యాజ్ వెల్ యాజ్ ఒక జస్ట్ చిన్న సర్కిల్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ ఏ సర్కిల్. సో సర్కిల్ తీసుకుంటే ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ ఫర్ సెంటర్ పాయింట్. సో ఇట్లాంటి ఏదైనా కమాండ్ మీకు తెలియదు, లైక్ ఇప్పుడు కమాండ్ తీసుకున్నారు, సర్కిల్ ఈస్ అన్ అన్నోన్ కమాండ్ ఫర్ యూ. సో ఈ అన్నోన్ కమాండ్ కి మీరు స్టెప్ బై స్టెప్ నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నారు. సో అన్నోన్ కమాండ్ తీసుకున్నారు. సో స్టెప్ బై స్టెప్ మనకి హింట్ కావాలి, నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి, హింట్ కావాలి. హింట్ కావాలంటే మనకి బాటమ్ లెఫ్ట్ లో మనకి ప్రాంప్ట్ బార్ చూసారా, ఈ ప్రాంప్ట్ బార్ లో మనకి ఏం చూస్తుంది చూడండి, క్లిక్ ఫర్ ద సెంటర్ పాయింట్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ అని అడుగుతుంది. సో అంటే ఫస్ట్ మనం సర్కిల్ తీసుకోగానే ఒక సెంటర్ పాయింట్ ఇవ్వాలని దాని మీనింగ్ అనమాట. సో సెంటర్ పాయింట్ ఇచ్చాను.
సో ఇక్కడ ఇస్తున్నారు సెంటర్ పాయింట్. నెక్స్ట్ ఏం అడుగుతుంది చూడండి, క్లిక్ ఆఫ్. సో ఏదర్ ఎనీ పాయింట్ అంటే రేడియస్ అన్నమాట. సో లైక్ ఇప్పుడు డయామీటర్ అనుకోండి ఇక్కడ ఇవ్వాలి. సో అదే మీరు రేడియస్ ఇచ్చారనుకోండి, రేడియస్ ట్యాబ్ లోకి వెళ్ళడానికి ఏం చేయాలి, ట్యాబ్ ప్రెస్ చేయాలి. నేను చెప్పాను కదా. సో ఇప్పుడు మీరు డయామీటర్ ఇస్తున్నారు అనమాట, డయామీటర్ 500 ఇవ్వచ్చు. సో కాదు మీకు డయామీటర్ 500 కాదు, సో రేడియస్ 250 అని ఇచ్చారు మీకు యాక్చువల్ గా. సో మీరు రేడియస్ ఎంటర్ చేయాలనుకున్నారు అనుకోండి, ట్యాబ్ ప్రెస్ చేయండి. సో ట్యాబ్ ప్రెస్ చేస్తే మీరు దీంట్లోకి వెళ్తారు. సో ఆటోమేటిక్ నేను డయామీటర్ ఇచ్చేసాను కదా, సో అందుకే తీసుకుంది. సో మీరు సర్కిల్ తీసుకున్నప్పుడు సెంటర్ పాయింట్ ఇచ్చిన తర్వాత మీరు రేడియస్ ఇవ్వాలనుకుంటే ట్యాబ్ ప్రెస్ చేయండి. ఆటోమేటిక్ గా మీకు రేడియస్ ట్యాబ్ లోకి వచ్చేస్తుంది. 250 ఇచ్చేయండి. సో ఆటోమేటిక్ గా మీకు 250 రేడియస్ సర్కిల్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. సో మేదర్ మీరు డయామీటర్ అయినా ఇవ్వచ్చు, లేదంటే రేడియస్ అయినా ఇవ్వచ్చు. సో లైక్ అలాగే మనం ఇక్కడ టాంజెంట్ ఆర్క్స్ చూసాం. లైక్ టాంజెంట్ ఆర్క్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ సో సర్కంఫరెన్స్ అనేది లైన్ టచ్ అవుతూ పాస్ అవుతే సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ టాంజెన్సీ అన్నమాట. సో లైక్ ఇరెగ్యులర్ కర్వ్ చూసాం, దీన్ని AutoCAD లో స్ప్లైన్ అంటారు, CATIA లో స్ప్లైన్ అంటారు. సో సాలిడ్ ఎడ్జ్ లో ఏంటంటే దీని టూల్ సేమ్ అన్నమాట. మనం AutoCAD లో స్ప్లైన్ చూసాం, CATIA లో స్ప్లైన్ చూసాం, బట్ ఇక్కడ దీన్ని ఏమన్నారు, కర్వ్ అన్నారు. సో జస్ట్ మనకి సాఫ్ట్వేర్స్ అన్ని ఒకేలా ఉంటాయి, బట్ స్లైట్ గా నేమ్స్ డిఫరెంట్ అయి ఉంటాయి అంతే. సో అలాగే ఇక్కడ కర్వ్ అన్నారు. సో దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇరెగ్యులర్ కర్వ్ అన్నమాట. సో ఇక్కడ చూడండి ఫిల్లెట్ అండ్ చాఫర్ జనరల్ గా అందరికి తెలిసినవే. సో అండ్ ఇది స్ప్లిట్. సో సార్ క్వశ్చన్ అడిగారు. సో క్వశ్చన్ ఏంటంటే లైన్ ని ఎలా స్ప్లిట్ చేస్తారు. సో ఆటోమేటిక్ గా మనం ఏంటి, ఇలా ఒక రెక్టాంగిల్ ఉంది అనుకోండి, 1 minute చూస్తాను. సో ఒక్కొక్కసారి సాఫ్ట్వేర్ అనేది కొంచెం స్లో అవుతుంది. సో మనం ఇప్పుడు ఒక రెక్టాంగిల్ ని స్ప్లిట్ చేయాలనుకుంటే, ఐ మీన్ దాన్ని డివైడ్ చేసి టూ ఈక్వల్ పార్ట్స్ గా స్ప్లిట్ చేయాలంటే వి షుడ్ హ్యావ్ 2 పాయింట్స్ అన్నమాట. సో రెక్టాంగిల్ కి 2 పాయింట్స్ ఉండాలి. ఎక్కడైతే మనం స్ప్లిట్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ స్ప్లిట్ చేసే దగ్గర పైన ఒక పాయింట్, కింద ఒక పాయింట్ ఉండాలి. సో అలాగే ఒక లైన్ స్ప్లిట్ చేయాలన్నా కానీ వి షుడ్ హ్యావ్ ద పాయింట్. యా ఓకే. సో నేను ఒక రెక్టాంగిల్ డ్రా చేస్తున్నాను. రెక్టాంగిల్ తీసుకున్నాను. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డ్రా వన్ రెక్టాంగిల్. సో ఒక రెక్టాంగిల్ డ్రా చేశాను. సో ఈ రెక్టాంగిల్ నేను 2 ఈక్వల్ పార్ట్స్ గా స్ప్లిట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఇదొక పార్ట్, నెక్స్ట్ ఇదొక పార్ట్ గా స్ప్లిట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. సో లెఫ్ట్ సైడ్ ఒక పార్ట్ అండ్ రైట్ సైడ్ ఒక పార్ట్ గా స్ప్లిట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. సో స్ప్లిట్ చేయాలనుకుంటే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ ద స్ప్లిట్ టూల్. స్ప్లిట్ టూల్ తీసుకున్న తర్వాత ఏమవుతుందంటే క్లిక్ ఆన్ ద ఎలిమెంట్ టు స్ప్లిట్. సో ఎక్కడ స్ప్లిట్ చేయాలి, ఇక్కడ స్ప్లిట్ చేయాలి. సో నెక్స్ట్ ఇంకొక పాయింట్ ఎక్కడ, ఇంకో పాయింట్ ఇక్కడ స్ప్లిట్ చేయాలి. సో ఇలాగా. సో ఓకే, ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ సెలెక్ట్ చేయాలి కదా. సో స్ప్లిట్ తీసుకున్న తర్వాత మీరు ఏ ఎలిమెంట్ అయితే స్ప్లిట్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ ఎలిమెంట్ సెలెక్ట్ చేయండి. లైక్ ఇప్పుడు ఇది స్ప్లిట్ చేయాలనుకుంటున్నారు. సో ఇక్కడ ఈ పాయింట్ దగ్గర స్ప్లిట్ చేయాలనుకుంటున్నారు, పాయింట్ సెలెక్ట్ చేయండి. సో సెలెక్ట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా స్ప్లిట్ అయిపోయింది. సో స్ప్లిట్ అయిపోయినప్పుడు మీకు చూడండి ఇక్కడ ఏమొస్తాయి, సమ్ రిలేషన్స్ వస్తున్నాయి. ఈ రిలేషన్స్ ఏంటంటే లైక్ టాంజెంట్ రిలేషన్స్ అన్నమాట. ఎలా అంటే ఒక ఇండివిజువల్ లైన్ స్ప్లిట్ చేద్దాం చూడండి, మీకు క్లారిటీ వస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ ఎ లైన్. సో నెక్స్ట్ సైడ్ నేను మిడ్ పాయింట్ దగ్గర స్ప్లిట్ చేద్దాం అనుకున్నాను. సో మిడ్ పాయింట్ దగ్గర స్ప్లిట్ చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు స్ప్లిట్ కమాండ్ తీసుకున్నాను. సో స్ప్లిట్ కమాండ్ తీసుకొని ఆ మిడ్ పాయింట్ దగ్గర క్లిక్ చేశాను. క్లిక్ చేసినప్పుడు నాకు స్ప్లిట్ అయింది. బట్ చూడండి ఒక డిలీట్ చేస్తే ఏమవుతుంది, డిలీట్ అయిపోతుంది. అంటే స్ప్లిట్ చేస్తే ఒక డిలీట్ చేస్తే డిలీట్ అయిపోతుంది. కానీ నేను మూవ్ చేస్తే చూడండి, లైక్ ఇక్కడ నుంచి మూవ్ చేస్తున్నాను. దీన్ని సెలెక్ట్ చేశాను. సెలెక్ట్ చేసి ఇక్కడ నుంచి ఇలా పైకి మూవ్ చేశాను. మూవ్ చేస్తే రెండు కలిసి మూవ్ అవుతున్నాయి. ఎందుకు రెండు కలిసి మూవ్ అవుతున్నాయి అంటే సో వీఆర్ హ్యావింగ్ సమ్ జామెట్రికల్ రిలేషన్స్ అనమాట. సో చూడండి ఈ లైన్ కి కొలీనియర్ రిలేషన్ ఉంది. కొలీనియర్ ఇన్ ద సెన్స్ రెండు స్ట్రైట్ గా ఉండాలి అని, అంటే ఒకదానికొకటి స్ట్రైట్ గా ఉండాలి, కొలీనియర్ రిలేషన్ ఉంది. ఈ 2 సర్కిల్స్ ఏం ఇండికేట్ చేస్తాయి అంటే కొలీనియర్ రిలేషన్షిప్ ఇండికేట్ చేస్తుంది. దిస్ రిలేషన్షిప్ ఈస్ నథింగ్ బట్ జామెట్రికల్ రిలేషన్షిప్. సో ఓకే, ఈ 2 లైన్స్ కి మనకి కొలీనియర్ రిలేషన్షిప్ ఉంది. ఇట్ ద మిడిల్, ఈ మిడిల్ లో ఏమని చూడండి, మిడిల్ లో ఒక చిన్న బాక్స్ ఉంది. ఆ బాక్స్ ఏం ఇండికేట్ చేస్తుందంటే కనెక్ట్ ఇండికేట్ చేస్తుంది. సో నథింగ్ బట్ కనెక్ట్ అనమాట. ఈ కనెక్ట్ అంటే ఏంటి, ఈ 2 ఎండ్ పాయింట్స్ ఉంటాయి కదా, 2 ఎండ్ పాయింట్స్ కనెక్ట్ అయినాయి అని దాని మీనింగ్ అనమాట. సో ఇప్పుడు ఈ రెండు మనం మూవ్ చేసినా కానీ, ఏ ఒక్కటి మూవ్ చేసినా కానీ రెండోది కూడా మూవ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే దీస్ 2 లైన్స్ ఆర్ హ్యావింగ్ జామెట్రికల్ రిలేషన్షిప్స్. సో మనం ఎలాగ ఇండివిజువల్ మూవ్ చేయాలంటే ఈ జామెట్రికల్ రిలేషన్షిప్స్ మనం డిలీట్ చేయాలి. సో ఇప్పుడు కొలీనియర్ డిలీట్ చేశాను. నెక్స్ట్ ఇంకోటి చూడండి, ఇది కూడా డిలీట్ చేస్తున్నాను. సో 2 రిలేషన్షిప్ డిలీట్ చేశాను. ఇప్పుడు చూడండి
ఇప్పుడు కావాలంటే నేను ఇండివిజువల్ గా మూవ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? సో ఇలా మూవ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో మనం ఏదైనా స్ప్లిట్ చేసినప్పుడు దానికి ఏంటంటే సమ్ రిలేషన్షిప్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి అనమాట. లైక్ 2 ఆబ్జెక్ట్స్ స్ప్లిట్ చేశాను. లైక్ ఇప్పుడు సర్కిల్ ఉంది, దీన్ని స్ప్లిట్ చేయాలి. సో చూడండి ఎలా స్ప్లిట్ చేస్తాను. ఒక ఒక అయినా ఆల్రెడీ 2 ఎండ్ పాయింట్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ, నో నీడ్ టు క్రియేట్ ఎనీ పాయింట్స్. సో జస్ట్ టేక్ స్ప్లిట్. స్ప్లిట్ తీసుకున్న తర్వాత ఈ ఎండ్ పాయింట్ అండ్ ఈ ఎండ్ పాయింట్ సెలెక్ట్ చేయండి. ఆటోమేటిక్ గా చూడండి స్ప్లిట్ అయిపోయింది. ఇదొకటి, ఇదొక హాఫ్. సో వెన్ ఎవర్ మీరు మూవ్ చేయాలనుకుంటే మాత్రం మీరు ఇక్కడ నుంచి మూవ్ చేయాలనుకున్నారు, సెలెక్ట్ చేసి దీన్ని ఇలా మూవ్ చేయాలనుకున్నారు. ఓకేనా? మూవ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు మాత్రం మీకు ఏం వస్తుంది, మొత్తం కలిపి మూవ్ అవుతుంది. అంటే యాక్చువల్ స్ప్లిట్ అయిపోయింది. డిలీట్ చేయాలనుకుంటే మీరు ఇండివిజువల్ గా డిలీట్ చేసుకోవచ్చు. కానీ మళ్ళీ మూవ్ చేయాలనుకుంటే ఏంటంటే మొత్తం కంబైన్ అయిపోయి మూవ్ అవుతుంది. సో దాని మీనింగ్ ఏంటంటే మీరు స్ప్లిట్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ కొన్ని రిలేషన్షిప్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతున్నాయి. చూడండి ఇక్కడ చిన్న చిన్న బాక్సెస్, ఈ బాక్సెస్ అనేవి ఫామ్ అవుతున్నాయి. వెన్ ఎవర్ మీరు ఆ బాక్సెస్ డిలీట్ చేశారనుకోండి, అప్పుడు మీరు ఇండివిజువల్ గా మీరు మూవ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? మీరు స్ప్లిట్ చేసిన దాన్ని ఇండివిజువల్ గా మూవ్ చేసుకోవచ్చు. ఆ బాక్సెస్ కానీ ఆ సర్కిల్స్ కానీ అవన్నీ ఏంటంటే దోస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ జామెట్రికల్ రిలేషన్షిప్స్. సో ఇప్పుడు ఎలా అయితే మనం నిన్నటి వరకు డైమెన్షన్స్ తో కన్స్ట్రెయింట్ చేస్తామో, ఇప్పుడు జామెట్రికల్ రిలేషన్స్ తో కన్స్ట్రక్షన్ ఎలా చేస్తామో చూద్దాం. ఓకే, సో వాటిలోకి వెళ్ళే ముందు ఫస్ట్ విల్ కవర్ దీస్ థింగ్స్. సో ఇందులో ఇది వచ్చేసి కన్స్ట్రక్షన్, మీకు తెలుసు కదా. సో లైన్ ని కన్స్ట్రక్షన్ గా మార్చడం. సో ఎలాగా? సో జనరల్ గా మీరు ఒక సర్కిల్ ఇలా గీశారు. సో సర్కిల్ గీసిన తర్వాత ఇలా కన్స్ట్రక్షన్ లైన్స్ గీద్దాం అనుకున్నారు. సో కన్స్ట్రక్షన్ లైన్ గీయడం మీకు చేత కాలేదు. సో దట్స్ వై మీరు ఏం చేశారంటే సింపుల్ గా నార్మల్ లైన్స్ గీసారు. ఇలా ఒక లైన్ అండ్ మళ్ళీ లైన్ కమాండ్ తీసుకొని సో ఇలా ఒక లైన్, సో 2 లైన్స్ గీసేశారు. సో 2 లైన్స్ గీసేసిన తర్వాత ఇవి కన్స్ట్రక్షన్ అయితే బాగుండేది, ఇట్ షుడ్ బి బెటర్ అనిపించింది. సో వీటిని కన్స్ట్రక్షన్ గా ఎలా మార్చుకోవాలంటే మనకి ఇక్కడ ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది, కన్స్ట్రక్షన్ అండి. సో కన్స్ట్రక్షన్ తీసుకొని మీరు ఏ లైన్ అయితే కన్స్ట్రక్షన్ గా సెలెక్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ లైన్ సెలెక్ట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా ఆ లైన్స్ అనేవి కన్స్ట్రక్షన్ గా డాటెడ్ లైన్స్ గా మారిపోతాయి. చూడండి క్లియర్ గా. సో డాటెడ్ లైన్ గా మారిపోతాయి. దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కన్స్ట్రక్షన్ లైన్స్. సో అది లైన్ కే కాదు సర్కిల్ కైనా అప్లై అవుతుంది. సో మళ్ళీ దీన్ని మామూలుగా మార్చాలనుకున్నారు అంటే బై మిస్టేక్ మీరు కన్స్ట్రక్షన్ చేశారు, మళ్ళీ యాక్చువల్ గా మీరు ప్రీవియస్ గా మార్చాలనుకున్నారు. జస్ట్ మళ్ళీ అదే సెలెక్ట్ చేయండి. సెలెక్ట్ చేసి ఏ లైన్ అయితే ప్రీవియస్ గా మార్చాలో దాన్ని సెలెక్ట్ చేయండి. ఆటోమేటిక్ ఏమైందంటే లైన్ టు కన్స్ట్రక్షన్ అండ్ కన్స్ట్రక్షన్ టు లైన్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది అనమాట. సో ఇన్బిల్ట్ గా మీరు గీసేటప్పుడే కన్స్ట్రక్షన్ గా గీయాలనుకున్నారు. సో లైన్ తీసుకున్నారు, లైన్ ఆప్షన్ తీసుకున్నారు. సో ఇన్బిల్ట్ గా మీరు గీసేటప్పుడే కన్స్ట్రక్షన్ గా గీయాలనుకున్నారు. అప్పుడు ఏం చేస్తారు, ఇక్కడ కన్స్ట్రక్షన్ లైన్ ఆన్ చేసుకుంటారు. సో కన్స్ట్రక్షన్ ఆన్ చేసుకుంటే ఆటోమేటిక్ గా మీరు గీసే లైన్ కూడా కంప్లీట్ గా కన్స్ట్రక్షన్ అనేది వస్తుంది. అంటే మీరు గీసేటప్పుడే కన్స్ట్రక్షన్ వస్తుంది ఇప్పుడు మీరు ఈ కన్స్ట్రక్షన్ అనే సింబల్ ఆన్ చేసుకుంటే. ఓకేనా? సో ఈ రెండింటి వల్ల అది యూజ్ అనమాట. దీనిపైన ఇంకోటి ఉంటుంది ప్రొజెక్షన్ స్కెచ్. సో ప్రొజెక్షన్ స్కెచ్ ఎప్పుడు మీకు క్లియర్ గా అర్థం అవుతుందంటే మనం 3D మోడలింగ్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇంకొంచెం క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది. ఈ ప్రొజెక్ట్ స్కెచ్ అంటే ఏంటంటే ఒక ప్లేన్ లో నుంచి ఇంకో ప్లేన్ కి స్కెచ్ ని ప్రొజెక్ట్ చేసుకుంటాం. ఐ మీన్ లైక్ టాప్ ప్లేన్ లో ఉంది అనుకోండి, సమ్ హైట్ లో ఉంది, ఒక ప్లేన్ ఉంది మనకి, బాటమ్ ప్లేన్ నుంచి సమ్ 20 హైట్ లో ఉంది. సో అక్కడ ఉన్న స్కెచ్ ని మనం కింద ప్లేన్ లో ప్రొజెక్ట్ చేసుకోవాలనుకున్నాం. అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో మనం ప్రొజెక్ట్ స్కెచ్ యూజ్ చేస్తాం. అంటే లైక్ ఇంకో కేసులో ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామంటే లైక్ ఒక 3D మోడల్ ఉంది. 3D మోడల్లో మనకి ఏదైనా ఒక ఎడ్జ్ ని హైలైట్ చేసుకోవాలి. ఆ ఎడ్జ్ ని హైలైట్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఆ ఎడ్జ్ ని సెలెక్ట్ చేసి ప్రొజెక్ట్ కొడితే ఆటోమేటిక్ గా ప్రొజెక్ట్ అవుతుంది అనమాట. ఓకేనా? సో దీస్ ఆర్ ద యూజెస్. సో మన 3D మోడల్ డిస్కస్ చేసినప్పుడు చెప్తాను. సో నెక్స్ట్ క్లీన్ స్కెచ్. ఈ క్లీన్ స్కెచ్ అనే టూల్ ఏంటంటే సో మీరు వేరే ఆటో క్యాడ్ లో నుంచి కానీ లేదా కెటియా లో నుంచి కానీ లేదా సమ్ అదర్ DWG ఫార్మాట్స్ లో ఉన్న ఫైల్స్ ని మీరు సాలిడ్ ఎడ్జ్ లోకి ఇంపోర్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఐ మీన్ సాలిడ్ ఎడ్జ్ లో ఓపెన్ చేయొచ్చు ఆ ఫైల్స్ కూడా. సాలిడ్ ఎడ్జ్ విల్ సపోర్ట్ ఆల్ టైప్ ఆఫ్ ఫైల్స్. సో మీరు ఆటో క్యాడ్ లో చేసిన డ్రాయింగ్ ని కూడా సాలిడ్ ఎడ్జ్ లో ఓపెన్ చేయొచ్చు. ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఏమైందంటే బై మిస్టేక్ అక్కడ ఉన్న డయాగ్రామ్ కి ఇక్కడ డయాగ్రామ్ కి మిస్ మ్యాచ్ అవుతూ కొన్ని అన్ఈవెన్ ప్రొఫైల్స్ అనేవి, ఇరెగ్యులర్ డాట్స్ లాంటివి, లేదంటే చిన్న చిన్న మార్క్స్ లైక్ చిన్న చిన్న స్కెచ్ మార్క్స్ లాంటివి క్రియేట్ అవుతాయి అనమాట. అవి అన్నెసరీ మార్క్స్. సో అలాంటి అన్నెసరీ మార్క్స్ అని డిలీట్ చేసేసి స్కెచ్ మొత్తం క్లీన్ చేయడానికి ఈ క్లీన్ స్కెచ్ అనే కమాండ్ యూజ్ చేస్తారనమాట. సో చూడండి మీరు యూ కెన్ రీడ్ దట్. క్లీన్స్ ఇంపోర్టెడ్ కర్వ్ డేటా అండ్ రిమూవ్స్ డూప్లికేట్ అండ్ స్మాల్ జామెట్రికల్ ఎంటిటీస్ ఫ్రమ్ స్కెచెస్. మనం ఏదైనా ఒక స్కెచ్ ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటే ఆ ఇంపోర్ట్ చేసుకున్న టైంలో మనకి ఆ స్కెచ్ మీద లేదంటే ఒక స్కెచ్ మీద ఇంకో స్కెచ్ ఉన్నప్పుడు లైక్ మీరు ఆటో క్యాడ్ లో స్కెచ్ గీశారు, దాని మీద ఇంకో బై మిస్టేక్ మీకు తెలియదు ఒక 10 లైన్స్ గీసేటప్పుడు
9th లైన్ మీద 8th లైన్ మీద మళ్ళీ లైన్ పడిపోయింది. సో అప్పుడు ఏంటి 8th లైన్ మీద 2 లైన్స్ ఉంటాయి కదా. సో అలాంటి ఒక డ్రాయింగ్ ని మీరు ఇప్పుడు సాలిడ్ లో ఓపెన్ చేశారు. సో ఓపెన్ చేసినప్పుడు మీకు ఏంటి డూప్లికేట్ ఎంట్రీస్ అనేవి ఉంటాయి దాంట్లో. సో అప్పుడు ఏంటి మీకు ఎక్స్ట్రూడ్ అవ్వకపోవడం కానీ లేదంటే ఓపెన్ ప్రొఫైల్ అని చూపించడం కానీ జరుగుతుంది. అలాంటి కేసులో మీరు క్లీన్ స్కెచ్ యూజ్ చేశారనుకోండి, సో మీకు ఏదన్నా డూప్లికేట్ ఎంట్రీస్ ఉన్నా లేదంటే స్మాల్ డాట్స్ ఏమన్నా ఉన్నా అలాంటివన్నీ డిలీట్ అయిపోతాయి అనమాట. దట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ క్లీన్ స్కెచ్. సో నెక్స్ట్ ఇదేంటి కన్వర్ట్ కర్వ్. సో కన్వర్ట్ కర్వ్ అంటే చూడండి, ఇప్పుడు ఒక లైన్ గీస్తున్నాను. సో ఒక లైన్ గీస్తే మీకు ఏముంటుంది చూడండి, ఒక స్టార్ట్ పాయింట్ సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు మీకు లైన్ సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు ఏమొస్తుంది, 2 ఎండ్ పాయింట్స్ మాత్రమే వస్తున్నాయి. 2 ఎండ్ పాయింట్స్ మాత్రమే వస్తున్నాయి. సో ఇప్పుడు దీనిని కర్వ్ గా కన్వర్ట్ చేద్దాం అనుకున్నాను. ఇది లైన్ కాదు, నాకు లైన్ గా వద్దు. సో దీన్ని కర్వ్ గా కన్వర్ట్ చేద్దాం అనుకున్నాను. సో కర్వ్ గా కన్వర్ట్ చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు ఏం చేస్తానంటే జస్ట్ సెలెక్ట్ ద కన్వర్ట్ కర్వ్. కర్వ్ సెలెక్ట్ చేసి ఏ లైన్ అయితే మీరు కర్వ్ గా సెలెక్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ లైన్ సెలెక్ట్ చేయండి. సెలెక్ట్ చేసి ఎంటర్ ప్రెస్ చేయండి. ఆటోమేటిక్ గా ఆ లైన్ అనేది కర్వ్ అయిపోయింది. సో ఇప్పుడు కర్వ్ అయిందా లేదా చెక్ చేసుకోవాలి. ఎలా చెక్ చేస్తారు, ఆ లైన్ మళ్ళీ సెలెక్ట్ చేయండి. సెలెక్ట్ చేస్తే ఇప్పుడు మీకు చూడండి, ఇందాక మీకు ఇలా కర్వ్స్ వచ్చినాయా, రాలా. సో ఇందాక మీకు ఇలా మధ్యలో మిడ్ పాయింట్ వచ్చిందా, రాలేదు. సో వై, బికాస్ ఇందాక అది ఒక లైన్ అన్నమాట. సో అందుకని మీకు లైన్ కి రిలేటెడ్ ఆప్షన్స్ మాత్రమే ఇక్కడ వచ్చినాయి. సో బట్ నౌ ఇట్ ఈస్ ఏ కర్వ్. సో కర్వ్ అని మీకు ఎలా తెలుస్తుంది అంటే ఈ మిడ్ పాయింట్ పట్టుకొని కొంచెం పైకి అనండి. ఓకేనా. సో ఆటోమేటిక్ గా అది కర్వ్ అని తెలుస్తుంది. ఓకే, లైన్ ని కర్వ్ గా కన్వర్ట్ చేయొచ్చు అనమాట. ఒక జస్ట్ మీరు ఇలా ఈ స్ట్రైట్ లైన్ డ్రా చేశారు. సో చూస్తే దీనికి 2 ఎండ్ పాయింట్స్ మాత్రమే ఉంటాయి. ఈ మిడ్ పాయింట్ లో ఒక కర్వ్ లా క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే జస్ట్ గో ఫర్ కన్వర్ట్ కర్వ్. సో కన్వర్ట్ అయిపోయింది ఇది. సో వన్స్ సెలెక్ట్ చేసి చూడండి, ఇప్పుడు సెలెక్ట్ చేస్తే మనకి 3 పాయింట్స్ వస్తాయి. సో ఆ పాయింట్ అనేది డ్రాగ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ అది కర్వ్ గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. సో చూడండి మీకు ఆప్షన్స్ కూడా అన్ని కర్వ్ ఆప్షన్స్ వస్తాయి మీకు. ఓకేనా. సో చూడండి ఇంకోండి, ఇది ఆన్ చేసుకుంటే ఏంటంటే సో దాని వర్టిసెస్ అన్నమాట, ఇలాగా టాంజెన్షియల్ వర్టిసెస్. ఓకే, దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కన్వర్ట్ కర్వ్. సో ఒక లైన్ ని కర్వ్ లా కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫిల్ ఆప్షన్. ఫిల్ ఆప్షన్ అంటే ఏంటంటే మన ఆటో క్యాడ్ లో మనం దాన్ని చేస్తాం కదా, హ్యాచ్ చేస్తాం కదా. సేమ్ లైక్ హ్యాచ్ మనకి ఇక్కడ ఫిల్ అంటారు అనమాట. ఆప్షన్ సేమే, ఆటో క్యాడ్ లో హ్యాచ్ అంటారు. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఫిల్ అంటారు. జస్ట్ నేమ్ మారుతుంది. ఫిల్ తీసుకుంటాం, లోపల ఏ ఇంటర్నల్ ఫేజ్ లో అయితే మీరు హ్యాచ్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ ఇంటర్నల్ ఫేజ్ సెలెక్ట్ చేస్తాం. ఆటోమేటిక్ గా మీకు ఫిల్ అయిపోతుంది. ఓకేనా. సో మీకు కలర్ చేంజ్ చేసుకోవాలనుకున్నారు అనుకోండి, ఇక్కడ కలర్ చేంజ్ చేయండి. మీకు కావాల్సిన కలర్ అనేది చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే. సో మీరు యాంగిల్ చేంజ్ చేయాలనుకుంటే యాంగిల్ ఇక్కడ చేంజ్ చేయొచ్చు. సో ఒక లైన్ కి మధ్య స్పేసింగ్ చేంజ్ చేయాలంటే ఇక్కడ స్పేసింగ్ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు జనరల్ గా 3.17 ఉంది, నేను 10 పెడుతున్నాను, ఎంటర్. చూసారా. సో ఇదేంటి 3 పాయింట్, ఇది 10. ఓకేనా. సో దిస్ ఈస్ ద వీ కెన్ చేంజ్ ద యాంగిల్ కూడా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. మీరు స్ట్రైట్ గా కావాలనుకోండి హ్యాచ్ 90 పెట్టుకోండి, లేదు 30 degrees లో కావాలనుకోండి 30 degrees. సో జనరల్ గా హ్యాచ్ యాంగిల్ 45 ఉంటుంది కాబట్టి సో మీరు 45 పెట్టండి యాంగిల్. సో మీకు కావాలంటే స్పేసింగ్ ఇంక్రీజ్ చేసుకోండి, మీకు కావాలంటే కలర్ అనేది చేంజ్ చేసుకోండి. సో ఇలాగా మనం హ్యాచ్ అనేది క్రియేట్ చేయొచ్చు అనమాట స్కెచ్ కి. సో ఆ హ్యాచ్ అనే ఆప్షన్ ని మనకి జనరల్ గా ఆటో క్యాడ్ లో అయితే హ్యాచ్ అంటారు, బట్ ఇక్కడ సాలిడ్ ఎడ్జ్ లో ఫిల్ అంటారు. ఓకే. సో నెక్స్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసి ఇది ఫ్రేమ్ ఆరిజిన్. ఫ్రేమ్ ఆరిజిన్ అంటే ఏం లేదు, జస్ట్ ఇక్కడ మీరు ఆరిజిన్ ఫ్రేమ్ చేసుకోవాలనుకున్నారు. సో జస్ట్ ఫ్రేమ్ ఆరిజిన్ తీసుకుంటారు, ఎక్కడైతే మీరు ఆరిజిన్ ఫ్రేమ్ చేయాలో ఆరిజిన్ సెలెక్ట్ చేస్తారు అండ్ దానికి రిలేటెడ్ గా ఎడ్జ్ జరుగుతుంది. సో ఇది ఆర్క్ కాబట్టి ఇది సెలెక్ట్ అవ్వదు. సో మనం దీనికి సెలెక్ట్ చేద్దాం. ఆరిజిన్ పాయింట్ ఇది ఇస్తున్నాను, ఎడ్జ్ ఏమో ఇది ఇస్తున్నాను. ఓకే, ఎంటర్. సో ఏంటంటే సింపుల్ గా అదొక ఆరిజిన్ పాయింట్ గా కన్సిడర్ అవుతుంది అనమాట. ఓకేనా, ఇలా పాయింట్ వస్తుంది, ఫ్రేమ్ ఆరిజిన్ అనమాట. సో ఇది ఎక్కడ యూజ్ అవుతుంది అంటే మీకు 3D లో యూజ్ అవుతుంది బాగా. సో ఏదైనా ఫేస్ లో ఒక ఫ్రేమ్ ఆరిజిన్ ని ఇలా ఫ్రేమ్ చేసుకోవాలనుకుంటే మీకు 3D లో బాగా యూజ్ అవుతుంది కమాండ్. సో మనం 3D మోడల్ డిస్కస్ చేసినప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాం. ఏంటిది ఈ ప్రొజెక్ట్ స్కెచ్ అనేది, ప్రొజెక్ట్ టు స్కెచ్ అంటే ఏదన్నా ఒక పైనుంచి కింద ప్రొజెక్ట్ చేసుకోవాలన్నా లేదంటే ఏదన్నా కర్వ్ ఎడ్జ్ ప్రొజెక్ట్ చేసుకోవాలన్నా యూజ్ చేయాలి. సో అప్పుడు యూజ్ చేద్దాం ఇది. నెక్స్ట్ ఇది కూడా ఫ్రేమ్ ఆరిజిన్ కూడా. నెక్స్ట్ ఇది ఉంటుంది యాక్సిస్ ఆఫ్ రెవల్యూషన్ అండి. యాక్సిస్ ఆఫ్ రెవల్యూషన్ అంటే లైక్ ఇప్పుడు మనం ఏదైనా ఒక స్కెచ్ గీసి ఒక యాక్సిస్ చుట్టూ రివాల్వ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం. లైక్ రివాల్వ్ అనే కమాండ్ ఉంది తెలుసా మనకి 3D మోడలింగ్ లో. సో డిలీట్ చేస్తున్నాను 1 minute, ఇవి డిలీట్ చేసి చూస్తాను. సో డిలీట్ చేశాను. సో క్లోజ్ స్కెచ్ కొట్టాను. సో క్లోజ్ స్కెచ్ కొడితే మీరు ఎక్కడికి వెళ్తారు, పార్ట్ మోడలింగ్ లోకి వెళ్తారు. పార్ట్ మోడలింగ్ ఇన్ ద సెన్స్ 3D లోకి వెళ్తారు అనమాట. సో ఈ 3D లోకి వెళ్ళిన తర్వాత మనకి కంప్లీట్ ఇంటర్ఫేస్ అనేది చేంజ్ అయిపోతుంది. సో ఇంటర్ఫేస్ చూడండి మళ్ళీ మొత్తం సాలిడ్ టూల్స్ అనేవి వచ్చినాయి. సో ఇక్కడ రివాల్వ్ అనే ఆప్షన్ ఉంటాయి.
ఇవన్నీ మెటీరియల్ ఎడిషన్ రిమూవల్ ఆప్షన్స్ అన్నమాట. ఇదేంటి మెటీరియల్ ఎడిషన్ ఇన్ లీనియర్ డైరెక్షన్, ఇది కట్ అనేది మెటీరియల్ రిమూవల్ ఇన్ లీనియర్ డైరెక్షన్. మీకు అక్కడ చూసారా రిమూవల్ జరుగుతుంది. సో అది రిమూవల్ జరుగుతుంది. ఫస్ట్ చూడండి ఏం జరుగుతుందో, మెటీరియల్ అనేది ఎడిషన్ జరుగుతుంది. ఓకే, ఇక్కడ ఎక్స్ట్రూడ్ లో మెటీరియల్ ఎడిషన్ జరుగుతుంది. సో కట్ లో మెటీరియల్ రిమూవల్ జరుగుతుంది. ఏ డైరెక్షన్ లో? ఓన్లీ లీనియర్ డైరెక్షన్ లోనే జరుగుతుంది ఇది. సో కమింగ్ టు నెక్స్ట్ కమాండ్, దీన్ని రివాల్వ్ అంటారు. సో ఈ రివాల్వ్ ఏం జరిగింది అంటే, ప్రీవియస్ గా మెటీరియల్ ఎడిషన్ లీనియర్ డైరెక్షన్ జరిగింది కదా. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే సర్క్యులర్ డైరెక్షన్ జరుగుతుంది. చూసారా మీకు అక్కడ కింద డ్రాప్ డౌన్ లో చూస్తే మీకు అక్కడ చిన్న పాపప్ విండో ఒకటి ఓపెన్ అవుతుంది కదా. ఆ విండోని మీరు సరిగ్గా చూస్తే మెటీరియల్ అనేది సర్క్యులర్ డైరెక్షన్ లో యాడ్ అయింది. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ రివాల్వ్. సర్క్యులర్ డైరెక్షన్ లో రిమూవ్ అవ్వాలనుకోండి రివాల్వ్ కట్ అన్నమాట. ఓకేనా. సో సర్క్యులర్ డైరెక్షన్ లో రిమూవ్ అవ్వాలనుకోండి రివాల్వ్ కట్. సో అలాగా మెటీరియల్ రిమూవ్ చేసుకోవచ్చు, అట్ ద సేమ్ టైం మెటీరియల్ యాడ్ కూడా చేసుకోవచ్చు మనం. సో ఇప్పుడు ఈ రివాల్వ్ కమాండ్ యూజ్ చేసి ఆ యాక్సిస్ ఎలా జనరేట్ చేస్తాం చూడండి. సో రివాల్వ్ కమాండ్ తీసుకున్నాను. రివాల్వ్ కమాండ్ తీసుకొని సో నేను స్కెచ్ ప్లేన్ తీసుకున్నాను. సో స్కెచ్ ప్లేన్ తీసుకొని సో ఇప్పుడు నేను స్కెచ్ డ్రా చేయాలి ఇక్కడ. సో ఏ స్కెచ్ డ్రా చేస్తాను? ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డ్రా వన్ రెక్టాంగులర్ స్కెచ్. ఒక రెక్టాంగులర్ స్కెచ్ అనేది డ్రా చేస్తాను. ఓకేనా, డ్రా చేశాను. సో డ్రా చేసిన తర్వాత నాకు ఈ స్కెచ్ ఈ యాక్సిస్ చుట్టూ రివాల్వ్ అవ్వాలి, ఒక యాక్సిస్ చుట్టూ. సో ఫస్ట్ దానికి ఒక లైన్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి కదా. లైన్ క్రియేట్ చేసుకున్నాను, ఒక లైన్ క్రియేట్ చేశాను. సో ఈ లైన్ ని ఈ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క యాక్సిస్ కన్వర్ట్ చేయాలంటే అప్పుడు మనకి ఈ యాక్సిస్ ఆఫ్ రెవల్యూషన్ అనేది యూజ్ అవుతుంది అనమాట. ఈ యాక్సిస్ ఆఫ్ రెవల్యూషన్ తీసుకోండి. తీసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఈ లైన్ ని సెలెక్ట్ చేయండి. సెలెక్ట్ చేస్తే ఇప్పుడు ఇది యాక్సిస్ అయింది. ఆటోమేటిక్ గా మీరు క్లోజ్ స్కెచ్ కొడితే సో మన యొక్క రెక్టాంగిల్ ఏదైతే ఉందో మనం డిఫైన్ చేసిన యాక్సిస్ చుట్టూ అది రివాల్వ్ అవుతుంది. ఒకసారి చూడండి ఇప్పుడు. ఓకేనా. సో మనం డిఫైన్ చేసిన ఈ రెక్టాంగులర్ స్కెచ్ ఏదైతే ఉందో ఆ రెక్టాంగులర్ స్కెచ్ మనం డిఫైన్ చేసిన యాక్సిస్ చుట్టూ రివాల్వ్ అవుతుంది. దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ యాక్సిస్ ఆఫ్ రెవల్యూషన్ అన్నమాట. అంటే ఒక స్కెచ్ కి మనం ఒక రెవల్యూషన్ యాక్సిస్ ఇస్తాం. సో దట్ ఆటోమేటిక్ గా అది ఒక యాక్సిస్ కన్సిడర్ చేసుకొని ఆ యాక్సిస్ చుట్టూ అది రివాల్వ్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాక్సిస్ ఆఫ్ రెవల్యూషన్ అన్నమాట. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ మనం స్కెచర్ లోకి వెళ్ళాలంటే స్కెచ్ తీసుకుంటాం. సో మనకు కావాల్సిన ప్లేన్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. ఆటోమేటిక్ గా మనకి స్కెచర్ కి డైరెక్ట్ అవుతుంది. మన యొక్క ఇంటర్ఫేస్ మొత్తం చేంజ్ అయిపోయి మనకి ఓన్లీ లైన్ టూల్స్ మాత్రమే వస్తుంది అనమాట. సో ఇవి ఈ ఆప్షన్స్ అన్నమాట. లైక్ ఫిల్ ఆప్షన్ కానీ, లైక్ క్రియేట్ కన్స్ట్రక్షన్ కానీ, లేదంటే కన్స్ట్రక్షన్ గా మార్చడం, లైన్ జనరల్ లైన్ కన్స్ట్రక్షన్ గా మార్చడం, లేదా ఒక లైన్ ని కరువు గా మార్చడం, లేదంటే యాక్సిస్ ఆఫ్ రెవల్యూషన్ అంటే ఒక రివాల్యూట్ స్కెచ్ కి ఒక యాక్సిస్ డిఫైన్ చేయడం. ఒక ఫ్రేమ్ ఉంది అనుకోండి, ఒక సాలిడ్ ఫ్రేమ్ ఉంది, దానికి ఆరిజిన్ డిఫైన్ చేయడం. నెక్స్ట్ క్లీన్ స్కెచ్ అంటే బయట నుంచి మన ఏదైనా స్కెచ్ ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నప్పుడు అన్ఈవెన్ స్కెచెస్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి, లేదంటే డూప్లికేట్ ఆబ్జెక్ట్స్ అనేవి క్రియేట్ అవుతాయి. సో వాటిని క్లీన్ చేసుకోవడం కోసం క్లీన్ స్కెచ్ అన్నమాట. సో ఎక్కడన్నా వేరే ప్లేన్ లో ప్రొజెక్ట్ మోడల్ ఎడ్జెస్, కర్వ్స్ అండ్ స్కెచ్ ఎలిమెంట్స్ ఆన్ టు ద సెలెక్టెడ్ ప్లేన్. అంటే ఏదైనా ఒక పైన స్కెచ్ ఉంది, ఆ స్కెచ్ ని కింద ఇంకో ప్లేన్ మీద ప్రొజెక్ట్ చేసుకోవాలి. సో అప్పుడు ప్రొజెక్ట్ స్కెచ్ యూజ్ చేస్తాం. సో 3D లోకి వచ్చిన తర్వాత మనం డిస్కస్ చేద్దాం. సో నెక్స్ట్ ఇది వచ్చేసి ఏంటంటే కంప్లీట్ గా గ్రిడ్ రిలేటెడ్ ఆప్షన్స్ అన్నమాట. గ్రిడ్ అంటే ఏంటి? మనం ఆటోకేడ్ లో బ్యాక్ గ్రిడ్ చూస్తాం కదా. సో మన గ్రిడ్ వస్తుంది, లైక్ బాక్సెస్ గా గ్రిడ్ వస్తుంది అనమాట. ఆటోకేడ్ లో కానీ కేటీఆర్ లో కూడా గ్రిడ్ వస్తుంది. సో అలాంటి గ్రిడ్ మీరు ఇక్కడ చూడాలనుకుంటే మనకు ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది అనమాట. ఫస్ట్ ఆప్షన్ గ్రిడ్ అంటారు, షో గ్రిడ్. దాన్ని క్లిక్ చేస్తే మీకు ఆటోమేటిక్ గా గ్రిడ్ వస్తుంది. చూసారా, గ్రిడ్ వచ్చింది. సో కానీ మీకు ఎంత గ్రిడ్ కనిపిస్తుంది? చాలా చిన్నగా కనిపిస్తుంది గ్రిడ్. అంటే చాలా చిన్నగా వస్తుంది గ్రిడ్. సో ఈ గ్రిడ్ సైజ్ పెంచుకోవాలంటే ఏం చేస్తారు? మీరు సెలక్షన్ లోకి వెళ్తే, సెలెక్ట్ అని క్లిక్ చేసినప్పుడు సెలక్షన్ లోకి వెళ్తే ఇంకొన్ని బాక్స్ సెలెక్ట్ అవుతుంది. ఈ బాక్స్ మీద క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేసినప్పుడు మీకు ఎక్స్ వై అడుగుతుంది. ఎక్స్ మీకు ఒక 1000 కావాలి, 1000. నెక్స్ట్ వై కూడా ఒక 1000 కావాలి, 1000. ఎంటర్. ఓకేనా. చూసారు ఇప్పుడు 1000 వచ్చింది. 1000 లో మీకు గ్రిడ్ వచ్చింది, కనిపిస్తుందా? సో మీరు 10,000 ఇచ్చారనుకోండి, 10,000 లో మీకు గ్రిడ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది అనమాట. సో ఇలాగ గ్రిడ్ సైజ్ మనం ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు ఆటోమేటిక్ గా. సో ఎస్కేప్ కొట్టేస్తే ఆటోమేటిక్ గా గ్రిడ్ అంతే ఉండిపోతుంది. సో మీకు గ్రిడ్ ఆన్ ఆఫ్ చేసుకోవాలనుకోండి, ఇది ఆఫ్ చేస్తే ఆఫ్ అవుతుంది, ఆన్ చేస్తే మళ్ళీ ఆన్ అవుతుంది. ఇది గ్రిడ్ ఆన్ ఆఫ్ అన్నమాట. నెక్స్ట్ ఏంటంటే స్నాప్ టు గ్రిడ్. స్నాప్ టు గ్రిడ్ అంటే ఏంటంటే అది ఆన్ చేయండి. ఇప్పుడు గ్రిడ్ ఆన్ చేశాను కదా, గ్రిడ్ ఆన్ చేస్తే ఏమవుతుంది? మీకు బ్లాక్ లో గ్రిడ్ కనిపిస్తుంది, ఒక గ్రిడ్. సో నెక్స్ట్ ఏం చేస్తానంటే
స్నాప్ టు గ్రిడ్ ఆన్ చేస్తా. స్నాప్ టు గ్రిడ్ అది కూడా ఆన్ చేసి ఏదైనా ఒక సర్కిల్ తీసుకుంటాను. ఒక సర్కిల్ తీసుకొని సెంటర్ పాయింట్ ఏమో ఇక్కడ ఇస్తున్నాను. సో నెక్స్ట్ డయామీటర్ ఇవ్వాలి కదా. సో డయామీటర్ పాయింట్ చూడండి ఆటోమేటిక్ ఇది తీసుకుంటుంది. స్నాప్ పాయింట్ అంటే గ్రిడ్ యొక్క కార్నర్ పాయింట్ తీసుకుంటుంది. ఈ మిడిల్ లో తీసుకోవట్లా. గ్రిడ్ యొక్క ఆటోమేటిక్ గా ఏంటంటే అది గ్రిడ్ యొక్క కార్నర్ పాయింట్ కి తీసుకెళ్తుంది. సో మళ్ళీ ఇక్కడికి వెళ్తే చూడండి ఆటోమేటిక్ గా గ్రిడ్ కార్నర్ పాయింట్ ఇక్కడ తీసుకుంటుంది. సో దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ స్నాప్ అన్నమాట. ఈ స్నాప్ అనేది గ్రిడ్ స్నాప్ అనేది మనం ఆన్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా మనకి ఏదైనా ఒక కమాండ్ లీడ్ చేస్తున్నప్పుడు ఒక లైన్ లీడ్ చేస్తున్నాను. సో సర్కిలే కాదు లైన్ తీసుకున్నాను, ఇక్కడ స్టార్ట్ చేశాను. సో నెక్స్ట్ పాయింట్ అనేది ఆటోమేటిక్ గా మనకి ఇక్కడ చూపిస్తుంది. ఎక్కడ ఈ గ్రిడ్ చూసారా ఇక్కడ చూపిస్తుంది అనమాట. వై బికాస్ మనం స్నాప్ ఆన్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా మనం నెక్స్ట్ యొక్క కార్నర్ పాయింట్ కి వెళ్తాం, లేదా ఈ కార్నర్ పాయింట్ కి అలా ఉన్న కార్నర్ పాయింట్స్ కన్నా వెళ్తాం మనం. సో బై డిఫైన్డ్ అంటే ప్రీ డిఫైన్డ్ గా మనకి స్నాప్ అనేది ఆటోమేటిక్ గా మనకి కార్నర్ పాయింట్స్ లో తీసుకెళ్తుంది. సో ఎందుకంటే మనం ఇక్కడ స్నాప్ అనేది ఆన్ చేసాం కాబట్టి. ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ మీరు ఇలాగ లెంత్ వాల్యూస్ ఇవ్వాలనుకోవట్లా. లైక్ 20 లెంత్, ఈ 20 లెంత్ మీకు ఎట్లా అంటే డైరెక్ట్ గా X20 Y20 ఇవ్వగానే ఇక్కడికి వెళ్ళిపోవాలి, ఈ గ్రిడ్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోవాలి. సో అప్పుడు మీకు ఏంటి XY వాల్యూస్ ఇవ్వడానికి ఒక గ్రిడ్ ఒక బాక్స్ కావాలి కదా. సో అప్పుడు ఇది ఆన్ చేసుకుంటారు. ఇది XY కీ అని ఇది ఆన్ చేసుకుంటే మీకు ఇక్కడ బాక్స్ వస్తుంది చూసారా. ఈ బాటమ్ లో ఒక బాక్స్ వస్తుంది. ఈ బాక్స్ లో XY వాల్యూస్ ఇవ్వాలి. సో నేను ఇప్పుడు చూడండి X వాల్యూ ఎంత ఇస్తున్నాను 20, Y వాల్యూ 20, ఎంటర్. ఇప్పుడు చూసారా ఇది X20 Y20 అంటే ఇక్కడ ఎగ్జాక్ట్ ఇక్కడ అంటే ఈచ్ బాక్స్ 10 అన్నమాట. ఇది 10 ఇది 10. X20 Y20 అంటే ఇక్కడ. సో నెక్స్ట్ చూడండి X ఏమో 10 ఇస్తాను, Y ఏమో 0 ఇస్తాను. ఇప్పుడు చూడండి ఏం జరుగుతుందో. X 10 Y 0 ఎంటర్. చూసారా ఎగ్జాక్ట్ ఇక్కడికి వచ్చేసింది. Y 0 X ఏమో 10 Y ఏమో 0 అంటే ఇక హైట్ లేదు. X 10 ఇక్కడ నుంచి ఆరిజిన్ నుంచి కన్సిడర్ చేసుకుంటుంది, ఇటైనా కన్సిడర్ చేసుకుంటుంది, ఆరిజిన్ నుంచి ఇటైనా. ఎందుకంటే X డైరెక్షన్ 2 డైరెక్షన్స్ ఉంటాయి కదా, ఒకటేమో పాజిటివ్ డైరెక్షన్ ఒకటేమో నెగిటివ్ డైరెక్షన్. సో ఇటు 10 అయినా కన్సిడర్ చేసుకుంటుంది, లేదంటే ఇటు 10 అయినా కన్సిడర్ చేసుకుంటుంది. పైకి మాత్రం వెళ్ళదు ఎందుకంటే Y లో మనం 0 ఇచ్చేసాం కదా. సో మీరు ఏదైనా ఇక్కడైనా క్లిక్ చేయాలి, లేదంటే ఇక్కడైనా క్లిక్ చేయాలి. సో 2 ఆప్షన్స్ వస్తాయి. వై బికాస్ మనకి ఆరిజిన్ వాల్యూ ఎక్కడ తీసుకుంటుంది, సో ఇక్కడ 0,0 తీసుకుంటుంది. అలా కాకుండా మీరు 0,0 ఇక్కడ నుంచి తీసుకోవాలి. అంటే నాకు ఇక్కడ నుంచి X10 Y20 కావాలి, అంటే X10 Y0 కావాలి. ఇక్కడ నుంచి X10 Y0 అంటే మనకి అప్పుడు ఇక్కడికి వెళ్తుంది. ఇంకొంచెం చూడండి ఇక్కడ నుంచి X10 అంటే ఇది, Y0 అంటే ఇక 0 కాబట్టి మూమెంట్ ఏమి ఉండదు, మనకి ఎగ్జాక్ట్ గా పాయింట్ ఇక్కడికి రావాలి. సో అప్పుడు నేను ఏం చేయాలి, నా ఆరిజిన్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి మార్చాలన్నమాట. ఆరిజిన్ మార్చాలి. సో ఆరిజిన్ మార్చడానికి మనకు ఒక వాల్యూ ఉంది, దీన్ని రీపొజిషన్ ఆరిజిన్ అంటారు. సో రీపొజిషన్ ఆరిజిన్ తీసుకొని మీరు ఎక్కడికి మార్చాలనుకుంటున్నారు, ఆరిజిన్ ని ఇక్కడికి మార్చాలనుకుంటున్నారు. సో ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేయండి. సెలెక్ట్ చేస్తే చూసారా మీకు ఈ గ్రీన్ లైన్ రెడ్ లైన్ ఇక్కడికి వచ్చేసింది. సో ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు మీరు ఆటోమేటిక్ గా లైన్ కమాండ్ తీసుకొని ఇక్కడ స్టార్ట్ చేసి ఇప్పుడు X ఎంత 10, సారీ ఇక్కడ ఇవ్వాలి కదా వాల్యూ, సో యాక్చువల్ వాల్యూ అక్కడ ఇవ్వాలి. సో లైన్ తీసుకున్నాను. సో ఆరిజిన్ ఇక్కడే ఉంది చూసారా, రెడ్ లైన్ గ్రీన్ లైన్ ఇక్కడ ఉంది ఎందుకంటే ఇది ఆరిజిన్. ఇక్కడ స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. సో నా X వచ్చేసి 10 ఇస్తున్నాను అండ్ నా Y వచ్చేసి 0 ఇస్తున్నాను, ఎంటర్. చూసారా ఇక్కడికి వచ్చింది. సో ఇప్పుడు ఆరిజిన్ ఎక్కడి నుంచి కన్సిడర్ చేస్తుంది, ఆరిజిన్ ఇక్కడ నుంచి కన్సిడర్ చేస్తుంది. ఎందుకంటే నేను ఆరిజిన్ రీపొజిషన్ చేశాను. ఎక్కడ రీపొజిషన్ చేశాను, ఆరిజిన్ ని ఈ పాయింట్ దగ్గర రీపొజిషన్ చేశాను. అందుకని మీకు XY వాల్యూస్ ఎక్కడి నుంచి క్యాలిక్యులేట్ అవుతాయి, ఇక్కడ నుంచి క్యాలిక్యులేట్ అవుతాయి. ప్రీవియస్ గా ఎక్కడి నుంచి క్యాలిక్యులేట్ అయింది, ప్రీవియస్ గా ఎక్కడి నుంచి క్యాలిక్యులేట్ అయింది, ఎందుకంటే ఇది డిఫాల్ట్ ఆరిజిన్ కాబట్టి. ఒకవేళ మళ్ళీ మీరు డిఫాల్ట్ ఆరిజిన్ అంటే 0 ఆరిజిన్ కి మార్చాలంటే మనకి ఇక్కడ కమాండ్ ఉంటుంది, 0 ఆరిజిన్ క్లిక్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా మనకి ఆరిజిన్ చూడండి ఇక్కడికి వెళ్ళిపోయింది. మీకు ఈ గ్రీన్ లైన్ కానీ ఈ రెడ్ లైన్ కానీ ఆటోమేటిక్ గా ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అంటే మన కోఆర్డినేట్స్ తో డిఫైన్ చేసుకోవాలంటే ఈ గ్రిడ్ ఆన్ చేసుకొని స్కెచ్ గీస్తాం అంతే. ఈ కోఆర్డినేట్స్ తో స్కెచ్ గీయాలంటే మనం ఈ గ్రిడ్ ఆన్ చేసుకొని స్నాప్ ఆన్ చేసుకొని ఈ XY కీస్ ఆన్ చేసుకొని మనం ఇట్లా డ్రా చేసుకుంటాం. సో ఇవి చిన్న చిన్న ఆప్షన్స్ అన్నమాట. సో నెక్స్ట్ ఈ గ్రిడ్ లైన్స్ అని చూసారా, హారిజాంటల్ లైన్స్ అన్ని ఏ కలర్ లో ఉన్నాయి, ఎల్లో కలర్ లో, వర్టికల్ లైన్స్ ఇంకో కలర్ లో. సో మీరు కలర్స్ చేంజ్ చేయాలనుకున్నారు, సో కలర్స్ చేంజ్ చేయాలనుకుంటే ఎలా, సో గ్రిడ్ ఆప్షన్స్ లోకి వెళ్ళండి. గ్రిడ్ ఆప్షన్స్ లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ చేంజ్ చేయండి. మేజర్ లైన్స్ ఏమో రెడ్ కలర్, మైనర్ లైన్స్ ఏమో ఎల్లో కలర్, ఇవన్నీ మీరు ఇక్కడ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా. సో చూడండి ఇంకోటి మేజర్ లైన్స్ మొత్తం రెడ్ కలర్, మైనర్ లైన్స్ అన్ని ఎల్లో కలర్. మీరు చేంజ్ చేసుకోవాలంటే యూ కెన్ చేంజ్ ఫ్రమ్ గ్రిడ్ ఆప్షన్స్. ఈ గ్రిడ్ ఆప్షన్స్ యూజ్ చేసి ఇక్కడ నుంచి చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే. సో నెక్స్ట్ రిలేట్. సో దిస్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట మనకి.
సో ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే ఇవి మనకి ఈ స్కెచ్ గీసేటప్పుడు రెండు మనకి ఇంపార్టెంట్. ఒకటి స్కెచ్ ని కన్స్ట్రైన్ చేయడం, దానికి కరెక్ట్ గా డైమెన్షన్స్ పెట్టడం, సో దానికి జామెట్రికల్ రిలేషన్స్ అనేవి కరెక్ట్ గా ఇవ్వడం. సో అవి చాలా అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ చెప్పేది అనమాట చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఒక్కసారి క్లియర్ గా చూడండి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ఒక సర్కిల్ తీసుకున్నాను. సో ఆరిజిన్ లో స్టార్ట్ చేశాను. సో ఈ గ్రిడ్ ఆఫ్ చేస్తాను, నాకు గ్రిడ్ ఏమీ అవసరం లేదు. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్టాప్ ద గ్రిడ్. ఓకేనా? సో తీసుకున్నాను. సో నేను దాని డయామీటర్ వచ్చేసి సమ్ 50 ఇచ్చాను, ఎంటర్. సో డయామీటర్ 50 ఇచ్చేసాను, అయిపోయింది. సో దిస్ ఈస్ అ సర్కిల్ ఆఫ్ ద డయామీటర్ 50. సో దీనికి అంటే డైమెన్షన్ పెట్టాలి కదా, స్మార్ట్ డైమెన్షన్ లోకి వెళ్ళండి, దీన్ని సెలెక్ట్ చేయండి, ఆటోమేటిక్ గా మీకు ఏంటి ఇలా డైమెన్షన్ వస్తుంది. ఓకే, ఒకవేళ మీరు రేడియస్ పెట్టుకోవాలనుకున్నారు అనుకోండి, ఇక్కడ రేడియస్ క్లిక్ చేయండి, మీకు ఆటోమేటిక్ గా రేడియస్ వస్తుంది. ఓకేనా? మీరు డయామీటర్ పెట్టాలనుకున్నారు అనుకోండి, డయామీటర్ క్లిక్ చేయండి, ఆటోమేటిక్ గా డయామీటర్ వస్తుంది. ఓకే, డయామీటర్ పెట్టేసాను నేను 50. సో ఆటోమేటిక్ గా కన్స్ట్రైన్ అయిపోయింది. సో నాకు దీనిపైన ఒక లైన్ కావాలి, జస్ట్ ఒక లైన్ గీస్తున్నాను చూడండి, ఒక లైన్ కావాలి, ఇలా ఒక లైన్ కావాలి. సో ఈ లైన్ ఎలా ఉండాలంటే, ఈ లైన్ లెంత్ వచ్చేసి సమ్ 100 ఉండాలి. సో 100 ఉండాలి కాబట్టి నేను ఆటోమేటిక్ గా స్మార్ట్ డైమెన్షన్ లోకి వెళ్ళి దీని లెంత్ ఇలా పెట్టేస్తాను. సో దీని లెంత్ 100 ఇచ్చేసాను, ఎంటర్. 100 అయిపోయింది. కానీ ఈ 100 లెంత్ ఉన్న లైన్ నాకు దీనికి టాంజెన్స్ అవ్వాలి. టాంజెన్స్ ఇన్ ద సెన్స్ ఈ లైన్ ఈ సర్కంఫరెన్స్ ని టచ్ అవుతూ పాస్ అవ్వాలి. సో ఇప్పుడు దీనికి మనం టాంజెన్స్ ఇవ్వాలంటే ఏం చేయాలంటే, ఇక్కడ మనకి రిలేట్ అనే ఒక గ్రూప్ ఉంది చూసారా, ఈ రిలేట్ గ్రూప్ లో మనకి టాంజెన్స్ అనే ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఈ టాంజెంట్ తీసుకోండి. టాంజెంట్ తీసుకున్న తర్వాత మీరు దేనికి టాంజెంట్ ఇవ్వాలో ఆ రెండింటిని సెలెక్ట్ చేయండి. సెలెక్ట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా రెండింటి మధ్య టాంజెన్సీ వస్తుంది. సో టాంజెన్సీ వచ్చింది. సో నేనేం చెప్పాను, ఈ క్వాడ్రంట్ పాయింట్ దగ్గర నుంచి ఈ క్వాడ్రంట్ పాయింట్, అంటే ఇక్కడ మనకి క్వాడ్రంట్ పాయింట్ అని ఒకటి ఉంటుంది కదా, ఈ సర్కిల్ కి ఎన్ని క్వాడ్రంట్ పాయింట్స్ ఉంటాయి, ఇక్కడ ఒకటి ఉంటుంది, ఇక్కడ ఒకటి ఉంటుంది, అలా 4 ఉంటాయి. సో నాకు ఈ పాయింట్ కి ఎగ్జాక్ట్ గా ఇది కనెక్ట్ అవ్వాలి. ఓకేనా? ఈ పాయింట్ ఎగ్జాక్ట్ గా ఇక్కడ కనెక్ట్ అవ్వాలి. సో అప్పుడు ఏం చేస్తారు, కనెక్ట్ తీసుకోండి. కనెక్ట్ తీసుకొని ఈ పాయింట్ ని ఇక్కడ కనెక్ట్ చేయండి. చూసారా, కనెక్ట్ అయిపోయింది, ఆటోమేటిక్ గా కన్స్టెంట్ కూడా అయిపోయింది. చూసారా? సో నేనేం చెప్పాను, మీకు 100 లెంత్ ఉన్న లైన్ రావాలి, అది ఎక్కడి నుంచి రావాలంటే ఈ సర్కిల్ ని పాస్ అవుతూ రావాలి, అట్ ద సేమ్ టైం ఇక్కడ కనెక్ట్ అవ్వాలి. సో ఇలాగా కన్స్టెంట్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కనెక్ట్ అండ్ టాంజెంట్. సో మళ్ళీ చూస్తాను చూడండి, కనెక్ట్ అంటే ఏం లేదు. సో ఇప్పుడు ఒక లైన్ ఇక్కడ గీసాను, వర్టికల్ లైన్. ఈ వర్టికల్ లైన్ ఇక్కడ ఉన్న ఎండ్ పాయింట్ నాకు ఇక్కడ కనెక్ట్ అవ్వాలి, ఈ 2 ఎండ్ పాయింట్స్ కనెక్ట్ అవ్వాలి. సో జస్ట్ గో ఫర్ కనెక్ట్ తీసుకోండి. సో ఏ ఎండ్ పాయింట్స్ అయితే మీకు కనెక్ట్ అవ్వాలో ఆ 2 ఎండ్ పాయింట్స్ అనేది సెలెక్ట్ చేయండి. సో సెలెక్ట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా మీకు కనెక్ట్ అవుతుంది. సో ఇది కనెక్ట్ ఆప్షన్ అన్నమాట. నెక్స్ట్ ఇంకో కేసు ఏంటంటే, టాంజెన్స్ మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు, టాంజెన్స్ కూడా ఒకసారి చూపిస్తాను మళ్ళీ. సో ఒక లైన్ ఇలా తీసుకున్నప్పుడు, సో దీనికి టాంజెంట్ కావాలి. సో టాంజెంట్ తీసుకోండి. సో ఆటోమేటిక్ గా ఇది సెలెక్ట్ చేయండి. ఓకేనా? సెలెక్ట్ చేశారు, మరి కన్స్టెంట్ ఎందుకు రాలేదు? సో ఇక్కడ మీరు జూమ్ చేసి కరెక్ట్ గా జూమ్ చేసి చూస్తే, ఇంకోండి ఈ లైన్ అనేది ఇక్కడికి ఎక్స్టెండ్ అయిపోయింది. సో మనం ఇప్పుడు దీన్ని ఏం చేయాలి, ట్రిమ్ చేయాలి. ట్రిమ్ చేయాలంటే ఎలాగా, మనకి ఇక్కడ ఆప్షన్ చూసారా, ట్రిమ్ తీసుకొని ఏదైతే ట్రిమ్ చేయాలో దాన్ని సెలెక్ట్ చేయండి. సో ఆటోమేటిక్ గా ట్రిమ్ అయిపోతుంది. ఓకేనా? సో ట్రిమ్ అయిపోయింది. ట్రిమ్ అయిపోయినా కానీ మీకు కన్స్టెంట్ అవ్వాలా. ఎందుకు కన్స్టెంట్ అవ్వాలా? సో దానికి లెంత్ ఉంటుంది కదా, ఒక పర్టికులర్ లెంత్, ఆ లెంత్ కూడా ఇస్తే ఆటోమేటిక్ గా కన్స్టెంట్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ డైమెన్షన్ లోకి వెళ్ళి స్మార్ట్ డైమెన్షన్ లెంత్ ఇవ్వండి. ఓకే, సో ఇలాగా కన్స్టెంట్ అవుతుంది అనమాట. సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ టాంజెంట్ అండ్ కనెక్ట్. సో టాంజెంట్ చూసారు, నెక్స్ట్ కనెక్ట్ చూసారు. సో నెక్స్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసి హారిజాంటల్ వర్టికల్. సో హారిజాంటల్ వర్టికల్ అంటే ఏం లేదు. సో మీరు కొన్ని కేసెస్ లో మనం ఇలా లైన్ పెట్టేటప్పుడు స్ట్రైట్ గా వస్తుందా రావట్లేదా అని చూసుకుంటాం. సో ఇలా పెట్టేస్తాం, ఇలా పెట్టేసినప్పుడు స్ట్రైట్ గా రాదు, కొంచెం వంకరగా వస్తుంది. సో అలా కొంచెం ఇంక్లైన్ వచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, కొంచెం పానిక్ అయిపోతా ఉంటాం. మళ్ళీ ఏం చేస్తాం, డిలీట్ చేసేసి కంప్లీట్ గా మళ్ళీ గీస్తాం. సో అలా కాకుండా మనకి ఇక్కడ ఆప్షన్ ఉంటుంది హారిజాంటల్ వర్టికల్ అని. దాన్ని సెలెక్ట్ చేసి లైన్ సెలెక్ట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా దానికి నియర్ లో ఉన్న హారిజాంటల్ కి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. అంటే బై మిస్టేక్ ఎర్రర్ గీశారు అంటే, ఇలా వర్టికల్ లైన్ ఒకటి గీయాలి, ఇక్కడ నుంచి ఒక వర్టికల్ లైన్ గీయాలి పర్పెండిక్యులర్ గా. సో మీరు ఇలా స్ట్రైట్ గా గీయకుండా ఏంటంటే కొంచెం బెండ్ గా ఇలా గీశారు. గీసినప్పుడు మీరేంటి, ఇంకా ఓ షెడ్ బెండింగ్ గీసానే, కొంచెం మళ్ళీ స్ట్రైట్ గీయాలి అనిపించింది. సో అప్పుడు ఏం చేస్తారు, జస్ట్ మళ్ళీ హారిజాంటల్ వర్టికల్ తీసుకోండి, ఆ లైన్ సెలెక్ట్ చేయండి. ఆ లైన్ సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు మీకు ఏం జరిగింది అంటే, దానికి ఏ యాక్సిస్ అయితే నియర్ గా ఉందో, అంటే ఏదర్ హారిజాంటల్ యాక్సిస్ నియర్ గా ఉంటే హారిజాంటల్ యాక్సిస్ గా కన్వర్ట్ అయిపోతుంది, వర్టికల్ యాక్సిస్ నియర్ గా ఉంటే వర్టికల్ గా కన్వర్ట్ అయిపోతుంది. దట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ హారిజాంటల్ / వర్టికల్ అన్నమాట. సో ఈ ఆప్షన్ అందుకు యూజ్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ ప్యారలల్. సో తెలుసు కదా. సో ఇంకొక లైన్ ఇలా ఉంది ఇంక్లైన్డ్ గా,
నాకు ఈ లైన్ సేమ్ ఈ లైన్ లా రావాలి, అంటే ప్యారల్ గా రావాలి. సో దీస్ టూ లైన్స్ షుడ్ బి ప్యారలల్. సో అప్పుడు ఏం చేస్తాను, నేను ప్యారల్ తీసుకుంటాను, తీసుకొని ఇది సెలెక్ట్ చేస్తాను. ఆటోమేటిక్ గా ఈ రెండు ప్యారల్ గా వచ్చేస్తాయి, రెండు ప్యారలల్ గా వచ్చేస్తాయి అనమాట. సో ఇవన్నీ బ్లూ కలర్ లో ఉండాలని కాదు, జస్ట్ నేను ఏంటంటే శాంపుల్ గా మీకు ట్రైల్ గా చూపిస్తున్నాను కాబట్టి సో బ్లూ కలర్ లో గీసాను, అంటే కన్స్ట్రైన్ చేయట్లేదు. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ దాన్ని నేను కన్స్ట్రైన్ చేసుకుంటూ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే ఇట్ విల్ టేక్ సో మచ్ ఆఫ్ టైం. దట్స్ వై నేను కన్స్ట్రైన్ చేయట్లేదు. బట్ యాక్చువల్ గా మీరు స్కెచ్ గీస్తే మాత్రం మీకు ఇలా బ్లాక్ కలర్ లోనే ఉండాలి. సో బ్లాక్ కలర్ లో ఉండాలంటే మనం చెప్పినట్టు 3 ఆప్షన్స్ మీరు ఫాలో అవ్వాలి. ద ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ మీరు స్కెచ్ అనేది ఇప్పుడు ఆరిజిన్ లో స్టార్ట్ చేస్తే బెటర్. అంటే ఆరిజిన్ లో స్టార్ట్ చేయాలని రూల్ ఏం కాదు. సో ఆరిజిన్ లో స్టార్ట్ చేస్తే మీకు కన్స్ట్రైన్ చేసుకోవడం ఈజీ అవుతుంది. సో బెటర్ టు స్టార్ట్ ద స్కెచ్ అట్ ద ఆరిజిన్. సో నెక్స్ట్ థింగ్ వచ్చేసి మీరు స్కెచ్ గీయగానే వెంటనే దానికి డైమెన్షన్ పెట్టి అది బ్లాక్ కలర్ లో మారుతుందో లేదో చూసుకోండి. ఒకవేళ బ్లాక్ కలర్ లో మారలేదు అనుకోండి, దాన్ని మూవ్ చేయండి. ఏ డైరెక్షన్ లో మూవ్ అవుతుందో చూసి ఆ డైరెక్షన్ లో మీరు డైమెన్షన్ ఇచ్చేసేయండి. అంటే ఆ డైరెక్షన్ లో మీరు దాని యొక్క మోషన్ ని రెస్ట్రిక్ట్ చేయాలి. సో దట్ ఈస్ ద సెకండ్ వన్. అండ్ ద థర్డ్ వన్ వచ్చేసి మీరు ఆ స్కెచ్ కి సెల్ఫ్ డైమెన్షన్ పెట్టారా లేదా, అట్ ద సేమ్ టైం అది హారిజాంటల్ అండ్ వర్టికల్ డైమెన్షన్ దానికి ఉందా లేదా, యాక్సిస్ నుంచి హారిజాంటల్ డైమెన్షన్ వర్టికల్ డైమెన్షన్ ఉందా లేదా చెక్ చేసుకోండి. సో ఈ 3 ఉంటే మీరు ఆటోమేటిక్ గా ఎంత పెద్ద స్కెచ్ అయినా కానీ యూ కెన్ కన్స్ట్రైన్ దట్ వన్. ఓకే. సో నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఈక్వల్. ఈక్వల్ అంటే ఏంటి, ఇప్పుడు ఈ లైన్ చూడండి కొంచెం పెద్దగా ఉంది, ఈ లైన్ కొంచెం చిన్నగా ఉంది. సో నాకు ఈ 2 లైన్స్ ఈక్వల్ అవ్వాలి. ఈక్వల్ అవ్వాలంటే జస్ట్ గో ఫర్ ఈక్వల్. ఈక్వల్ తీసుకోండి, ఇది సెలెక్ట్ చేయండి. ఆటోమేటిక్ గా రెండు ఈక్వల్ అయిపోయినాయి చూసారా. సో ఇది ఎంత అయితే లెంత్ ఉందో ఇది కూడా అంతే లెంత్ ఉంది. ఈ 2 లెన్స్ ఒకటే కాబట్టి మీరు చెక్ చేసుకోండి. స్మార్ట్ డైమెన్షన్ లోకి వెళ్ళి ఈ లెన్స్ 60.2, నెక్స్ట్ ఈ లెన్స్ కూడా 60.2. సో ఈక్వల్ అన్నమాట, సేమ్ లెన్స్ వస్తాయి, ఈక్వల్ లెన్స్. సో ఈ డయామీటర్ ఉంది, నెక్స్ట్ ఇంకో డయామీటర్ గీస్తున్నాను నేను. సో ఈ రెండు డయామీటర్స్ ఈక్వల్ చేయాలి. ఈక్వల్ చేయాలంటే జస్ట్ గో ఫర్ ఈక్వల్. సో ఇది సెలెక్ట్ చేయండి, ఇది సెలెక్ట్ చేయండి, రెండు ఈక్వల్ అయిపోతాయి చూసారా, రెండు ఈక్వల్ డయామీటర్స్ అన్నమాట. దట్ ఈస్ హౌ టు మేక్ ఈక్వల్. ఈక్వల్ మేక్ చేయడం అలాగా. సో ఇలా ఒక ఇంక్లైన్ లైన్ ఉంది. ఈ ఇంక్లైన్ లైన్ నేను ఏమనుకున్నానంటే పర్పెండిక్యులర్ లైన్ అయితే బెటర్ ఏమో అనుకున్నా, అంటే పర్పెండిక్యులర్ గా మారాలి. సో పర్పెండిక్యులర్ గా మారాలంటే పర్పెండిక్యులర్ తీసుకోండి, తీసుకొని ఈ లైన్ ని సెలెక్ట్ చేయండి. ఆటోమేటిక్ గా ఈ లైన్ కి ఇది పర్పెండిక్యులర్ గా మారిపోతుంది. ఓకేనా. సో దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ పర్పెండిక్యులర్ కన్స్ట్రైంట్. మనకి ప్యారలల్ కన్స్ట్రైంట్ ఎలా ఉందో పర్పెండిక్యులర్ కన్స్ట్రైంట్ కూడా అలాగే ఉంటుంది. ఓకేనా. సో దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ప్యారలల్ పర్పెండిక్యులర్. సో ఇవి రేర్ గా యూజ్ చేస్తాం. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఒక సర్కిల్ ఉంది అండ్ ఇక్కడ ఒక సర్కిల్ ఉంది. ఈ 2 సర్కిల్స్ కి సేమ్ ఆరిజిన్ పాయింట్ ఇవ్వాలి. సో సేమ్ ఆరిజిన్ పాయింట్ ఇవ్వాలంటే మనం రెండు ఫాలో అవ్వచ్చు. ఒకటి ఏంటి, కనెక్ట్ తీసుకొని దీని సెంటర్ పాయింట్ ని నెక్స్ట్ ఈ సెంటర్ పాయింట్ ని కనెక్ట్ చేసి వదిలేయచ్చు, అప్పుడు సేమ్ సెంటర్ పాయింట్ అవుతుంది. ఓకేనా. అలా కాకుండా ఇక్కడ మనకి కోన్సెంట్రిక్ అని ఒక పాయింట్ ఉంటుంది. కాన్సెంట్రిక్ తీసుకొని డైరెక్ట్ గా ఈ సర్కిల్ సెలెక్ట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా కూడా అది సేమ్ సెంటర్ పాయింట్ కి వస్తుంది అనమాట. సో ఈ 2 ఆప్షన్స్ మనం యూజ్ చేయొచ్చు. ఒకటి కనెక్ట్ అన్న చేయొచ్చు, లేదంటే కాన్సెంట్రిసిటీ అన్న చేయొచ్చు. కాన్సెంట్రిక్ అంటారు. సో కాన్సెంట్రిక్ చేసినా కానీ మీకు 2 సర్కిల్స్ కి సేమ్ సెంటర్ పాయింట్ అనేది వస్తుంది. ఓకేనా. నెక్స్ట్ లాక్ ఎలిమెంట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఒక సర్కిల్ చేసాం. సర్కిల్ చేసి ఇప్పుడు ఈ సర్కిల్ ని కన్స్ట్రైన్ చేసి చూపించాలి. కాకపోతే క్లయింట్ వస్తున్నారు, ఫాస్ట్ గా టైం అప్ అయిపోతుంది. సో కన్స్ట్రైన్ చేసి బ్లాక్ కలర్ లో చూపిస్తేనే మనం ఎగ్జాక్ట్ గా గీసినట్టు కదా. సో అందుకని మనం ఏం చేస్తాం, వెంటనే దాన్ని లాక్ చేస్తాం. లాక్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ అది బ్లాక్ కలర్ లో మారిపోతుంది. చూడండి, ఇట్ ఈస్ డైమెన్షన్ లెస్, అట్ ద సేమ్ టైం దానికి అసలు ఏమి ఉండవు, ప్రాపర్ స్కెచ్ వే ఉండదు, ప్రాపర్ డైమెన్షన్స్ ఉండవు, ఏమి ఉండవు. కాకపోతే జస్ట్ మీకు చూడటానికి మాత్రం మీ కంటికి బ్లాక్ కలర్ లో కనిపిస్తుంది. సో దీని వల్ల మీకు ఎటువంటి యూజ్ ఉండదు, దీన్ని అసలు యూజ్ చేయకూడదు కూడా. ఈ లాక్ అనే దాన్ని యూజ్ చేయకూడదు. మనకి కెటియాలో ఫిక్స్ అనే ఆప్షన్ ఎలా అయితే ఉందో, సో ఇక్కడ సాలిడ్ ఎడ్జ్ లాక్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఈ లాక్ ఆప్షన్ యూజ్ చేసి మీరు ఏమి అసలు చేయకూడదు. ఓకేనా. సో లాక్ ఆప్షన్ యూజ్ చేస్తే ఏంటంటే మీకు దానివల్ల ఈ స్కెచ్ అనేది బ్లాక్ కలర్ లో వస్తుందని కానీ మీకు అది కంప్లీట్ గా కన్స్ట్రైన్ అవ్వడం కానీ అలాంటివి ఏం జరగవు. ఓకేనా. సో దట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ లాక్. సో నెక్స్ట్ పర్పెండిక్యులర్ మీకు తెలుసు, ప్యారలల్ ఓకే, ఈక్వల్ ఓకే. నెక్స్ట్ రిజిడ్ సెట్. రిజిడ్ సెట్ అంటే ఏం లేదు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 సర్కిల్స్ ఉన్నాయి. 2 సర్కిల్స్ కలిపి నేను ఒక రిజిడ్ సెట్ చేద్దాం అనుకున్నా, అంటే ఈ రెండు కలిపి ఒక సింగిల్ సెట్ లా మారుద్దాం అనుకున్నా. జస్ట్ గో ఫర్ రిజిడ్ సెట్. రిజిడ్ సెట్ తీసుకోండి, ఆ 2 ఎలిమెంట్స్ సెలెక్ట్ చేయండి, సెలెక్ట్ చేసి ఎంటర్ క్లిక్ చేయండి. సో ఆటోమేటిక్ ఇవి రిజిడ్ అయిపోతాయి. సో వన్స్ మనం ఓకేనా, సో రిజిడ్ అయిపోయింది. వన్ మినిట్, జస్ట్ ఒక రిజిడ్ సెట్ తీసుకోండి,
తీసుకొని 2 సెలెక్ట్ చేయండి, ఎంటర్. సో జస్ట్ గో ఫర్ డైమెన్షన్. సో ఇప్పుడు డైమెన్షన్ ఒకసారి చేంజ్ చేయండి. సో డైమెన్షన్ చేంజ్ చేయాలంటే దాన్ని ఒకసారి సెలెక్ట్ చేస్తే చాలు. సెలెక్ట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా మనకి బాక్స్ వస్తుంది అనమాట. 50. సో చూస్తారా, రిజిడ్ సెట్ చేస్తే ఏంటంటే దాని డైమెన్షన్స్ అనేవి ఇంకా చేంజ్ అవ్వ అనమాట. కంప్లీట్ గా అవి రిజిడ్ లా ఉంటాయి, ఇంకా అవి రిజిడ్ బాడీస్ అనమాట. లైక్ మనం డైమెన్షన్స్ ఎంత చేంజ్ చేసినా కానీ మనం డైమెన్షన్స్ అనేవి చేంజ్ అవ్వు, అది రిజిడ్ బాడీ అయిపోతుంది. ఓకేనా. లాక్ వల్ల యూజ్ ఏంటంటే మనం కంప్లీట్ గా స్కెచ్ ని ఫిక్స్ చేసేసుకొని బ్లాక్ కలర్ లో మార్చేసుకోవచ్చు, అంటే కన్స్ట్రైన్ చేయకుండా. కానీ లాక్ అనే ఆప్షన్ యూజ్ చేయకూడదు. ఈ రిజిడ్ అంటే ఏంటంటే అసలు అది డైమెన్షన్ లెస్, ఇక దాని డైమెన్షన్ కూడా మనం చేంజ్ అవ్వకుండా రిజిడ్ బాడీ చేసేయచ్చు అనమాట కంప్లీట్ గా. సో ఇప్పుడు నేను 2 బాడీస్ రిజిడ్ చేశాను. ఇప్పుడు ఈ బాడీని రిజిడ్ చేశాను, ఈ స్కెచ్ ని రిజిడ్ చేశాను. సో ఇప్పుడు చూడండి, దీనికి డైమెన్షన్ ఇస్తే ఇది కూడా ఏంటంటే మనకి డైమెన్షన్ చేంజ్ అవ్వదు. 23.6 నేను క్లిక్ చేస్తున్నాను, ఈ 23 కాకుండా 50 చేస్తున్నాను, ఎంటర్. సో చేంజ్ అవ్వదు, సేమ్ డైమెన్షన్ ఉంటుంది, అంటే డయామీటర్ చేంజ్ అవ్వదు అనమాట. సో రిజిడ్ చేసినప్పుడు మనకి ఇది డ్రాబ్యాక్ అనమాట. సో రిజిడ్ కూడా ఎప్పుడు యూజ్ చేయకూడదు. అంటే రిజిడ్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తారంటే మీరు మొత్తం కన్స్ట్రైన్ చేసేసిన తర్వాత ఇక అది లాక్ చేసేయాలి, ఎవరు దాని డైమెన్షన్స్ చేంజ్ చేయకూడదు. ఈ ప్రొడక్ట్ ఒక పార్ట్, ఈ ప్రొడక్ట్ యొక్క డైమెన్షన్స్ అని మీరు తప్పితే ఇంకెవరు దాన్ని చేంజ్ చేయకూడదు అనుకుంటే అప్పుడు మీరు రిజిడ్ చేసుకోవచ్చు. రిజిడ్ సెట్ చేసేసి దాన్ని ఇంకా రిజిడ్ చేసేస్తే ఇక డైమెన్షన్స్ అనేవి ఎప్పటికీ చేంజ్ అవ్వవు, ఇక ప్రొడక్ట్ డైమెన్షన్స్ అంతే కాన్స్టెంట్ గా ఉంటాయి అనమాట. సో దట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ రిజిడ్ సెట్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి కొలీనియర్ ఉంటది. కొలీనియర్ అంటే ఏంటంటే ఇందాక మేము చూసాం కదా, 2 లైన్స్ సేమ్ స్ట్రైట్ గా వస్తాయి. లైక్ ఇప్పుడు ఈ లైన్ తీసుకున్నాను, సో నెక్స్ట్ ఇంకో లైన్ ఇక్కడ తీసుకుంటున్నాను. సో ఈ 2 లైన్స్ నాకు సేమ్ ఒకటే లెవెల్లో రావాలి, అంటే ఒకటే లైన్ లో రావాలి. జస్ట్ గో ఫర్ కొలీనియర్ తీసుకోండి, ఇది సెలెక్ట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా ఒకటే లైన్ లోకి వస్తాయి. సో చూసారా, సర్కిల్ సింబల్ వచ్చింది. ఈ సర్కిల్ సింబల్ ఇండికేట్స్ కొలీనియర్. సో ఈ రెండు జాయిన్ చేయాలనుకోండి, కనెక్ట్ తీసుకొని ఇది జాయిన్ చేయండి, ఆటోమేటిక్ గా మీరు కనెక్ట్ అయిపోతుంది. ఓకేనా. సో దిస్ ఈస్ హౌ టు మేక్ ద కొలీనియర్ అండ్ కనెక్ట్. సో ఈ 2 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఈ 2 ఆప్షన్స్ ఏంటంటే సిమెట్రీకి రిలేటెడ్ అనమాట. లైక్ ఇప్పుడు నేను ఒక సర్కిల్ తీసుకున్నాను అండ్ ఇక్కడ ఇటువైపు ఇంకో సర్కిల్ తీసుకుంటున్నాను, సేమ్ సర్కిల్ మధ్యలో ఒక యాక్సిస్ గీస్తున్నాను. ఈ యాక్సిస్ నేను సిమెట్రికల్ యాక్సిస్ అనుకున్నాను. సిమెట్రీ అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సిమెట్రీ అంటే ఎగ్జాక్ట్ మిర్రర్ లాగా సేమ్ సైడ్ సేమ్ ఆబ్జెక్ట్స్, సేమ్ సైజ్ సేమ్ ఆబ్జెక్ట్స్, సేమ్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ సిమెట్రీ యాక్సిస్ అనమాట. ఇటు సైడ్ ఎంత డిస్టెన్స్ ఉంటే ఇటు సైడ్ కూడా అంతే డిస్టెన్స్ ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం సిమెట్రీ చేయాలంటే మనకి సిమెట్రికల్ యాక్సిస్ కావాలి. సో సిమెట్రికల్ యాక్సిస్ తీసుకొని దేని సిమెట్రికల్ యాక్సిస్ గా పెట్టుకుంటారు, దీని సిమెట్రికల్ యాక్సిస్ గా పెట్టుకోండి. సో యాక్సిస్ చేశారు, ఇప్పుడు సిమెట్రీ చేయాలి అంటే నాకు ఈ సర్కిల్ లాగా ఇది కూడా మారిపోవాలి, అట్ ద సేమ్ టైం సేమ్ డిస్టెన్స్ రావాలి అటు సైడ్ ఇటు సైడ్. జస్ట్ గో ఫర్ సిమెట్రీ తీసుకోండి, ఈ ఆబ్జెక్ట్ ని సెలెక్ట్ చేయండి. ఓకే, ఇది దీనిలా మారిపోయింది. సో ఏం చేస్తారంటే సిమెట్రీ తీసుకొని ఇది సెలెక్ట్ చేయండి, ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుందంటే సో ఈ ఆబ్జెక్ట్ సేమ్ సైజ్ అయిపోతే సేమ్ డిస్టెన్స్ కూడా అవుతాయి. దీనికి మధ్య ఈ యాక్సిస్ సేమ్ డిస్టెన్స్ లో ఉంటుంది. ఓకేనా, దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సిమెట్రీ. సో ఈ సిమెట్రీ చేయడానికి మీకు ఒక సిమెట్రీ యాక్సిస్ కూడా ఉండాలి. లైక్ నేను ఇప్పుడు ఇటు చేస్తున్నాను చూడండి, ఇటు పక్కన చేస్తాను. సో ఒక యాక్సిస్ తీసుకున్నాను, సో దీన్ని సిమెట్రిక్ యాక్సిస్ గా డిఫైన్ చేయాలి. సో జస్ట్ గో ఫర్ సిమెట్రిక్ యాక్సిస్. సో ఈ యాక్సిస్ సెలెక్ట్ చేయండి. సో ఈ యాక్సిస్ ఇప్పుడు సిమెట్రీ అయిపోయింది. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఒక చిన్న సర్కిల్ గీస్తాను. సో నాకేమవ్వాలంటే ఇది దీనిలా మారిపోవాలి, లేదంటే ఇది దీనిలా మారిపోవాలి. అప్పుడు ఏం చేస్తారు, జస్ట్ గో ఫర్ సిమెట్రీ. సో ఇది దేనిలా మారాలి, దీనిలా మారాలి. ఓకేనా, సేమ్ సైజ్ సేమ్ షేప్ సేమ్ లెన్స్ కూడా. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ as సిమెట్రీ అండ్ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ as సిమెట్రీ యాక్సిస్. సో ఇందులో మీకు తెలుసు కదా, ఇవి ఆన్ చేసి ఉండాలి. ఇవి ఆన్ చేసి ఉండకపోతే ఏంటంటే మనకి డైమెన్షన్స్ అని మనం క్రియేట్ చేసినా కానీ కన్స్ట్రెంట్ చేసినా కానీ అవి మనకి ఎగ్జాక్ట్ గా చూపించాలన్నమాట. ఓకేనా, సో దట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ సిమెట్రీ యాజ్ వెల్ యాజ్ సిమెట్రిక్ యాక్సిస్ అన్నమాట. సో మనం డ్రా గ్రూప్ కంప్లీట్ చేసాం, రిలేట్ గ్రూప్ కంప్లీట్ చేసాం. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ఇంటెల్ స్కెచ్. ఇంటెల్ స్కెచ్ అంటే ఏంటంటే మీకు నిన్నే చెప్పాను, లైక్ ఇప్పుడు ఏదైనా మనం ఒక లైన్ తీసుకున్నప్పుడు మనం దీని యొక్క కోఆర్డినేట్ పాయింట్ లో డ్రా చేద్దాం అనుకున్నాం. దీని కోఆర్డినేట్ యాక్చువల్ గా మనకి కెటియాలో కానీ లేదంటే ఆటో క్యాడ్ లో కానీ దాన్ని కోఆర్డినేట్ పాయింట్ అంటే మనకు అలవాటు అనమాట. కానీ ఇప్పుడు సాలిడ్ ఎడ్జ్ లో ఏమన్నా చూడండి, షిల్ అవుట్ పాయింట్ అన్నమాట. ఓకేనా,
సో ఆ పాయింట్ లో మనం గీయాలనుకోండి, ఆ పాయింట్ చూసారు మీకు హైలైట్ అవుతుంది. ఎందుకు హైలైట్ అవుతుందంటే మీకు ఇక్కడ ఇంటెల్ స్కెచ్ లో ఈ 12 అనేవి ఆన్ చేసి ఉన్నాయి. సో ఈ 12 ఆన్ చేసి ఉన్నాయి కాబట్టి మీకు అది హైలైట్ అవుతుంది. ఒకవేళ మీరు డైరెక్ట్ గా ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నాను, ఇలా ఒక లైన్ గీసేసి నెక్స్ట్ దీనికి టాంజెంట్స్ కావాలంటే మరి టాంజెంట్ ఆప్షన్ తీసుకొని ఇది సెలెక్ట్ చేస్తే అప్పుడు నాకు టాంజెంట్ వస్తుంది. లేదు నేను డైరెక్ట్ గా టాంజెంట్ గా గీసేయాలి అంటే డైరెక్ట్ గా ఈ లైన్ గీసేటప్పుడే నాకు టాంజెంట్ గా గీసేయాలి. సో అప్పుడు మీరు ఏంటంటే ఇక్కడ ఉన్నాయి మొత్తం ఆఫ్ చేయండి, ఇవన్నీ ఆఫ్ చేసి ఈ టాంజెంట్ ఒకటే ఆన్ చేసి పెట్టుకోండి. టాంజెంట్ ఒకటే ఆన్ చేసి పెట్టుకుంటే మీ దాని మీనింగ్ ఏంటి, మీకు ఓన్లీ టాంజెంటే హైలైట్ అవ్వాలి అని. సో ఇప్పుడు లైన్ తీసుకోండి, లైన్ తీసుకుంటే మీకు ఓన్లీ టాంజెంటే హైలైట్ అవుతుంది. దానికి ఇంకోండి దీనికి ఓన్లీ టాంజెంటే హైలైట్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు చూసారా, ఇంకోండి ఇక్కడ ఓన్లీ టాంజెంటే హైలైట్ అయింది. సో ఒకవేళ ఇక్కడ హైలైట్ అవ్వాలి, లైన్ తీసుకోండి. ఓకే, ఇంకోండి సో ఓన్లీ టాంజెంట్ మాత్రమే హైలైట్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, సో ఇక రిమైనింగ్ ఏమి హైలైట్ అవ్వు, మిడ్ పాయింట్ కానీ సెంటర్ పాయింట్లు కానీ యాక్సిస్ పాయింట్స్ కానీ ఏమి హైలైట్ అవ్వు, ఒక టాంజెంట్ మాత్రం హైలైట్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనం ఈ 12 ఆప్షన్స్ లో ఒక టాంజెంట్ ఒకటే ఆన్ చేసుకున్నాం. లేదు మీకు ఇప్పుడు సెంటర్ పాయింట్ హైలైట్ అవ్వాలి, సెంటర్ పాయింట్ కూడా ఆన్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు లైన్ తీసుకోండి, ఆటోమేటిక్ గా మీరు సెంటర్కి వెళ్తే ఇక్కడ మీకు సెంటర్ పాయింట్ అనేది హైలైట్ అవుతుంది. ఇంకొంచెం సెంటర్ పాయింట్ మీకు చూపిస్తా క్లియర్ గా సెంటర్ పాయింట్ అని. ఓకేనా? సో ఇలాగా ఇంటెల్ స్కెచ్ వల్ల యూజ్ అది అనమాట. ఇంటెల్ స్కెచ్ వల్ల మనకి ఆటోకాడ్ లో ఆబ్జెక్ట్ స్నాప్ ఎలా అయితే ఉందో, ఆబ్జెక్ట్ స్నాప్ ఐడియా ఉంటుంది మాక్సిమం అందరికి. సో వన్స్ మనం మోడలింగ్ సాఫ్ట్వేర్ లోకి వచ్చిన తర్వాత సో ఆటోకాడ్ అనేది ప్రతి ఒక్కరికి ఒక బేసిక్ సాఫ్ట్వేర్ అనమాట. అది రాకుండా అసలు మనం మోడలింగ్ సాఫ్ట్వేర్ లోకి అసలు ఎవరు ఈవెన్ స్టూడెంట్స్ కావచ్చు, ఫ్యాకల్టీస్ కావచ్చు, ఈవెన్ పెద్ద పెద్ద డిజైన్ ఇంజనీర్స్ కావచ్చు, ఆటోకాడ్ టచ్ చేయకుండా మాత్రం ఏ మోడలింగ్ సాఫ్ట్వేర్ లోకి రాలేరు. యాజ్ ఆటోకాడ్ ఇస్ ద #1 సాఫ్ట్వేర్ ఫర్ దిస్ 2D sketches అండ్ నాన్ పారామెట్రిక్ డిజైన్ విత్ యాక్యురసీ. సో దట్స్ వై ఆటోకాడ్ అనేది ప్రతి ఒక్కరికి ఐడియా ఉండాలి. సో ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ ఫెమిలియర్ విత్ ఆటోకాడ్, జస్ట్ ట్రై టు లెర్న్ ఆటోకాడ్ ఆల్సో. సో ఆటోకాడ్ లో దీన్ని ఆబ్జెక్ట్ స్నాప్ అంటాం, కాకపోతే దీన్ని ఇక్కడ ఇంటెల్ స్కెచ్ అంటాం. సో జస్ట్ నేమ్ డిఫరెన్సే కానీ దాని యొక్క యూజ్ మాత్రం సేమే. ఓకేనా? మీరు ఆటోకాడ్ లో హ్యాచ్ అంటారు, ఇక్కడ దాన్ని ఫిల్ అంటున్నారు అంతే. సో ఇంటెల్ స్కెచ్ వల్ల యూజ్ అది అనమాట. అంటే మీకు ఎక్కడ ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్స్ ఉన్న హైలైట్ చేసుకోవడానికి, పర్పెండిక్యులర్ పాయింట్స్ హైలైట్ చేసుకోవడానికి, అన్నిటి కోసం ఈ ఇంటెల్ స్కెచ్ అనేది యూజ్ చేస్తాం అనమాట. సో ఇంటెల్ స్కెచ్ ఈస్ యూజ్డ్ టు హైలైట్ ద మిడ్ పాయింట్స్, ఎండ్ పాయింట్స్, ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్స్, ఆర్ ఎల్స్ క్రాస్ పాయింట్స్, parallel, perpendicular points, tangency points, everything, whatever it may be. ఇంటెల్ స్కెచ్ లో ఉన్న 12 ఆన్ చేస్తే మీకు కావాల్సిన హైలైట్ పాయింట్స్ అన్ని హైలైట్ అవుతాయి. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ ఇంటెల్ స్కెచ్ లో ఇంకోండి ఈ బల్బ్ సింబల్ కింద ఈ రెండు ఆన్ చేసి ఉంచాలి ఇప్పుడు. ఎందుకంటే దోస్ ఆర్ రిలేషన్షిప్స్. మనం ఇందాక రిలేషన్షిప్ కలర్ అంటే మన కన్స్ట్రక్షన్ అప్పుడు కలర్ చూపిస్తుంది కదా, ఆ కలర్ చూపించడం కోసం అది ఆన్ చేయాలి. సో ఇందాక మనం ఇక్కడ చూసాం, గుర్తుందా? ఇదేంటిది? మెయింటైన్ రిలేషన్షిప్స్. అసలు మెయింటైన్ రిలేషన్షిప్స్ అంటే ఏంటి, దాని మీనింగ్ ఏంటి? సో మెయింటైన్ రిలేషన్షిప్స్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకి జామెట్రికల్ రిలేషన్షిప్స్ ఉన్నాయి, ఐడియా ఉంది కదా. సో జామెట్రికల్ రిలేషన్షిప్స్ అంటే ఏంటి? టాంజెన్సీ కానీ, కనెక్ట్ కానీ, ప్యారలల్ కానీ, పర్పెండిక్యులర్ కానీ, లేదంటే సిమెట్రీ కానీ, ఇవన్నీ ఏంటి? జామెట్రికల్ రిలేషన్షిప్స్ అన్నమాట. సో మనం ఇప్పుడు బ్రేక్ చేసాం ఇందాక, గుర్తుందా? ఒక లైన్ ఇలా గీసి ఫస్ట్ లో, సో ఈ లైన్ ని మిడ్ పాయింట్ దగ్గర బ్రేక్ చేసాం, ఐ మీన్ స్ప్లిట్ చేసాం. సో స్ప్లిట్ కమాండ్ తీసుకున్నాం, స్ప్లిట్ కమాండ్ తీసుకొని దీన్ని ఇక్కడ స్ప్లిట్ చేసాం. సో ఇక్కడ స్ప్లిట్ చేసినప్పుడు ఏమైంది? మనకి ఈ రిలేషన్షిప్స్ అనేవి వచ్చినాయి. ఏం రిలేషన్షిప్స్ వచ్చినాయి? ఒకటి, ఈ రెండు స్ట్రైట్ గా ఉన్నాయి కాబట్టి కోలీనియర్ రిలేషన్షిప్ వచ్చింది. అట్ ద సేమ్ టైం ఈ రెండు పాయింట్స్ ఒకే చోట మీట్ అయినాయి కాబట్టి కనెక్ట్ రిలేషన్షిప్ కూడా వచ్చింది. సో ఈ రిలేషన్షిప్స్ అనేవి రావడం కోసమే మనం ఇది ఆన్ చేసి ఉంచాలి. ఈ మెయింటైన్ రిలేషన్షిప్స్ అనేవి ఆన్ చేసి ఉంచాలి. దాని కింద ఇంకోటి ఉంటుంది, రిలేషన్షిప్ హ్యాండిల్స్ అని. హ్యాండిల్స్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు లైక్ 2 లైన్స్ ని మనం పర్పెండిక్యులర్ చేసాం కానీ లేదా ప్యారలల్ చేసినప్పుడు మనకి రెండింటిపై సింబల్స్ వస్తాయి, చూసారా? సో ఇప్పుడు చూసారా, ఇక్కడ కోలీనియర్ చేసాం, సో రెండింటి మీద 2 సింబల్స్ వచ్చినాయి. సో అదే ఇది ఆఫ్ చేసాం అనుకోండి, సింబల్స్ రావు అనమాట. అలాగా రిలేషన్షిప్ మెయింటైన్ అవుతాయి కానీ సింబల్స్ రావు. సో అందుకని సింబల్స్ కోసం మనం ఇది ఆన్ చేస్తాం అనమాట. సో ప్రతి దానికి ఒక పర్టికులర్ యూజ్ ఉంటుంది. ఆన్ చేసి వదిలేస్తే అంటే ఆన్ చేసేయాలి అని డైరెక్ట్ చెప్పడం కాదు. సో దాని యొక్క యూజ్ ఉంటుంది. ఇక్కడ కలర్ అన్నమాట. కలర్ అంటే ఏంటి చూడండి, అక్కడ మీకు ఆ డైలాగ్ బాక్స్ లో ఏం కనిపిస్తుంది? బ్లూ కలర్ రెక్టాంగిల్, స్మాల్ రెక్టాంగిల్, దాని తర్వాత బ్లాక్ కలర్ లోకి మారింది. ఎందుకు మారిందంటే ప్రీవియస్ గా ఇట్ ఈస్ అండర్ కన్స్ట్రైంట్. మీరు ఎప్పుడైతే డైమెన్షన్స్ పెడతారో దాని యొక్క రిలేషన్షిప్ కలర్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. కలర్ చేంజ్ అయ్యి ఆటోమేటిక్ గా బ్లాక్ కలర్ లోకి మారుతుంది. దట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ రిలేషన్షిప్ కలర్ అన్నమాట. సో నెక్స్ట్ అలైన్మెంట్ ఇండికేటర్. అలైన్మెంట్ ఇండికేటర్ అంటే ఏంటంటే ఎప్పుడైనా మీరు హోల్స్ పెట్టాలనుకున్నా
లేదంటే ఏదైనా యాక్సెస్ పెట్టాలనుకున్నా కానీ మీకు అలైన్మెంట్ అనేది ఈజీగా ఇండికేట్ అవుతుంది అనమాట. హారిజాంటల్ అలైన్మెంట్, వర్టికల్ అలైన్మెంట్. లైక్ ఇప్పుడు చూడండి, నేను లైన్ తీసుకున్నాను. సో ఇక్కడ ఇలా టచ్ చేసి ఇలా వస్తున్నా, ఇలా టచ్ చేసి ఇలా వస్తున్నప్పుడు మీకు డాటెడ్ లైన్స్ వస్తున్నాయి చూసారా, నా కర్సర్ తో పాటు రెడ్ కలర్ డాటెడ్ లైన్స్ వస్తున్నాయి చూసారా. దోస్ డాటెడ్ లైన్ ఇండికేట్స్ ద అలైన్మెంట్. దిస్ ఇండికేట్స్ హారిజాంటల్ అలైన్మెంట్. సో ఇప్పుడు నేను వర్టికల్ లోకి వెళ్తాను చూడండి, సేమ్ అలాగే వర్టికల్. సో వర్టికల్ లో కూడా నాకు డాటెడ్ లైన్స్ వస్తున్నాయి చూసారా, రెడ్ లైన్స్, డాటెడ్ లైన్స్. దోస్ డాటెడ్ లైన్స్ ఇండికేట్స్ వర్టికల్ అలైన్మెంట్, వర్టికల్ అలైన్మెంట్. సో అందుకోసం మనం ఇవన్నీ ఆన్ చేసి ఉంచుతాం. సో జస్ట్ ఏదో రఫ్ గా ఈ ఆన్ చేసి ఉంచాలి, ఈ ఆన్ చేసి ఉంచాలని గుర్తుపెట్టుకోకుండా సో ఇలాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ దానికి ఒక యూజ్ ఉంది, ఒక పర్టికులర్ యూజ్ లేకపోతే మనం ఆన్ చేయమని. ఓకేనా, దట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ ఇంటెల్ స్కెచ్. సో ఇంకా జస్ట్ మనకి ఒక 15 minutes లో క్లాస్ కంప్లీట్ చేస్తాం ఈ రిమైనింగ్. సో బై టుడే వీ కెన్ కంప్లీట్ ద స్కెచర్. సో స్కెచర్ కంప్లీట్ అయిపోతే మనం సో దాని మీద ఒక డ్రాయింగ్స్ గీసి, చిన్న చిన్న డ్రాయింగ్స్ గీసి, సో బై టుమారో వీ కెన్ గో ఫర్ పార్ట్ మోడలింగ్ అనమాట. సో పార్ట్ మోడలింగ్ లోకి వెళ్ళినా కానీ మనం స్కెచెస్ గీస్తూనే ఉంటాం, ఎందుకంటే స్కెచ్ లేదే మనం పార్ట్ చేయలేము కదా. సో నో నీడ్ టు వరీ ఇన్ ద ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ దీ స్కెచెస్. సో స్కెచెస్ మనం ఎప్పుడు ప్రాక్టీస్ చేస్తానే ఉంటాం, ఎందుకంటే పార్ట్ లోకి వెళ్ళినా కానీ మన స్కెచ్ లేదే మనకి పార్ట్ అనేది కుదరదు, ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్. సో మనం పార్ట్ డ్రాయింగ్ లోకి వెళ్ళినా కానీ మన స్కెచెస్ గీయాలి, పద్దాక మన స్కెచ్ లోకి రావాలి. ఇట్ ఈస్ ఎ నెసరీ థింగ్ ఫర్ పార్ట్. ఓకే, నెక్స్ట్ డైమెన్షన్. సో డైమెన్షన్ లో చాలా టైప్స్ ఆఫ్ డైమెన్షన్స్ ఉంటాయి. సో లైక్ స్మార్ట్ డైమెన్షన్ యూజ్ చేసి మనం అన్ని డైమెన్షన్స్ పెట్టచ్చు. లైక్ చూడండి, ఒక స్మార్ట్ డైమెన్షన్ యూజ్ చేసి నేను ఈ సర్కిల్ కి లెంత్, డయామీటర్ కానీ రేడియస్ కానీ పెట్టచ్చు, లేదు ఈ లైన్ కి లెంత్ పెట్టచ్చు. అదే స్మార్ట్ డైమెన్షన్ యూజ్ చేసి ఈ లైన్ కి లెంత్ పెట్టచ్చు. ఇదే స్మార్ట్ డైమెన్షన్ యూజ్ చేసి ఇంకోండి, ఇదే స్మార్ట్ డైమెన్షన్ యూజ్ చేసి ఈ లైన్ కి అట్ ద సేమ్ టైం ఈ లైన్ కి యాంగిల్ పెట్టచ్చు. యాంగిల్, సో యాంగిల్ రావట్లేదు, ఇంకోండి యాంగిల్, యా యాంగిల్ పెట్టచ్చు. సో అన్ని సిమిలర్ గా మీరు లైన్ లెంత్ పెట్టచ్చు, యాంగిల్ పెట్టచ్చు, లేదంటే రేడియస్ పెట్టచ్చు, డయామీటర్ పెట్టచ్చు. సో ఒక్క స్మార్ట్ డైమెన్షన్స్ తోనే మనం ఎవ్రీథింగ్ అన్ని కంట్రోల్ చేయొచ్చు. కానీ పర్టికులర్ గా ఇండివిజువల్ టూల్స్ ఉంటాయి వాటికి. ఇప్పుడు చూడండి, డిస్టెన్స్ బిట్వీన్. సో డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ అంటే పాయింట్ టు పాయింట్ డిస్టెన్స్ అన్నమాట. లైక్ ఈ పాయింట్ నుంచి ఈ పాయింట్ కి డిస్టెన్స్ ఎంత ఉంది అని మెజర్ చేసుకోవడానికి మనకి డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ అన్నమాట. సో 149 ఉంది. సో అదే మీరు స్మార్ట్ డైమెన్షన్ తీసుకున్నారు అనుకోండి, ఈ పాయింట్ నుంచి రాదు, అదేంటంటే కంప్లీట్ గా మొత్తం వస్తుంది. ఓకే, సో కొన్నిటికి పర్టికులర్ గా ఒక పర్టికులర్ టూల్స్ ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు ఇదేంటి, యాంగిల్. యాంగిల్ కావాలంటే డైరెక్ట్ గా యాంగిల్ తీసుకుంటాం, తీసుకొని ఈ లైన్ సెలెక్ట్ చేస్తాం, ఆటోమేటిక్ యాంగిల్ వస్తుంది. సో ఇలాంటి యాంగిల్ మనకి ఇక్కడ కూడా వస్తుంది స్మార్ట్ డైమెన్షన్ లో కూడా. స్మార్ట్ డైమెన్షన్ తీసుకుంటాం, ఏ లైన్ కి యాంగిల్ కావాలో ఆ రెండు లైన్ సెలెక్ట్ చేస్తాం, సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ యాంగిల్ క్లిక్ చేస్తాం, ఆటోమేటిక్ గా మీకు యాంగిల్ వస్తుంది. ఓకేనా, ఇలా కూడా మనం యాంగిల్ పెట్టుకోవచ్చు. లేదు ఒక ఆర్క్ ఉంది, డిలీట్ చేస్తున్నాను, ఒక ఆర్క్ తీసుకుంటున్నాను, ఆర్క్ బై సెంటర్ పాయింట్ తీసుకున్నాను, సెంటర్ పాయింట్ ఇచ్చాను, ఆర్క్ స్టార్ట్ పాయింట్, ఆర్క్ ఎండ్ పాయింట్ ఇచ్చాను. సో ఇప్పుడు నాకు ఈ ఆర్క్ కి లెంత్ పెట్టాలనుకున్నాను, ఆర్క్ లెంత్ ఎలా పెడతారు, జస్ట్ స్మార్ట్ డైమెన్షన్ తీసుకోండి, స్మార్ట్ డైమెన్షన్ తీసుకొని దీన్ని సెలెక్ట్ చేయండి. సెలెక్ట్ చేస్తే ఏంటి, రేడియస్ వస్తుంది, మళ్ళీ ఏ ప్రెస్ చేయండి, ఏ మీ కీబోర్డ్ లో ఏ ప్రెస్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా మీకు చూడండి ఇప్పుడు ఆర్క్ లెంత్ వస్తుంది. ఓకేనా, ఆర్క్ యాంగిల్ వస్తుంది, సారీ ఆర్క్ లెంత్ కాదు, ఆర్క్ యాంగిల్ వస్తుంది. మీకు ఆర్క్ లెంత్ కావాలి, మళ్ళీ ఏ ప్రెస్ చేయండి, ఇప్పుడు లెంత్ వస్తుంది. ఓకేనా, మనం ఇప్పుడు ఏదైనా డైమెన్షన్ తీసుకున్నప్పుడు సర్కిల్ కి రేడియస్ కావాలంటే ఏ ప్రెస్ చేయండి, లేదా డయామీటర్ కావాలంటే మళ్ళీ ఏ ప్రెస్ చేయండి. అంటే ఆల్టర్నేటివ్ అన్నమాట. ఏ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఆల్టర్నేటివ్ డైమెన్షన్. సో ఏదైనా ఒక స్కెచ్ కి మనకు ఇప్పుడు స్మార్ట్ డైమెన్షన్ తీసుకుంటాం, స్మార్ట్ డైమెన్షన్ తీసుకున్నప్పుడు ఈ ఆర్క్ కి మనం టోటల్ 3 డైమెన్షన్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఒకటి రేడియస్ క్రియేట్ చేయొచ్చు, యాంగిల్ క్రియేట్ చేయొచ్చు, ఆర్క్ యాంగిల్ క్రియేట్ చేయొచ్చు, నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఆర్క్ లెంత్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. అది ఎలా క్రియేట్ చేస్తారంటే, మీరు స్మార్ట్ డైమెన్షన్ తీసుకొని ఈ ఆర్క్ సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఫస్ట్ మీకు రేడియస్ వస్తుంది. సో మీకు డయామీటర్ కావాలనుకోండి, ఇక్కడ డయామీటర్ ప్రెస్ చేయండి, మీకు డయామీటర్ వస్తుంది. సో రేడియస్ కావాలనుకోండి రేడియస్ ప్రెస్ చేయండి, లేదు ఆర్క్ లెంత్ కావాలి ఏ ప్రెస్ చేయండి, ఆర్క్ యాంగిల్ కావాలి ఏ ప్రెస్ చేయండి, ఆర్క్ యాంగిల్ వస్తుంది. ఆర్క్ యాంగిల్ కాదు, మీకు ఆర్క్ లెంత్ కావాలి, మళ్ళీ ఏ ప్రెస్ చేయండి. ఓకేనా, ఇవన్నీ మీకు ఇక్కడ కూడా ఉంటాయి. ఇంకోటి స్మార్ట్ డైమెన్షన్ లెంత్, యాంగిల్ కావాలంటే యాంగిల్, లెంత్ కావాలంటే లెంత్, ఇంకోటి రేడియస్ కావాలంటే రేడియస్, డయామీటర్ కావాలంటే డయామీటర్, అన్ని ఇక్కడ నుంచి మెజర్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా, ఇంకోటి చూడండి కంప్లీట్. ఇది ఏంటంటే కంప్లీట్ అన్నమాట, ఇలా చూపిస్తుంది విత్ రెస్పెక్ట్ టు లైన్స్ తో ఇలా చూపిస్తుంది. సో ఇవన్నీ అందుకోసం యూజ్ చేస్తారు.
మనకి ట్యాబ్ వస్తుంది కదా, దీని ఏమంటాం స్మార్ట్ స్టెప్ అంటాం కదా, ఈ డైమెన్షన్ కి స్మార్ట్ స్టెప్ అన్నమాట. దీంట్లో ఇవన్నీ యూజ్ చేయొచ్చు. ఏదైనా ఒక డైమెన్షన్ కి మల్టిపుల్ వెరైటీస్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఇతర స్మార్ట్ లెంత్ అనే క్రియేట్ చేయొచ్చు, యాంగిల్ క్రియేట్ చేయొచ్చు, రేడియస్, డయామీటర్, లేదంటే కంప్లీట్ రేడియస్ ఇట్లాగా, అంటే 2 లైన్స్ ఇండికేట్ చేస్తూ ఇలా పెట్టచ్చు. సో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. నేను కొంతమంది అడిగారు ఏమని, సార్ స్మార్ట్ డైమెన్షన్ తీసుకున్నప్పుడు డైమెన్షన్ వాల్యూస్ నాకు పాయింట్ తర్వాత 2 డెసిమల్స్ కాదు 4 డెసిమల్స్ కావాలన్నారు. సో అలా చేంజ్ చేసుకోవాలంటే ఇక్కడ చేంజ్ చేసుకున్నాను. పాయింట్ తర్వాత 4 పెట్టండి, 4 పెట్టి ఇప్పుడు సెలెక్ట్ చేయండి. సో మీకు పాయింట్ తర్వాత 4 డెసిమల్స్ వస్తాయి. ఓకేనా? సో లైక్ దట్ యూ కెన్ చేంజ్ అనమాట. సో పాయింట్ తర్వాత 4 డెసిమల్స్ వస్తాయి. సో మీరు 5 డెసిమల్స్ అయినా 6 డెసిమల్స్ అయినా ఎన్నైనా ఇక్కడ పెట్టుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటి మీకు డాట్ కావాలి, ఇక్కడ దీంట్లోకి వెళ్ళండి. సో ఇది ఒక సెట్టింగ్స్ ఓపెన్ చేస్తుంది అనమాట, లోడ్ అవుతుంది. ఇంకోండి, సో ఇలాగా మీరు ప్రైమరీ యూనిట్స్ పాయింట్ తర్వాత 2, సెకండరీ లీనియర్ పాయింట్ తర్వాత 3. సో ఇవి రౌండ్ ఆఫ్ అన్నమాట. మనం డైమెన్షన్స్ ఇచ్చేటప్పుడు చూపిస్తుంది ఇవి. డైమెన్షన్ ఇచ్చేటప్పుడు లేదు, ఈ డైమెన్షన్స్ సమ్ బాక్స్ లో చూడాలనుకుంటున్నారు, ఇంకోటి ఇక్కడ మీరు ఐఎస్ఓ ఎంఎం కావాలంటే ఎంఎం, ఇంచెస్ లో కావాలంటే ఇంచెస్ లో కూడా చూసుకోవచ్చు. ఓకేనా? నెక్స్ట్ సెంటీమీటర్స్ లో పెట్టాలనుకున్నారు, సెంటీమీటర్స్. సో ఇది సెలెక్ట్ చేయండి. ఇంకోండి సెంటీమీటర్స్, ఇదేమో ఎంఎం లో, ఇదేమో సెంటీమీటర్స్ లో. మీరు ఇంచెస్ లో పెట్టాలనుకున్నారు, ఇంచెస్, దీన్ని సెలెక్ట్ చేయండి. ఇది ఇంచెస్ లో 5.02 ఇంచెస్, సెంటీమీటర్స్, ఎంఎం. ఓకేనా? ఇలాగా. సో మీరు ఏదైనా పాయింట్ తర్వాత డిజిట్స్ మార్చాలనుకుంటే ఇలా డిజిట్స్ మార్చుకోవచ్చు. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఇదేంటి, రౌండ్ ఆఫ్ అన్నమాట. డైమెన్షన్ రౌండ్ ఆఫ్. మీరు డైమెన్షన్ ఇచ్చేటప్పుడు సో పాయింట్ తర్వాత ఎన్ని డిజిట్స్ ఉండాలని చెప్పి రౌండ్ ఆఫ్ చేస్తుంది ఇది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇది బై 2 పాయింట్స్, ఇవన్నీ మనం ఇక్కడే తీసుకుంటాం బై యూజింగ్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ కానీ యాంగిల్ కానీ అన్ని ఇక్కడ తీసుకుంటాం. సో నెక్స్ట్ ఇదేంటంటే టాంజెంట్ డైమెన్షన్. టాంజెంట్ డైమెన్షన్ అంటే ఏంటంటే లైక్ ఇప్పుడు ఇలా రొటేట్ అయిపోయింది అనుకోండి, ఏం ప్రెస్ చేస్తారు, కంట్రోల్ హెచ్ ప్రెస్ చేయండి. కంట్రోల్ హెచ్ ప్రెస్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా మీకు స్ట్రైట్ గా వస్తుంది. ఓకేనా? స్క్రోల్ యూస్ చేస్తే జూమ్ ఇన్ జూమ్ అవుట్ అవుతుంది. షిఫ్ట్ పట్టుకొని స్క్రోల్ పట్టుకునేలాంటే ప్యాన్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో నాకు 2 సర్కిల్స్ ఇలా ఉన్నాయి. సో 2 సర్కిల్స్ ఇలా ఉన్నప్పుడు నాకు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి టాంజెంట్ లెంత్ కావాలి. అంటే ఈ టాంజెంట్ నుంచి ఈ టాంజెంట్ నుంచి టాంజెంట్ లెంత్ కావాలి. అప్పుడు ఏం చేస్తారు, స్మార్ట్ డైమెన్షన్ తీసుకుంటారు. తీసుకొని ఇక్కడ టాంజెంట్ లెంత్ ఆన్ చేసుకుంటారు. టాంజెంట్ ఆన్ చేసుకొని దీన్ని సెలెక్ట్ చేసి నెక్స్ట్ దీన్ని సెలెక్ట్ చేస్తారు. సెలెక్ట్ చేశారంటే ఆటోమేటిక్ గా చూసారా, ఈ టాంజెంట్ నుంచి ఈ టాంజెంట్ కి లెంత్ వచ్చింది. సో 20. సో నెక్స్ట్ ఈ టాంజెంట్ నుంచి ఈ టాంజెంట్ కావాలి. సో ఇది సెలెక్ట్ చేస్తారు, నెక్స్ట్ ఇది సెలెక్ట్ చేస్తారు, ఆటోమేటిక్ ఇక్కడ టాంజెంట్ వస్తుంది. ఓకేనా? సో దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ టాంజెంట్ లెన్స్ క్రియేట్ చేసుకోవడానికి. సో టాంజెంట్ లెన్స్ అన్నమాట. ఓకే, సో ఈ డైమెన్షన్ లోనే మనం ప్రిఫిక్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఇన్స్పెక్షన్ అంటే డైమెన్షన్ ఎవరైనా ఇన్స్పెక్ట్ చేశారనుకోండి, అంటే ఏదన్నా సమ్ చేంజ్ చేయాలి, దాన్ని ఇన్స్పెక్ట్ చేయాలి అనుకోండి, ఇన్స్పెక్ట్ డైమెన్షన్ తీసుకోండి. తీసుకొని దీని నుంచి దీనికి డైమెన్షన్ అనేది ఇన్స్పెక్ట్ చేయాలి. సో ఏంటంటే ఒక బాక్స్ లో వస్తుంది అన్నమాట డైమెన్షన్ అనేది. మనకి ఇన్స్పెక్ట్ చేయాలి అంటే అక్కడ ఏదో ఎర్రర్ ఉంది, ఇన్స్పెక్ట్ చేయండి అని చెప్పి మనం ఒక పర్టికులర్ బాక్స్ లో దాన్ని మనం వాళ్ళకి ఏంటంటే ఐడెంటిఫికేషన్ పంపిస్తాం. లేదు ఏదైనా ప్రిఫిక్స్ కానీ సఫిక్స్ కానీ యాడ్ చేయాలి, ప్రిఫిక్స్ యాడ్ చేయాలి, ప్రిఫిక్స్ తీసుకోండి. తీసుకొని మనకు కావాల్సిన డయామీటర్ సింబల్ ఏది, మీకు ఈ డయామీటర్ సింబల్ కావాలి. సో డయామీటర్ వచ్చేసి సమ్, ఓకే, అప్లై. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏదన్నా తీసుకోండి. సో ఇప్పుడు చూసారా, అంటే ఈ లోపల ఈ బాక్స్ లో వాల్యూ ఉంది కదా, ఈ వాల్యూ లోపల మనకి మళ్ళీ సింబల్ వస్తుంది అనమాట. మీకు ఎలాంటి సింబల్ కావాలంటే అలాంటి సింబల్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు, ఇక్కడ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. సో మీకు ఇంకోండి అది డైమెన్షనల్ ప్రిఫిక్స్ ఒక ఆర్క్ లెంత్ ఏదో అనుకున్నారు అనుకోండి, ఆర్క్ లెంత్ తీసుకోండి. సో మీకు కావాలి ఓకే. ఇంకోండి ఇప్పుడు మనకి ఏంటంటే ఇలా వస్తుంది డైమెన్షనల్ ప్రిఫిక్స్ అన్నమాట. ఈ డయామీటరే, కాకపోతే ఈ డయామీటర్ మనం ఆర్క్ లెంత్ గా కన్సిడర్ చేస్తాం. 2 ప్రిఫిక్స్ ఆన్ చేసి ఉన్నాయి, 2 ప్రిఫిక్స్ ఉన్నాయి, ఒకటి డయామీటర్ ప్రిఫిక్స్ అండ్ ఒకటి ఆర్క్ లెంత్ ప్రిఫిక్స్. ఏదో ఒకటి ఆఫ్ చేసేయండి, దీంట్లో డిలీట్ చేసేసి ఏదో ఒకటి పెట్టండి, ఆర్క్ లెంత్ ప్రిఫిక్స్ ఉండాలి. ప్రిఫిక్స్ ఓకే. సో ఇప్పుడు చూడండి ఓన్లీ ఆర్క్ లెంత్ ప్రిఫిక్స్ మాత్రం వస్తుంది. సో లైక్ ఇది ప్రీవియస్ ప్రిఫిక్స్ లాగా అన్నమాట. ఓకేనా? ఇది ఆన్ చేసా, ఆఫ్ చేసాం అనుకోండి రెండు, మళ్ళీ మామూలు డైమెన్షన్స్ వస్తాయి. స్మార్ట్ డైమెన్షన్ తీసుకుంటే జనరల్ డైమెన్షన్ మనకి లెంత్ అలాగే వచ్చేస్తాయి, ఇంకో డయామీటర్ లా. ఓకేనా? సింపుల్. మనకి
ఈ ప్రిఫిక్స్ కానీ లేదంటే ఈ యొక్క ఇన్స్పెక్షన్ కానీ ఇవి ఆన్ చేసుకున్నప్పుడు వీటిలో సెట్టింగ్స్ మార్చుకోవాలి. ఓకేనా, లేదంటే ఇవన్నీ అన్ని మామూలుగానే యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇవి సమ్ ఆఫ్ ద యూజెస్ ఆఫ్ దిస్ డైమెన్షన్ ట్యాబ్ అనమాట, డైమెన్షన్ స్మార్ట్ స్టెప్. సో ఇంకా చాలా ఉన్నాయి, మనకి చాలా యూజెస్ ఉంటాయి ఈ డైమెన్షన్స్ వల్ల కూడా. అంటే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డైమెన్షన్స్ మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. సో దీంట్లోనే కొన్ని ఉంటాయి, లైక్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్, యాంగిల్ బిట్వీన్. డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ మీకు తెలుసు 2 పాయింట్ డిస్టెన్స్ కనుక్కుంటారు. నెక్స్ట్ యాంగిల్ బిట్వీన్ మీకు తెలుసు 2 లైన్స్ కి యాంగిల్ కనుక్కుంటారు. లైక్ ఇప్పుడు ఇది ఒక లైన్ ఉంది అనుకోండి. సో విల్ ప్రొలాంగ్ అవర్ క్లాస్, వై బికాస్ ఇనిషియల్ స్టేజ్ మనకి కొంచెం డిస్టర్బెన్స్ క్రియేట్ అయింది కదా, సో కొంచెం క్లాస్ ప్రొలాంగ్ చేద్దాం. సో ఇలాగా ఈ 2 లైన్స్ ఉన్నాయి, ఈ 2 లైన్స్ మధ్య యాంగిల్ మీరు ఇండికేట్ చేయాలనుకున్నారు. సో యాంగిల్ ఇండికేట్ చేయాలంటే డైమెన్షన్స్ లోకి వెళ్ళండి, యాంగిల్ బిట్వీన్ తీసుకోండి. సో డైరెక్ట్ గా ఈ లైన్ అండ్ ఈ లైన్ సెలెక్ట్ చేయండి, ఆటోమేటిక్గా మీకు యాంగిల్ వస్తుంది. ఓకేనా, ఇలా యాంగిల్ పెట్టుకుంటారు. సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ యాంగిల్ బిట్వీన్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఆప్షన్ మీకు స్మార్ట్ డైమెన్షన్ యూజ్ చేసి దీనికి యాంగిల్ పెట్టారు. సో డైమెన్షన్ కాన్ఫిగరేషన్ వస్తుంది. సో ఏం చేస్తారంటే స్మార్ట్ డైమెన్షన్ తీసుకుని ఏదో ఒకటి సెలెక్ట్ చేయండి. సెలెక్ట్ చేశాక సో మీకు యాంగిల్ రావట్లేదా, ఏ ప్రెస్ చేయండి, యాంగిల్ వస్తుంది. ఓకేనా, ఏ ప్రెస్ చేయండి. సో డైమెన్షన్ తీసుకున్నప్పుడు, డైమెన్షన్ తీసుకుంటారు కదా స్మార్ట్ డైమెన్షన్ తీసుకొని సో లైన్ సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత మీకు లీనియర్ లెంత్ వస్తుంది, మీకు యాంగులర్ లెంత్ కావాలి, ఏ ప్రెస్ చేయండి. ఏ ప్రెస్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా యాంగిల్ వస్తుంది. ఓకేనా, సో ఇటువైపు యాంగిల్ కావాలా, ఇటువైపు యాంగిల్ కావాలా, ఇట్స్ యువర్ చాయిస్. ఓకేనా, మనకి యాంగిల్ కూడా వస్తుంది ఏ ప్రెస్ చేస్తే. సో ఏ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఆల్టర్నేటివ్ టు ద డైమెన్షన్. అంటే ఒక డైమెన్షన్ కి సెవరల్ ఆల్టర్నేటివ్స్ అనేవి ఉంటే, ఇన్ కేస్ ఆల్టర్నేటివ్స్ ఉంటే మీరు ఏ ప్రెస్ చేయగానే ఆటోమేటిక్ గా ఆ డైమెన్షన్ కి ఆల్టర్నేటివ్ అనేది మీకు చూపిస్తుంది అన్నమాట. సో యాంగిల్ మెజర్ చేయడానికి. నెక్స్ట్ కోఆర్డినేట్ డైమెన్షన్. లైక్ ఇప్పుడు కోఆర్డినేట్ డైమెన్షన్ ఎలా యూజ్ చేస్తారంటే, సో చిన్న టాపిక్, డైమెన్షన్ ఒకటి చిన్న టాపిక్, ఆ తర్వాత అయిపోయింది అంతే. సో విత్ ఇన్ 10 minutes యూ కెన్ స్టాప్ ద క్లాస్. సో ఒక రెక్టాంగిల్ తీసుకుంటున్నాను, రెక్టాంగిల్ తీసుకొని ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ వన్ ఎండ్ పాయింట్ హియర్ అండ్ అనదర్ ఎండ్ పాయింట్ హియర్. సో ఇప్పుడు నాకు 2 ఎండ్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి. సో నేను ఇప్పుడు దీన్ని ఏం చేద్దాం అనుకున్నానంటే బై యూజింగ్ ఎలా డైమెన్షన్ పెడదాం అనుకున్నాను, కోఆర్డినేట్స్ తో. సో కోఆర్డినేట్ తీసుకున్నాను, ఈ పాయింట్ కి ఇలా ఇచ్చాను 0. సో నెక్స్ట్ ఈ పాయింట్ కి పెట్టాలనుకున్నాను, సో ఈ పాయింట్ కి ఇలా పెట్టాను. సో దీనికి హైట్ ఏంటంటే 9.251. సో నెక్స్ట్ ఈసారి ఏంటంటే మళ్ళీ సో ఇది ఇలా ప్రెస్ చేయాలి, మళ్ళీ తీసుకోవాలి, మళ్ళీ ఆర్డినేట్ డైమెన్షన్ తీసుకున్నాను. సో ఇక్కడ ప్రెస్ చేశాను, సో 0 ఇటు పెట్టాను. నెక్స్ట్ ఇక్కడికి ఇట్లా ఉంది సంథింగ్ ఎక్కడికి. ఓకేనా, ఇలాగా ఆర్డినేట్ డైమెన్షన్స్ పెట్టుకోవచ్చు అనమాట. సో ఒకవేళ మీరు ఇక్కడ నుంచి 0 ఇక్కడ మార్చాలనుకున్నారు అనుకోండి, చేంజ్ ఆర్డినేట్. సో ఇప్పుడు మీరు చెప్పాలనుకుంటే ఏం చెప్తారు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీనికి XY డినోట్ చేయాలి ఈ పాయింట్ కి, అంటే ఇది 0 0 మీకు తెలుసు. సో ఈ పాయింట్ కి మీరు ఎలా చెప్తారు, X ఎంత 15.453, Y ఎంత 9.251. సో ఇలాగా X వాల్యూస్ Y వాల్యూస్ మీరు ఇండికేట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట, నథింగ్ బట్ కోఆర్డినేట్ వాల్యూస్ అనమాట. ఓకే, సో ఒకవేళ మీరు ఆరిజిన్ చేంజ్ చేయాలనుకున్నారు, ఆరిజిన్ ఇక్కడ కాదు ఇక్కడ ఉండాలి. సో అప్పుడు ఏం చేస్తారు, దీంట్లో ఇంకో ఆప్షన్ ఉంటుంది, చేంజ్ కోఆర్డినేట్ ఆరిజిన్. చేంజ్ కోఆర్డినేట్ ఆరిజిన్ తీసుకోండి, దీన్ని సెలెక్ట్ చేయండి. జస్ట్ గో ఫర్ చేంజ్ కోఆర్డినేట్ ఆరిజిన్. ఓకేనా, ఆటోమేటిక్ గా ఏంటంటే ఇక్కడ ఉండాల్సిన 0 ఇక్కడికి వస్తుంది అనమాట. సో అప్పుడు ఇది హాఫ్ కదా, అందుకని 14 లో ఇది 7.726, ఇది 7.726. ఏంటంటే ఆరిజిన్ చేంజ్ చేయొచ్చు. ప్రీవియస్ గా మనం ఆరిజిన్ ఈ ఆరిజిన్ ఇక్కడ ఉన్న ఆరిజిన్ ఇక్కడికి చేంజ్ చేస్తాం, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ చేంజ్ ఆరిజిన్ కోఆర్డినేట్. సో మీరు రేర్ కేసులో యూజ్ చేస్తారు, జస్ట్ వినండి. సో ఇలాగా ఒక లైన్ ఉంది, యాంగులర్ లైన్. సో దీనికి యాంగిల్ పెట్టాలి బై యూజింగ్ ఆర్డినేట్స్. సో ఎలాగా, ఈ ఆర్డినేట్ యాంగిల్ తీసుకుంటాం, తీసుకొని సో ఫస్ట్ 0 ఇస్తాం, 0 ఇచ్చి ఇది 0, ఇది 0 వాల్యూ. సో నెక్స్ట్ ఈ లైన్ సెలెక్ట్ చేయండి, చూసారా 220.36 degrees అనమాట. ఓకే, సో మీరు యాంగిల్ ఇలా మెజర్ చేయాలనుకున్నారు అనుకోండి, ఇది ప్రెస్ చేయండి, ప్రెస్ చేస్తే ఇటు సైడ్ వస్తుంది, కంప్లీట్ గా అవుట్ ఆఫ్ టేక్ ఓవర్ చేయండి.
ఇంకోండి 139.61 ఇలా కంప్లీట్ గా ఇలాగా 0 నుంచి 139 ఉంది. ఓకే, ఇలా మనం యాంగులర్ డైమెన్షన్ పెట్టచ్చు అనమాట. ఇది 0 ఇచ్చాము, సో ఇది మొత్తం 139.61 ఉంది. ఓకే, అదే మీరు ఇటు సైడ్ మెజర్ చేసుకోవాలనుకోండి, సో డైమెన్షన్ తీసుకోండి, ఆర్డినేట్ డైమెన్షన్ ఇలాగే 0 దీనికి ఇవ్వండి, 0 ఇవ్వండి. నెక్స్ట్ ఇది సెలెక్ట్ చేయండి. సెలెక్ట్ చేశాక మీకు ఇలా వస్తుంది, కానీ మీకు యాంటీ క్లాక్ వైజ్ కావాలి, అప్పుడు ఇది సెలెక్ట్ చేయండి. సెలెక్ట్ చేస్తే మీకు ఇంకోండి 220.39. సో యాంటీ క్లాక్ వైజ్ అనమాట. ఏదో అటు సైడ్ మెజర్ చేసుకోవచ్చు 0కి, లేదంటే ఇటు సైడ్ మెజర్ చేసుకోవచ్చు. సో 2 యాంగిల్స్ మనం, సో ఇటు సైడ్ నుంచి కవర్ చేస్తే 220, ఇటు సైడ్ నుంచి కవర్ చేస్తే 139. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ యాంగులర్ కోఆర్డినేట్స్ అనమాట. సో బై యూజింగ్ యాంగులర్ కోఆర్డినేట్స్ మనం అలా డైమెన్షన్స్ పెట్టుకోవచ్చు. సో దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద ఆప్షన్స్ అంతే, అంటే పర్టికులర్ గా యూజ్ చేయాలి అనేం కాదు. సో సమ్ ఆఫ్ ద ఆప్షన్స్. నెక్స్ట్ ఇది సిమెట్రిక్ డయామీటర్ అంటారు. సిమెట్రిక్ డయామీటర్ ఇన్ ద సెన్స్ లైక్ ఇప్పుడు ఒక రెక్టాంగిల్ ఇలా ఉంది. ఈ రెక్టాంగిల్ కి సో టోటల్ డయామీటర్ వచ్చేసి టోటల్ లెంత్ ఎంత ఉండదు చూడండి. టోటల్ లెంత్ ఎంత, సమ్ 17.62 ఉంది. సో డయామీటర్ సిమెట్రిక్ డయామీటర్ అంటే 17/2 అంటే సమ్ 8 పాయింట్ సంథింగ్ వస్తుంది. జస్ట్ గో ఫర్ డైమెన్షన్, సిమెట్రిక్ డయామీటర్ తీసుకోండి. సో ఈ లైన్ కి అండ్ ఈ పాయింట్ కి చూసారా, సిమెట్రిక్ డయామీటర్ అంటే టోటల్ డయామీటర్ ఇది ఇండికేట్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకేనా, టోటల్ డయామీటర్ ని అప్ టు మిడిల్ లైన్ తో ఇండికేట్ చేస్తుంది. సిమెట్రిక్ డయామీటర్ అంటే రెండు కలిపి డయామీటర్ అనేది మనకి ఇండికేట్ చేస్తుంది విత్ రెస్పెక్ట్ టు మిడిల్ లైన్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఇది డైమెన్షనల్ యాక్సిస్ అన్నమాట. జస్ట్ డైమెన్షనల్ యాక్సిస్ అంటే లైక్ ఇలా క్రియేట్ అవుతుంది. జస్ట్ గో ఫర్ డైమెన్షన్ యాక్సిస్ తీసుకొని మీకు ఏది కావాలో సెలెక్ట్ చేయండి, లైన్ సెలెక్ట్ చేయండి. సెలెక్ట్ చేసి ఎంటర్. సో ఎంటర్ చేసి క్లిక్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా ఈ ఎక్స్టెన్షన్ లైన్ అనేది వస్తుంది అనమాట, డాటెడ్ లైన్. ఓకేనా, సో అంటే దాన్ని యూజ్ చేసి దాన్ని రిఫర్ చేసుకొని మనం డైమెన్షన్స్ అనేవి క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఈ డాటెడ్ లైన్ యూజ్ చేసి. సో అంటే రేర్ గా యూజ్ చేస్తారు ఇవన్నీ కమాండ్స్. సో ఎందుకంటే చెప్తున్నామంటే జస్ట్ యాజ్ ఎ ట్రైనర్ గా సో అన్ని కమాండ్స్ డీల్ చేయాలి కాబట్టి చెప్తున్నాను. సో మీరు బేసిక్ గా స్మార్ట్ డైమెన్షన్ ఇస్ ఎనఫ్ ఫర్ యూ క్రియేటింగ్ యువర్ జనరల్ డైమెన్షన్స్. సో ఇది ఏంటంటే ఆటో డైమెన్షన్. ఆటో డైమెన్షన్ అంటే లైక్ మనం స్కెచ్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు మనకి డైమెన్షన్ అనేది ఆటోమేటిక్ క్రియేట్ అవుతుంది. లైక్ ప్రీవియస్ గా మనకి ఏంటి రెక్టాంగిల్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, లేదా ఒక సర్కిల్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఇట్లా ఇలా పెట్టినప్పుడు సర్కిల్ డైమెన్షన్ క్రియేట్ అవుతుందా, క్రియేట్ అవ్వట్లా. అదే మీరు ఇక్కడ ఆటో డైమెన్షన్ ఆన్ చేశారనుకోండి, ఆటో డైమెన్షన్ ఆన్ చేస్తే మీరు సర్కిల్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు దాంతో పాటు మీకు డైమెన్షన్ కూడా క్రియేట్ అవుతుంది 37.635. సో ఈ ఆటో డైమెన్షన్ ఆన్ చేస్తే ఏంటంటే మీకు ఆటోమేటిక్ గా కన్స్టెంట్ కూడా అయిపోతుంది. మీరు పర్టికులర్ గా సపరేట్ గా స్మార్ట్ డైమెన్షన్ కానీ అలాంటి యూజ్ చేసి డైమెన్షన్ అనేది మీరు క్రియేట్ చేయక్కర్లా, ఆటోమేటిక్ గా అదే క్రియేట్ అయిపోతుంది. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఆటోమేటిక్ కన్స్టెంట్ అనమాట. ఎప్పుడు ఇది ఆఫ్ చేసే ఉంచండి బెటర్. మీరు మాన్యువల్ గానే పెట్టుకోండి, ఆటోమేటిక్ డైమెన్షన్ మాత్రం యూజ్ చేయొద్దు, మాన్యువల్ గానే డైమెన్షన్ పెట్టుకోండి. సో ఆటోమేటిక్ డైమెన్షన్ ఎప్పుడు ఆఫ్ చేయండి. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, ఇవన్నీ అటాచ్ డైమెన్షన్స్ దీస్ ఆర్ నో నీడ్ ఫర్ యూ. సో దీస్ ఆర్ సమ్ వాట్ అడ్వాన్స్డ్ అనమాట ఈ ఎలిమెంట్ సెట్ కానీ ఇవన్నీ. సో ఇది ఏంటంటే స్టైల్ అనమాట. లైక్ ఇప్పుడు ఈ డైమెన్షన్ సైజ్ పెంచుకోవాలి, ఇంకోటి దీన్ని క్లిక్ చేయండి. సో డైమెన్షన్ సైజ్ పెరిగింది చూసారా, మళ్ళీ చూడండి పెరుగుతుంది, డైమెన్షన్ సైజ్ అనేది పెరుగుతుంది. సో మీరు క్లమ్జీగా అనుకున్నారు, డైమెన్షన్ సైజ్ తగ్గించాలనుకోండి, పిఎంఐ ఫాంట్ తగ్గించండి, ఇలాగా తగ్గించవచ్చు. మీరు స్టైల్ చేంజ్ చేయాలనుకున్నారు, సో స్టైల్ చేంజ్ చేయండి. మీకు ANSI లో కావాలా, సెంటీమీటర్స్ లో కావాలా, డైమెన్షన్స్ అని సెంటీమీటర్స్ లో కావాలా, MM లో కావాలా, మిలీమీటర్స్ లో కావాలా. సో టెక్స్ట్ ఉంటుంది కదా, ఆ టెక్స్ట్ కి మోడిఫై చేయాలనుకుంటున్నారా, సో మోడిఫై. సో ఎంత దాని యొక్క సైజ్ ఎంత ఉండాలి, డిఫాల్ట్ ట్యాబ్ స్టాప్స్, సో ఇలాంటివన్నీ నెంబరింగ్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నారా, సో ఇవన్నీ మీరు ఇక్కడ టెక్స్ట్ అనేది మోడిఫై చేసుకోవచ్చు. సో యూ కెన్ మోడిఫై. ఓకేనా, డైమెన్షన్స్. సో డైమెన్షన్స్ మీరు MM ఉంది, MM లో మీరు మోడిఫై చేయాలనుకున్నారు, జస్ట్ గో ఫర్ మోడిఫై. మోడిఫైలో టెక్స్ట్
సో ఈ టెక్స్ట్ లో ఇంకొంచెం చూడండి ఫాంట్ సైజ్ 6.5 ఉంది. సో మీరు ఇంక్రీజ్ చేసుకోండి 6.5 ఒక 10 పెట్టుకొని ఓకే క్లిక్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. మళ్ళీ చూస్తాను చూడండి ఆ డైమెన్షన్ సైజ్ మీరు చిన్న సైజ్ కొంచెం చిన్న చేసుకోవాలంటే ఆటోమేటిక్ ఇక్కడ చిన్న చేసుకోవచ్చు. పిఎంఐ ఫాంట్ యూజ్ చేసి చిన్న చేసుకోవచ్చు. సో అలా పదాలు ఏం క్లిక్ చేస్తాం ఒకేసారి తగ్గించేసుకోవాలి ఒకేసారి క్లిక్ చేసుకోవాలంటే డైమెన్షన్స్ లోకి వెళ్ళండి, ఈ టెక్స్ట్ స్టైల్ లోకి వెళ్ళండి. సో తర్వాత మీరు ISO MM కదా ఇది, సో ISO MM లోకి వెళ్ళి మోడిఫై లోకి వెళ్ళండి. ఈ మోడిఫై లో టెక్స్ట్ లోకి వెళ్ళండి. సో ఈ టెక్స్ట్ లో మనకి ఫాంట్ సైజ్ ఉంటుంది. ఆటోమేటిక్ మీరు ఈ ఫాంట్ సైజ్ ఇంకోటి ఇవన్నీ మారిస్తే మీకు చేంజ్ అవుతుంది. ఓకే క్లిక్ చేసి అప్లై పెట్టి క్లోజ్ చేయండి, ఆటోమేటిక్ గా మీకు ఇచ్చిన సైజ్ అనేది అప్లై అవుతుంది అనమాట. సో డైమెన్షన్ సైజ్ వేరీ చేసుకోవడానికి ఆప్షన్ ఇది దీంట్లో ఉంటాయి డైమెన్షన్ సైజెస్. సో మాక్సిమం స్మార్ట్ డైమెన్షన్ యూజ్ చేసి మీరు డైమెన్షన్స్ పెడతారు. యాంగిల్ కావాలంటే యాంగిల్ తీసుకుంటారు, లేదా ఎక్కడన్నా డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ కావాలంటే డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ తీసుకుంటారు. సో నెక్స్ట్ ఈ యానోటేట్ లో కొన్ని సింబల్స్ ఉంటాయి. లైక్ ఇంకోండి ఇలా సింబల్స్ దీన్ని కాల్అవుట్ చేసుకొని దీని అలా లైక్ ఇంకా 1 అని కాకుండా లైక్ దీని పేరు సర్కిల్ అని రాయాలి, CIRCL. ఓకే దీనికి ఇక్కడ కాల్అవుట్ ఇవ్వాలి ఇలాగా. సో ఇలాగ కాల్అవుట్ గా అంటే ఒక పర్టికులర్ గా సమ్ పక్కన టెక్స్ట్ లాగా రాసుకోవడానికి మీకు లీడర్స్ ఉంటాయి కదా AutoCAD లో, అలా లీడర్స్ లాగా. సో లైక్ బెలూన్ లాగా కావాలి, బెలూన్ లాగా ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేయండి, ఆటోమేటిక్ గా మీకు బెలూన్ ఆప్షన్ వస్తుంది. ఇందులో అప్పర్ వచ్చేసి 1 ఉండాలి, లోవర్ వచ్చేసి లైక్ 2 ఉండాలి. ఎంటర్ ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు ఇలాగా, అంటే బెలూన్ ఆపరేషన్స్ లాగా. సో దీంట్లో ఇంకొన్ని ఉంటాయి లైక్ ఇంకోండి ఇది వచ్చేసి వెల్డింగ్ సింబల్ లాగా. సో ఇది వచ్చేసి టెక్స్ట్ డేటమ్ ఫీచర్. సో మీకు GD&T లో సమ్ డేటమ్స్ ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు ఒక సర్కిల్ ఉందనుకోండి, ఈ సర్కిల్ కి ఇది ఏ డేటమ్ ఇది B డేటమ్ అని ఇవ్వాలి. సో అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే డేటమ్స్ తీసుకుంటారు, డేటమ్ తీసుకొని ఏ డేటమ్ దేనికి ఇవ్వాలి, ఏ డేటమ్ దీనికి ఇవ్వాలి. సారీ B ఉంది ఇక్కడ టెక్స్ట్ లో B ఉంది కాబట్టి B వచ్చింది. సో టెక్స్ట్ లో నెక్స్ట్ ఏ ఇస్తున్నాను ఏ. సో దీనికి ఏ డేటమ్ ఇవ్వాలి. సో అలాగా ఏ డేటమ్ ఏది B డేటమ్ ఏది అని డేటాస్ పెట్టుకోవడం. సో నెక్స్ట్ ఇంకా ఉంటాయి టెక్స్ట్ రాసుకోవాలనుకోండి, టెక్స్ట్ తీసుకొని మీరు ఎక్కడ టెక్స్ట్ రాయాలో అక్కడ సెలెక్ట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా మీకు కావాల్సిన టెక్స్ట్ అనేది అక్కడ వస్తుంది అన్నమాట. సో చాలా చిన్నగా వచ్చింది ఎందుకంటే ఫాంట్ సైజ్ 3.5 ఉంది. సో అందుకే మీకు చాలా చిన్నగా వచ్చేసింది. సో జూమ్ చేసుకోవడం కనిపిస్తుంది. ఇంకోండి ఓకేనా. సో టెక్స్ట్ సైజ్ చాలా చిన్నగా ఉండేసరికి మీకు అది చాలా చిన్నగా కనిపించింది. సో టెక్స్ట్ సైజ్ 3.5 ఉంది, మీరు ఇంక్రీజ్ చేసుకోండి ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు. సో అలాగే ఇవన్నీ సింబల్స్ అన్నమాట, యానోటేషన్ సింబల్స్. ఓకే దీస్ ఆర్ యానోటేషన్ సింబల్స్. సో నెక్స్ట్ థింగ్ వచ్చేసి ఇది అరేంజ్. సో అరేంజ్ అంటే ఏంటంటే మీకు AutoCAD లో బ్రింగ్ బ్యాక్ సెండ్ బ్యాక్ అనే కొన్ని కమాండ్స్ ఉంటాయి. లైక్ ఇప్పుడు ఒక రెక్టాంగిల్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఒక రెక్టాంగిల్ తీసుకున్నాం. సో ఈ రెక్టాంగిల్ హ్యాచ్ చేస్తున్నాను, హ్యాచ్ మీన్స్ ఫిల్ చేస్తాను. ఏ కలర్ తో ఫిల్ చేశాను, సమ్ అదర్ కలర్ తో. సో మళ్ళీ ఇంకో సర్కిల్ తీసుకుంటున్నాను, సర్కిల్ డ్రా చేస్తాను. ఈ సర్కిల్లో మళ్ళీ ఫిల్ యూజ్ చేసి ఏ కలర్ తో ఫిల్ చేస్తానంటే సమ్ బ్లాక్ కలర్ తో ఫిల్ చేస్తాను. ఓకేనా, బ్లాక్ కలర్ తో ఫిల్ చేశాను. నాకు ఇప్పుడు బ్లాక్ కలర్ తో ఫిల్ చేసిన లైన్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి, ఎల్లో కలర్ లైన్స్ మీద పైన ఉన్నాయి. ఎల్లో కలర్ పైన బ్లాక్ కలర్ ఉంది. నాకు ఇప్పుడు ఏమవ్వాలంటే బ్లాక్ కలర్ బ్యాక్ వెళ్ళాలి, ఎల్లో కలర్ ఫ్రంట్ కి రావాలి. ఎల్లో కలర్ హ్యాచ్ ఫ్రంట్ కి రావాలి, ఈ బ్లాక్ కలర్ హ్యాచ్ ఏదైతే ఉందో బ్యాక్ వెళ్ళిపోవాలి. అప్పుడు అరేంజ్ లోకి వెళ్ళండి. సో ముందు సెలెక్ట్ చేయండి ఏదైతే ఫ్రంట్ లోకి రావాలో, అంటే ఇది ఫ్రంట్ లోకి రావాలి కదా, ఎల్లో కలర్ ఫ్రంట్ లోకి రావాలి కదా. సో దాన్ని సెలెక్ట్ చేయండి, సెలెక్ట్ చేసి జస్ట్ గో టు బ్రింగ్ ఫ్రంట్ క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేస్తే చూసారు ఇప్పుడు మీరు అటు మీరు గమనిస్తే, సో ఎల్లో అంతా ముందరకు వచ్చింది, బ్లాక్ వెనక్కి వెళ్ళిపోయింది. బ్లాక్ అసలు మీకు కనిపించట్లా, ఎల్లో అంతా ముందరకు వచ్చింది, బ్లాక్ వెనక్కి వెళ్ళిపోయింది. సో లేదు మీకు ఈ ఎల్లో మనకి వెనక్కి వెళ్ళిపోవాలి అంటే సెండ్ బ్యాక్. సో సెలెక్ట్ చేయండి, సెలెక్ట్ చేసేసి గో ఫర్ సెండ్ బ్యాక్. సో చూసారా ఇప్పుడు బ్యాక్ వెళ్ళిపోయింది, మనకి బ్లాక్ లైన్స్ మళ్ళీ ఫ్రంట్కి వచ్చేసి. ఓకేనా. సో దీస్ ఆర్ ద సమ్ ఆఫ్ ద ఆప్షన్స్. దీని పక్కన ఇవి ఉంటాయి మళ్ళీ పుల్ అప్ అని. పుల్ అప్ అంటే ఏం లేదు, విత్ రిఫరెన్స్ తీసుకుంటాం. లైక్ ఇప్పుడు ఒక రిఫరెన్స్ ఒక సర్కిల్ ఉంటే ఇప్పుడు ఈ ఎల్లో లైన్స్ ని పుల్ అప్ చేయాలి విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఇది. జస్ట్ గో ఫర్ అరేంజ్. సో ముందు సెలెక్ట్ చేయండి దేన్ని పైకి తీసుకురావాలి, ఇది పుల్ అప్ చేయాలి. పుల్ అప్ అంటే ముందుకు తీసుకురావాలి. జస్ట్ గో ఫర్ పుల్ అప్ విత్ రెఫరెన్స్ టు ఇది. once again just go for select this one, select change, just go for pull up with respect to it. Pull up with respect to this one.
ఇక్కడ ఏంటంటే పుల్ అప్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే సో ఈ బ్యాక్ లో ఉన్న స్కెచ్ కూడా మనకి విత్ రెస్పెక్ట్ ఇది ఫ్రంట్ కి వస్తుంది. 1 minute చూపిస్తాను. సెలెక్ట్ చేశాను, జస్ట్ గో ఫర్ అరేంజ్, పుల్ అప్. సో విత్ రెస్పెక్ట్ టు దిస్ వన్, select the hatch, just go for pull up with respect to this element. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. మళ్ళీ ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఇది పుల్ అప్ తీసుకోండి, జస్ట్ సెలెక్ట్ ద సపోర్టింగ్ స్కెచ్, ఎంటర్. ఒకసారి ఫ్రెష్ చేద్దాం. సో డిలీట్ చేస్తున్నాం ఇది. సో జస్ట్ టేక్ on 2 different hatches. ఇంటర్నల్ బ్లాక్ కలర్ ఫిల్ చేశాను. సో దీనిపైన ఇంకొక సర్కిల్ తీసుకుంటున్నాను. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఫిల్ సమ్ రెడ్ కలర్ ఆన్ దిస్ వన్. రెడ్ కలర్ విజువలిటీ లేదు కాబట్టి ఎల్లో, గ్రీన్. ఓకే, గ్రీన్ ఇస్ ఓకే. సో ఇప్పుడు జస్ట్ గివ్ అన్ ఆల్టర్నేటివ్, అంటే జస్ట్ ఒక ఆల్టర్నేటివ్ ఎలిమెంట్ అనేది మనకు ఉండాలి. సో ఆల్టర్నేటివ్ ఎలిమెంట్ ప్లేస్ లో ఒక సర్కిల్ గీసాను. ఆల్టర్నేటివ్ ఎలిమెంట్ జస్ట్ సెలెక్ట్ ద హ్యాష్ దట్ యూ వాంట్ టు పుల్ అప్, అంటే పైకి తీసుకురావడం. జస్ట్ సెలెక్ట్ ద పుల్ అప్, జస్ట్ గో ఫర్ అరేంజ్, పుల్ అప్ అండ్ సెలెక్ట్ ద ఆల్టర్నేటివ్ ఎలిమెంట్. జస్ట్ గో ఫర్ ఎస్కేప్. సో యాక్చువల్లీ ఆప్షన్ వర్క్ అవ్వట్లేదు. సో యాక్చువల్ ప్రొసీజర్ అయితే ఇదే. సో ఇలా సెలెక్ట్ చేసేసి మనం ఏ హ్యాష్ అయితే పుల్ అప్ చేయాలో దానికి ఒక రిలేటివ్ ఎలిమెంట్ సెలెక్ట్ చేస్తే సో ఆటోమేటిక్ గా మనకి ఆ బ్యాక్ లో ఉండే మొత్తం మనకి ఫ్రంట్ లోకి వచ్చేస్తాయి అన్నమాట. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. మనం రేపు ఫర్దర్ క్లాసెస్ లో డిస్కస్ చేసుకుందాం. సో నో నీడ్ టు వరీ రిగార్డింగ్ దట్. సో అండ్ కమింగ్ టు బ్లాక్. బ్లాక్ అంటే ఏంటంటే 2 different స్కెచెస్ ని మనం కంబైన్ చేసి ఒక బ్లాక్ లో చేసుకుంటాం. లైక్ ఇప్పుడు ఒక సర్కిల్ ఉంది అనుకోండి, ఒక సర్కిల్ ఉంది, అట్ ద సేమ్ టైం నాకు ఒక రెక్టాంగిల్ కూడా ఉంది. సో ఈ రెక్టాంగిల్ కూడా ఉన్నప్పుడు సో ఈ రెండింటి కలిపి నేను ఒక బ్లాక్ చేద్దాం అనుకున్నాను, ఒక ఇండివిజువల్ బ్లాక్ చేద్దాం అనుకున్నాను. అంటే ఈ రెండు కలిపి ఒక సింగిల్ ఐటమ్ గా మార్చాలి. సో ఇక్కడ మారుస్తున్నాను. సో ఈ రెండు కలిపి ఒక సింగిల్ ఐటమ్ గా మార్చాలి. జస్ట్ గో ఫర్ బ్లాక్. బ్లాక్ తీసుకోండి. బ్లాక్ తీసుకొని ఏ ఐటమ్ మీరు మార్చాలో ఐటమ్ సెలెక్ట్ చేయండి. సెలెక్ట్ చేసేసి ఎంటర్ ప్రెస్ చేయండి. సో ఆటోమేటిక్ గా బ్లాక్ యొక్క ఏదో ఒక ఆరిజిన్ పాయింట్ అడుగుతుంది. అంటే బ్లాక్ ఒక ఆరిజిన్ పాయింట్ ఉండాలి కదా. సో ఆరిజిన్ పాయింట్ నేను తీసుకుంటున్నాను. ఇది ఇదే తీసుకోవచ్చు, నేను ఇది తీసుకుంటున్నాను. ఓకే, బ్లాక్ నేమ్ అడుగుతుంది. బ్లాక్ నేమ్ 1 అని ఇస్తున్నాను, ఎంటర్. సో బ్లాక్ క్రియేట్ అయిపోయింది. సో చూడండి, మీరు సెలెక్ట్ చేస్తే ఈ రెండు ఒకటే ఇండివిజువల్ బ్లాక్ అవుతాయి. ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ నుంచి ఎక్కడ మూవ్ చేసినా కానీ రెండు కలిసి మూవ్ అవుతాయి. ఓకేనా, ఈ రెండు బ్లాక్ అయిపోయినాయి. బ్లాక్ ఇన్ ద సెన్స్ ఇంకా రెండు ఒక సింగిల్ బ్లాక్ అయిపోయింది. మీరు ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు దాన్ని మళ్ళీ అన్బ్లాక్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు దీన్ని అన్బ్లాక్ చేయాలి. అన్బ్లాక్ చేయాలంటే దాన్ని ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది. సో సెలెక్ట్ చేయండి, బ్లాక్ సెలెక్ట్ చేయండి, జస్ట్ గో ఫర్ అన్బ్లాక్. అన్బ్లాక్ చేశారనుకోండి, ఇప్పుడు ఇండివిజువల్ అయిపోయినాయి. మీరు కావాలంటే దేని కావాలంటే దాన్ని మూవ్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు దీన్ని కావాలంటే మూవ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా, సో ఇలా బ్లాక్ అన్బ్లాక్ చేసుకోవచ్చు. సో నెక్స్ట్ దీంట్లో ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది, బ్లాక్ లేబుల్ అని. బ్లాక్ లేబుల్ అంటే ఏంటంటే లైక్ ఇప్పుడు నేను ఒక బ్లాక్ లేబుల్ తీసుకుంటున్నాను. బ్లాక్ లేబుల్ తీసుకొని సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ బ్లాక్ లేబుల్ యాజ్ XXX. సో వాల్యూ కూడా సమ్ డిస్క్రిప్షన్ నో నీడ్. ఓకే, సో ఇచ్చేసాను. ఎక్కడ ప్లేస్ చేయాలి, ఇక్కడ ప్లేస్ చేయాలి. సో సైజ్ చాలా చిన్నగా ఉంది. యా, ఓకే. సో ఇలా ప్లేస్ చేశాను, బ్లాక్ అనేది ప్లేస్ చేశాను. సో ఇప్పుడు వెన్ ఎవర్ నేను దీన్ని బ్లాక్ చేస్తే నన్ను అడుగుతుంది అనమాట, ఏమని, సమ్ యాట్రిబ్యూట్ లాగా, ఆటోకాడ్ లో యాట్రిబ్యూట్ లాగా. సో ఇప్పుడు దీన్ని బ్లాక్ చేయండి. బ్లాక్ తీసుకొని దీన్ని సెలెక్ట్ చేస్తే, సెలెక్ట్ చేసి ఒక ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్ ఇస్తే ఎంటర్. లాస్ట్ ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్, ఏదో ఒక ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్ ఇవ్వండి. సో ఇచ్చిన తర్వాత
బ్లాక్ 1. సో ఇప్పుడు మీకు బ్లాక్ ప్రాపర్టీస్ లోకి వచ్చేసి మీరు ఆ ఎక్స్ఎక్సెస్ ప్లేస్ లో ఏం రీప్లేస్ చేయాలనుకుంటున్నారు అని అడుగుతుంది. సో నేను ఏం రీప్లేస్ చేసుకుంటున్నానంటే 1 2 3 4 రీప్లేస్ చేయాలి. ఓకే, సో అలా రీప్లేస్ అవుతుంది అనమాట. దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అట్రిబ్యూట్స్ లాగా అనమాట. సేమ్ లైక్ మనకి ఆటోకేడ్ లో బ్లాక్స్ అండ్ అట్రిబ్యూట్స్ ఎలా ఉంటాయో అలాగే ఇక్కడ బ్లాక్ అండ్ బ్లాక్ లేబుల్ అనమాట. సో ఎప్పుడైతే మీరు అప్పుడు బ్లాక్ లేబుల్ చేశారనుకోండి, బ్లాక్ లేబుల్ చేసి దాన్ని ఇన్సర్ట్ చేశారనుకోండి, ఆటోమేటిక్ గా మీకు ఏంటంటే మీకు ఆ వాల్యూ ప్లేస్ లో మీరు ఏం ఎంటర్ చేయాలనుకుంటారని అడుగుతుంది. సో మీకు కావాల్సిన వాల్యూ అనేది ఎంటర్ చేసుకోవచ్చు. సో మళ్ళీ ఇప్పుడు దీన్ని బ్లాక్ చేశారనుకోండి, మళ్ళీ మీకు వాల్యూ అడుగుతుంది. సో మీకు కావాల్సిన వాల్యూ అనేది మీరు ఎంటర్ చేసుకోవచ్చు. సో దీస్ ఆర్ ద సమ్ ఆఫ్ ద ఆప్షన్స్. అండ్ మన ఆటోకేడ్ లో లేయర్స్ ఉన్నాయి కదా, సో ఆటోకేడ్ లేయర్స్ లాగే ఇక్కడ కూడా మనం లేయర్స్ డ్రా చేయొచ్చు. ఇక్కడ కూడా లేయర్స్ ఎలా డ్రా చేస్తారంటే చేస్తాను చూడండి. 54 కొడుతున్నాను, 54 కొడితే మొత్తం వచ్చేస్తే కంట్రోల్ ఏ ప్రెస్ చేయండి, మొత్తం సెలెక్ట్ అవుతుంది. లేదంటే షిఫ్ట్ కూడా ప్రెస్ చేయొచ్చు, షిఫ్ట్ ఏ. ఇప్పుడు ఇది సెలక్షన్ ప్రొసీజర్ లో, ఓకే నేను లేటర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. కంట్రోల్ ఏ ప్రెస్ చేయండి, డిలీట్ కొట్టేసేయండి, మొత్తం డిలీట్ అయిపోతాయి. సో ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ లెఫ్ట్ ప్లేన్స్ లో లేయర్స్ అని ఉంది చూసారు, లేయర్స్ కాన్సెప్ట్, లేయర్స్ లెఫ్ట్ ప్లేన్స్ లో లేయర్స్ అని ఉంది చూసారా, దీన్ని క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేస్తే మీకు లేయర్స్ వస్తాయి. డిఫాల్ట్ లేయర్ ఒకటి ఉంటుంది అనమాట బై డిఫాల్ట్ గా. ఇలా కాకుండా మీకు ఒక న్యూ లేయర్ ఇన్సర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారు, సో న్యూ లేయర్ తీసుకోండి. సో న్యూ లేయర్ తీసుకుంటే మీకు ఇక్కడ లేయర్ 1 అని ఉంటుంది. సో లేయర్ 1 ప్లేస్ లో మీరు ఏం చేస్తారు, అంతే ఉంచండి, 1 2 3 అని ఇవ్వండి. లేదంటే లేయర్ 1 ప్లేస్ లో స్కెచ్ అని ఉంచండి, స్కెచ్. సో ఇంకొక లేయర్ ఇన్సర్ట్ చేయండి, లేయర్ 2. సో లేయర్ 2 ప్లేస్ లో డైమెన్షన్ అని ఇవ్వండి, డైమెన్షన్. ఓకే, ఇప్పుడు ఏది యాక్టివ్ లో ఉంది అనుకుంటే డిఫాల్ట్ యాక్టివ్ లో ఉంది. మీరు స్కెచ్ యాక్టివ్ లో చేయాలనుకున్నారు అనుకోండి, దాన్ని సెలెక్ట్ చేసి రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి మేక్ యాక్టివ్ క్లిక్ చేయండి. సో ఈ పెన్ సింబల్ దేని మీద అయితే ఉంటుందో, ఈ పెన్ సింబల్ దేని మీద అయితే ఉంటుందో అది యాక్టివ్ లో ఉన్నట్టు అనమాట. ఇప్పుడు ఇదే యాక్టివ్ లో ఉంది. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. జస్ట్ మీరు డ్రా చేయండి. సో ఒక డయాగ్రామ్ డ్రా చేయండి, డయాగ్రామ్ డ్రా చేస్తున్నాను. సో నెక్స్ట్ దీనికి డైమెన్షన్ పెట్టాలి. సో డైమెన్షన్ పెట్టాలనుకున్నప్పుడు మళ్ళీ లేయర్స్ లోకి వెళ్ళండి. ఈసారి ఏది యాక్టివ్ చేసుకుంటారు, డైమెన్షన్ యాక్టివ్ చేసుకోండి. సో డైమెన్షన్ యాక్టివ్ చేసుకున్న తర్వాత డైమెన్షన్ పెట్టండి దీనికి. సో ఇప్పుడు నేను 2 లేయర్స్ క్రియేట్ చేశాను. ఒకటేమో డయాగ్రామ్ లేయర్, ఇంకోటేమో డైమెన్షన్స్ లేయర్. 2 లేయర్స్ కి నేను డయాగ్రామ్ గీసేటప్పుడు డయాగ్రామ్ యాక్టివేట్ చేశాను, డైమెన్షన్స్ గీసేటప్పుడు డైమెన్షన్స్ లేయర్ యాక్టివేట్ చేశాను. ఇప్పుడు నేను స్కెచ్ లేయర్ ని హైడ్ చేస్తున్నాను. సో ఇది సరిగ్గా వర్క్ అవ్వలేదు. సో యాక్చువల్ ప్రొసీజర్ అయితే ఇదే. మనకి ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ స్కెచెస్ ఉంటాయి. సో డ్యూ టు మనకి ఏంటంటే ఇది క్రాక్డ్ వర్షన్ కాబట్టి ఒక్కొక్కసారి మనకి ట్రాక్ అవుతుంది, సాఫ్ట్వేర్ లైసెన్స్ ట్రాక్ అవుతుంది. దానివల్ల కొన్ని కమాండ్స్ కూడా యాక్టివ్ గా వర్క్ చేయవు. లైక్ ఇందాక మనం అరేంజ్ పుల్ బ్యాక్ అది ఉంది కదా, సో ఆ కమాండ్ కూడా అందుకే వర్క్ చేయలేదు. సో ఒక్కసారి క్లోజ్ చేసేసి మళ్ళీ ఓపెన్ చేయండి, కంప్లీట్ గా వర్క్ అవుతుంది. ప్రొసీజర్ అయితే మనం కరెక్ట్ చేస్తున్నాం, ఎప్పుడైనా ప్రొసీజర్ కరెక్ట్ గా ఉంటుంది. సో అన్ని స్టాండర్డ్ అనమాట. సో ఎవరు చేసినా అలాగే చేస్తారు. కాకపోతే ఏంటంటే మనకి సిచ్యువేషన్స్ బట్టి కొన్ని కమాండ్స్ వర్క్ అవ్వవు. సో మళ్ళీ అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే మళ్ళీ ఒకసారి రీకాల్ చేయండి, డెఫినెట్ గా వర్క్ అవుతుంది. కమాండ్ మాత్రం వర్క్ అవ్వకుండా అయితే ఉండదు. సో ట్రాన్సిషన్ టు ఆర్డర్డ్, జస్ట్ గో ఫర్ స్కెచ్ తీసుకోండి. స్కెచ్ తీసుకోండి, జస్ట్ సెలెక్ట్ ద స్కెచ్ సెలెక్ట్ చేసి ఏదో ఒక ప్లేన్ సెలెక్ట్ చేయండి. సో ప్లేన్ సెలెక్ట్ చేస్తే మళ్ళీ మీరు స్కెచర్ లోకి డ్రాగ్ అవుతారు. సో స్కెచర్ లోకి డ్రాగ్ అయిన తర్వాత సో ఇప్పుడు మనం లేయర్స్ యూజ్ చేసి డ్రా చేద్దాం. 2 లేయర్స్ క్రియేట్ చేద్దాం, డైమెన్షన్స్ లేయర్ అండ్ డయాగ్రామ్ లేయర్. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే లేయర్స్ లోకి వెళ్ళాను. సో న్యూ లేయర్ తీసుకున్నాను. సో న్యూ లేయర్ ప్లేస్ లో నేను దీని డయాగ్రామ్ లేయర్ అని ఇస్తున్నాను, డయాగ్రామ్ లేయర్. ఓకేనా, నెక్స్ట్ ఇంకో లేయర్ క్రియేట్ చేస్తాను, ఇంకో న్యూ లేయర్. దీని పేరు ఏంటంటే డైమెన్షన్ లేయర్. 2 లేయర్స్ ఇచ్చాను. సో ఇప్పుడు నేను డయాగ్రామ్ గీస్తున్నాను కాబట్టి ఏ లేయర్ యాక్టివేట్ చేసుకోవాలి, డయాగ్రామ్ లేయర్ యాక్టివేట్ చేసుకోవాలి. దాన్ని సెలెక్ట్ చేసి రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి మేక్ యాక్టివ్ లోకి వెళ్ళండి. సో ఇప్పుడు డయాగ్రామ్ లేయర్ యాక్టివేట్ లోకి వచ్చింది చూసారా. ఈ పెన్ సింబల్ ఇందాక రాలేదు, ఇప్పుడు వచ్చింది చూసారా పెన్ సింబల్ దీని మీదకి. సో ఇప్పుడు మీరు డయాగ్రామ్ గీయండి. సో మీకు కావాల్సిన డయాగ్రామ్ గీయండి, డయాగ్రామ్ గీయండి. సో ఇప్పుడు దీన్ని డైమెన్షన్స్ పెట్టాలన్నప్పుడు మీరు ఏ లేయర్ లోకి వెళ్ళాలి, డైమెన్షన్స్ లేయర్ లోకి వెళ్ళాలి. సో మళ్ళీ లేయర్స్ లోకి వెళ్ళి ఈ డైమెన్షన్ లేయర్ ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి. సో ఇప్పుడు చూసారా పెన్ సింబల్ దీని మీదకి వచ్చింది. సో ఇప్పుడు డైమెన్షన్స్ పెట్టండి. సో స్మార్ట్ డైమెన్షన్ లోకి వెళ్ళి ఇలా డైమెన్షన్ పెట్టండి.
సో ఇలాగా డయాగ్రామ్ ఒక లేయర్ లో, డైమెన్షన్ ఒక లేయర్ లో గీశారు. మీకు డయాగ్రామ్ ని వితౌట్ డైమెన్షన్స్ చూడాలనుకున్నారు, వితౌట్ డైమెన్షన్స్, అప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు, డైమెన్షన్స్ లేయర్ ని హైడ్ చేస్తారు. సో గో టు, లేదు డయాగ్రామ్ హైడ్ చేయాలనుకున్నారు, రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి హైడ్ కొట్టండి, డయాగ్రామ్ హైడ్ అయిపోద్ది. ఓకేనా. సో లేదు మీరు డైమెన్షన్ హైడ్ చేయాలనుకున్నారు, డైమెన్షన్స్ హైడ్ చేయాలనుకున్నారు, సో డయాగ్రామ్ అన్హైడ్ చేయండి, షో చేయండి, డైమెన్షన్స్ ని హైడ్ చేయండి. ఓకేనా. ఇలాగా సో లేయర్స్ బై లేయర్స్ క్రియేట్ చేసుకుంటారు. ఈ లేయర్స్ కాన్సెప్ట్ అనేది మనం ఆటోకాడ్ లోనే కాదు, ఇక్కడ సాలిడ్ లో కూడా యూజ్ చేస్తాం. లేయర్స్ కాన్సెప్ట్ అంటే ఎలా అంటే, ఒక 10 ఫ్లోర్స్ బిల్డింగ్ ఉంటే ఈచ్ ఫ్లోర్ ఒక్కొక్క లేయర్ లో తీసుకుంటాం. ఫస్ట్ ఫ్లోర్ కావాలనుకోండి, ఫస్ట్ ఫ్లోర్ లేయర్ ఒకటి ఆన్ చేసుకుంటాం, అంటే ఫ్లోర్ ప్లాన్స్ తీసుకుంటాం కదా మనం ఆటోకాడ్ లో, ఫ్లోర్ ప్లాన్స్ ఇస్తాం. అలాగే ఇప్పుడు చాలా సాఫ్ట్వేర్స్ ఫ్లోర్ ప్లాన్స్ ఎక్కువ గీస్తాం. నెక్స్ట్ కాంపోనెంట్స్ ప్లాన్స్ కూడా ఎక్కువ యూజ్ చేస్తాం. కాంపోనెంట్స్ లో సెక్షన్ వ్యూ తీసుకుంటాం, 3 సెక్షన్స్ తీసుకుంటాం, అంటే ఒక్కొక్క సెక్షన్ లో ఇంటర్నల్ వ్యూ ఎలా ఉంది. సో లేయర్ 1 లో ఫస్ట్ సెక్షనల్ వ్యూ, లేయర్ 2 లో సెకండ్ సెక్షనల్ వ్యూ, లేయర్ 3 లో థర్డ్ సెక్షనల్ వ్యూ, అలాగే 3 డిఫరెంట్ లేయర్స్ క్రియేట్ చేసుకుంటాం. క్రియేట్ చేసుకుని లేయర్ మిడిల్ లేయర్ లో మనకు కావాలి, మిడిల్ లేయర్ క్రాస్ సెక్షన్ కావాలి. సో అప్పుడు 1 and 2 ఆఫ్ చేసుకుంటాం. సో అది లేయర్స్ వల్ల యూజ్. చూసారా, ప్రీవియస్ గా వర్క్ అవ్వలేదు, సో కానీ ఇప్పుడు వర్క్ అయింది. మనం చేసే ప్రొసీజర్ అయితే కరెక్ట్ గానే ఉంటది. సో వర్క్ అవ్వలేదంటే దట్ ఈస్ డ్యూ టు సమ్ ఇంటర్నల్ ఎర్రర్స్. సో ఈ సాఫ్ట్వేర్ ఎర్రర్స్ కావచ్చు. సో డెఫినెట్ గా మన ప్రొసీజర్ కరెక్ట్ గా ఫాలో అయితే ఒక్కసారి ఏం చేస్తారంటే క్లోజ్ చేసి మళ్ళీ ఓపెన్ చేసి మళ్ళీ చేయండి. సో డెఫినెట్ గా మీరు కరెక్టే చేస్తారు. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ కంప్లీట్ స్కెచర్ అన్నమాట. స్కెచర్ లో మాక్సిమం టు మాక్సిమం టూల్స్ మనం డిస్కస్ చేసాం. ఇంకొన్ని టూల్స్ ఉంటాయి, అవి ఏంటంటే ఇంకొంచెం అడ్వాన్స్ గా ఉంటాయి. లైక్ ఇప్పుడు ఇంకొన్ని చెప్పొచ్చు. ఇప్పుడు ఒకసారి ట్రై చేసి వద్దాం, ఇందాక వర్క్ అవ్వలేదు కదా ఈ ఫుల్ బ్యాక్, అది కూడా ఒకసారి ట్రై చేసి వద్దాం. సో డయాగ్రామ్ లేయర్ యాక్టివేట్ చేస్తున్నాను, నేను డయాగ్రామ్ లేయర్ యాక్టివేట్ చేశాను. సో యాక్టివేట్ చేసి దీంట్లోకి వేస్తున్నాను, హ్యాచ్ తీసుకున్నాను, ఇంటర్నల్ గా హ్యాచ్ చేస్తున్నాను. సో బ్లాక్ హ్యాచ్ ఇచ్చాను. సో దీని లోపల ఇంకో సర్కిల్ గీస్తాను, సర్కిల్ గీసి సో దీని లోపల మళ్ళీ ఫిల్ చేసి వేరే కలర్ తో ఫిల్ చేస్తాను. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఫిల్ విత్ సమ్ అదర్ కలర్. ఓకే. సో ఇప్పుడు దీని యొక్క రిఫరెన్స్ గా ఇంకొక సర్కిల్ పక్కన గీసుకుంటున్నా. ఏంటంటే ఆల్టర్నేటివ్ గా ఉండాలి ఒక ఎలిమెంట్. సో ఆ ఎలిమెంట్ బేస్ చేసుకుని మనకి పుల్ అప్ పుల్ డౌన్ అవుతుంది అనమాట. సో ఇప్పుడు ఈ బ్లాక్ స్కెచ్ దీని పుల్ అప్ అవ్వాలి. జస్ట్ గో ఫర్ అరేంజ్, ముందు హ్యాచ్ సెలెక్ట్ చేయండి. హ్యాచ్ సెలెక్ట్ చేసి జస్ట్ గో ఫర్ పుల్ అప్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు దిస్ ఎలిమెంట్. అవ్వలేదా? పుల్ అప్ ఓకేనా. చూడండి ఇప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా పుల్ అప్ అయింది. చూసారా బ్లాక్ కలర్ లైన్స్ అనేవి మనకి పింక్ కలర్ లైన్స్ మీద ఓవర్లాప్ అయినాయి. చూసారా పుల్ అప్ జరిగింది. మీరు కరెక్ట్ గా చూస్తే ఇప్పుడు ఏమైంది, బ్లాక్ కలర్ లైన్స్ కూడా ఈ బ్లూ కలర్ లైన్స్ మీద ఓవర్లాప్ అయిపోయినాయి. ఓవర్లాప్ అయి పుల్ అప్ జరిగింది. సో ఇప్పుడు మనం సెండ్ బ్యాక్ చేయాలి అంటే పుష్ బ్యాక్ చేయాలి. సో దేని పుష్ బ్యాక్ చేయాలి, పుష్ డౌన్. దేని పుష్ డౌన్ చేయాలి, దీన్ని పుష్ డౌన్ చేయాలి విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఇది ఒక రిఫరెన్స్ ఎలిమెంట్. పుష్ డౌన్ ఇది విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎనీ ఆఫ్ ద సపోర్ట్. సెలెక్ట్ చేయండి, జస్ట్ గో ఫర్ పుష్ డౌన్. ఓకే చూసారా పుష్ డౌన్ అయిపోయింది. సో మనకి మళ్ళీ పింక్ కలర్ లైన్స్ అనేవి పైకి వచ్చినాయి, మళ్ళీ బ్లాక్ కలర్ లైన్స్ అనేవి బ్యాక్ వెళ్ళిపోయినాయి. సో ఏంటంటే ఇవి జస్ట్ బ్రింగ్ బ్యాక్ సెండ్ బ్యాక్ లాగా అనమాట. జస్ట్ సమ్ ఆల్టర్నేటివ్స్ టు బ్రింగ్ బ్యాక్. ఈ రెండు వస్తే చాలు మీకు, ఈ పక్కన ఇవి అవసరం లేదు, ఈ రెండు అవసరం లేదు. ఇది కూడా సేమ్ యూస్ అనమాట. మాక్సిమం ఈ రెండు వస్తే చాలు మీకు. సో అది ఏంటంటే సమ్ కేసులు మీకు యూజ్ అవుతాయి. దట్టు ఇవి దేనికి అప్లై అవుతాయి అంటే స్కెచ్ కి అప్లై అవ్వవు. సో ఇట్ విల్ బి ఓన్లీ అప్లైడ్ ఫర్ హ్యాచ్ కానీ టెక్స్ట్ కానీ లేదా డైమెన్షన్స్ కానీ అప్లై అవుతాయి. ఓకేనా. సో అలాంటి వాటికి అప్లై అవుతాయి. సో విల్ క్లోజ్ ద సెషన్. సో మనం రెగ్యులర్ టైంకి క్లోజ్ చేస్తున్నాం. యాక్చువల్గా 12కి క్లోజ్ చేయాలి మనం. సో వీఆర్ గోయింగ్ అప్ టు 12:10 అంతే. సో 10 minutes ఎక్స్ట్రా తీసుకున్నాం. బట్ ఇన్ ద స్టార్టింగ్ వీ హ్యావ్ ఇన్ ల్యాగ్ ఆఫ్ 45 minutes లైక్ దట్. సో క్లాస్ స్టాప్ చేస్తున్నాను. సో మీకు ఎలాంటి డౌట్స్ ఏమైనా ఉన్నా కానీ యూ కెన్ ఆస్క్. సార్ ఇప్పుడు మహేష్ సార్. సార్ చెప్పండి సార్. మహేష్ సార్ సార్ చెప్పండి. ఎరే ఆప్షన్ ఉండదా? ఎరే ఆప్షన్ ఉంటుంది సార్.
ఉంటుంది సార్, ఉంటది. అంటే నేను చెప్దాం అనుకుని కూడా ఇప్పుడు ఎందుకులే అని ఆఫ్ చేశాను. సో ఇంకోండి సార్, ఎరే ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఫీచర్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇక్కడ ఫీచర్స్ లో ఉంటుంది. ఫీచర్స్ లో మీకు రెక్టాంగులర్ ఇక్కడ కనిపిస్తుంది చూసారా, ఇలాగా. సో ఈ ఫీచర్స్ లో ఉంటుంది సార్. ఇది చెప్తాను సార్, నేను నెక్స్ట్ చెప్తాను. ఎందుకంటే ఒకేసారి ఓవర్లోడ్ అయిపోతుంది అని చెప్పి నేను చెప్పలేదు. మహేష్ సార్ రికార్డింగ్ ఆఫ్ చేయండి. రికార్డింగ్ ఆఫ్ చేస్తున్నారు, ఆఫ్ అవర్లో. రికార్డింగ్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ అనే వస్తుంది. సార్ ఇంకా చాలా టూల్స్ ఉన్నాయి మనం డిస్కస్ చేయాల్సినవి. సో టైం కన్స్ట్రెయింట్ వల్ల మీ అందరికి మళ్ళీ ఇబ్బంది కలగకూడదు అని చెప్పి సో మాక్సిమం చాలా లిమిటెడ్ గా చెప్పాను. సో విల్ డిస్కస్ సమ్ ఆఫ్ ద టూల్స్ ఇన్ ద టుమారో సెషన్ షూర్లీ. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు సార్ చెప్పండి. మిర్రర్ చేసినప్పుడు మిర్రర్ లైన్ మనం ఖచ్చితంగా ఫిజికల్ గా డ్రా చేయాలా, లేకపోతే వర్చువల్ గా లైన్ చేసుకోవచ్చు? ఏంటి సార్ సిమెట్రీ లైన్ అంటే లైక్ ఎస్ సార్, మిర్రర్ చేసేటప్పుడు సిమెట్రీ లైన్ ఉంటుంది కదా, విత్ రెస్పెక్ట్ సమ్ లైన్ చేస్తున్నాం. అవును, ఆ లైన్ డ్రా చేయాలి సార్. అది కన్స్ట్రక్షన్ లైన్ మామూలుగా జనరల్ లైన్ గా డ్రా చేసేసి దాన్ని కన్స్ట్రక్షన్ గా అయినా మార్చుకోవచ్చు, లేదంటే సింపుల్ గా కన్స్ట్రక్షన్ గా లైన్ గానే గీసేయచ్చు. మన కన్స్ట్రక్షన్ లైన్ ఆప్షన్ ఉంది కదా. ఓకే సార్ చెప్పండి సార్ చెప్పండి సార్. ఈవినింగ్ మర్చిపోకుండా నాది కనెక్ట్ చేయండి సార్. ఓకే సార్ షూర్ సార్, తప్పకుండా. యా, ఈ ఆప్షన్స్ మేము కూడా ట్రై చేస్తాకి ఒకసారి మాకు ప్రాక్టీస్ అయిపోయినట్టు ఉంటుంది కదా. ఓకే సార్ యూ కెన్ లీవ్ ద మీటింగ్ సార్. చేసారు సార్, యూ కెన్ గో. సార్ వన్ మోర్ థింగ్ సార్. యా సార్ చెప్పండి. సిమెట్రిక్ ఆఫ్సెట్ అని చెప్పారు కదా, ఫ్రీ డయాగ్రామ్ డ్రా చేసి మీరు దానికి సిమెట్రిక్ ఆఫ్సెట్ చేశారు. చేశాను సార్. సార్ ఇప్పుడు ఒక సర్కిల్ డ్రా చేసి దానికి నాకు చేస్తుంటే నాకు రావట్లేదు సార్, చెప్తారు అది? నేను కూడా సర్కిల్ చేశాను కదా సార్, సిమెట్రిక్ ఆఫ్సెట్. ఫ్రీ డయాగ్రామ్ సిమెట్రిక్ ఆఫ్సెట్ మీరు చెప్పేది. సో సిమెట్రిక్ ఆఫ్సెట్ కి అది ఏంటంటే సార్, మనం ఎన్ని ఆఫ్ చేసుకోవాలి. లైక్ ఒక నిమిషం చూపిస్తాను. ఇక్కడ మనం సిమెట్రిక్ ఆఫ్సెట్ లో మనం సిమెట్రిక్ ఆఫ్సెట్ తీసుకోగానే మీకు ఒక డైలాగ్ బాక్స్ వస్తుంది చూసారా, ఈ విడ్త్ అని రేడియస్ అని. సో ఇక్కడ మీరు ఆర్క్ పెట్టుకోవాలి. ఇక్కడ ఆర్క్ పెట్టుకొని సో ఆర్క్ రేడియస్ ఇచ్చి ఓకే క్లిక్ చేశారనుకోండి, సో ఇప్పుడు ఆర్క్స్ గా అవుతుంది. సో దీనికి సిమెట్రిక్ ఆఫ్సెట్ చేయాలి. సో జస్ట్ గో ఫర్ సిమెట్రిక్ ఆఫ్సెట్. ఆర్క్ తీసుకున్నాను. ఓకే, జస్ట్ సో ఐ థింక్ దిస్ ఈస్ ఫర్ ఎ స్కెచ్ ఓన్లీ సార్. ఇది మనం సర్కిల్ ఆఫ్సెట్ చేసుకోవాలనుకుంటే జనరల్ గా మనం జనరల్ యూజ్ చేసి జనరల్ ఆఫ్సెట్ యూజ్ చేసి చేసుకోవాలి. సో దీనికి అన్ని స్కెచ్ కి దట్ ఓన్లీ రేడియస్ లైన్స్ అన్ని ఉన్నాయి కదా. సో ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఫర్ స్కెచ్. సో అన్ని టూల్స్ మనం ఇప్పుడు యూజ్ చేయం సార్, ఎందుకంటే మనకు కావాల్సిన టూల్స్ వరకు మనకి డయాగ్రామ్ కి ఎంత వరకు. ఇప్పుడు చూడండి, మీకు మొత్తం ఉన్న ప్యానల్ మొత్తం రిబ్బన్ బార్ మొత్తం చెప్పాను. కానీ రిబ్బన్ బార్ లో మనం ఎన్ని యూజ్ చేస్తాం? మాక్సిమం యూజ్ చేస్తే లైన్, రెక్టాంగిల్, సర్కిల్. ఇన్ కేస్ యూజ్ చేస్తే డైమెన్షన్స్, అప్పుడప్పుడు టెక్స్ట్. అంతకు మించి మనం ఏమీ యూజ్ చేయం. సో బట్ ఇవన్నీ ఏంటంటే జస్ట్ మనం తెలుసుకోవడానికి కోసం అంతే. సో ఇలా కన్స్ట్రైన్స్ 2 టైప్స్ ఉంటాయి, డైమెన్షనల్ కన్స్ట్రైన్ అండ్ జామెట్రికల్ కన్స్ట్రైన్. సో ఒక్కొక్క ఆప్షన్ వల్ల యూజ్ ఇది. సో ఇందాక మీరు అడిగారు కదా, లైక్ ఇంకోండి రెక్టాంగులర్ ప్యాటర్న్ ఇక్కడ ఉంటది, సర్క్యులర్ ప్యాటర్న్ ఇక్కడ ఉంటది. సో ఈ ప్యాటర్న్స్ కూడా చేసుకోవచ్చు. సో ఇంకొండి ఒక ఆబ్జెక్ట్ తీసుకొని సో దీన్ని సర్క్యులర్ ప్యాటర్న్ చేయాలనుకుంటున్నారు, జస్ట్ గో ఫర్ ప్యాటర్న్, సర్క్యులర్ ప్యాటర్న్ తీసుకొని ఏ ఆబ్జెక్ట్ అయితే సర్క్యులర్ ప్యాటర్న్ చేయాలనుకుంటున్నారు సో ఆబ్జెక్ట్ సెలెక్ట్ చేయండి. సో అడుగుతుంది మిమ్మల్ని క్లిక్ ఫర్ ద సెంటర్ పాయింట్. సో సెంటర్ పాయింట్, సో ఇది నెక్స్ట్ ఈ ఆబ్జెక్ట్. సో మనకి ఎన్ని ఇన్స్టెన్స్ కావాలంటే అన్ని ఇన్స్టెన్స్ ఇవ్వచ్చు. సో లైక్ కౌంట్ 4. ఓకే,
కొన్ని కమాండ్స్ ఏంటంటే సార్, ఇప్పుడు మనకి సాఫ్ట్వేర్ ఎలా ఉందంటే ఓపెన్ చేసి మళ్ళీ ఓపెన్ చేస్తే వర్క్ అవుతుంది కొన్ని. సో రేపు మార్నింగ్ క్లాస్ లో చేస్తాను సార్. అంటే సాఫ్ట్వేర్ ఇష్యూ అది, రేపు మార్నింగ్ క్లాస్ లో చేస్తాను సార్. అలాగే సార్. సార్ నిన్న ఈవినింగ్ నేను వాట్సాప్ చాట్ లో మీకు డౌట్ అడిగాను. అవునా, ఏంటి సార్, ఏంటిది, దేని గురించి? అంటే సమ్ డిస్టెన్స్ మన సెట్ చేసిన ఒక సైకిల్ డ్రా చేయాలి, పలానా ప్లేస్ లో డ్రా చేయాలి అంటే రైట్ సైడ్ లైన్ నుంచి. ఓకే సార్, చూపిస్తాను చూడండి. ఇప్పుడు ఒక రెక్టాంగిల్ ఉంది. సో ఈ రెక్టాంగిల్ లో మీరు ఈ కార్నర్ లో సర్కిల్ డ్రా చేయాలి, అంతే కదా సార్? 15 తో. సో జస్ట్ సింపుల్ గా ఒక సర్కిల్ తీసుకోండి సార్. సర్కిల్ తీసుకొని మీరు దీని డయామీటర్ మీద పెట్టేసుకోండి. ఇప్పుడు స్మార్ట్ డైమెన్షన్ లోకి వెళ్ళి డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ తీసుకోండి. డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ చూడండి, ఈ సర్కిల్ సెంటర్ పాయింట్ కి నెక్స్ట్ ఈ లైన్ కి ఇలాగా. సో నెక్స్ట్ మళ్ళీ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ తీసుకోండి. ఆటోమేటిక్ గా యాక్టివ్ లోనే ఉంటుంది. ఎస్కేప్ కొట్టేవారు, మీరు ఎస్కేప్ కొట్టేవారికి యాక్టివ్ లోనే ఉంటుంది. డిస్టెన్స్ బిట్వీన్, సో దీనికి నెక్స్ట్ దీనికి ఇలా తీసుకోండి. ఇలా కావాలంటే కొంచెం ఇలాగా, ఓకేనా సార్? ఇలా 15 పెట్టుకుంటే ఆటోమేటిక్ గా మీకు 15 లో వచ్చేస్తుంది. ఓకే, సో దీన్ని ఎడిట్ చేసుకోవడమే. దాన్ని ఎడిట్ చేసుకున్నాం. ఒకసారి క్లిక్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా మీకు ఎడిటింగ్ వచ్చేస్తుంది సార్. బాక్స్ 50 కావాలంటే 50, సో ఇటు సైడ్ కూడా 50 కావాలంటే ఒకసారి క్లిక్ చేసేస్తే మీకు ఎడిటింగ్ బాక్స్ వస్తుంది 50. సో కేటీఎల్ అయితే డబుల్ క్లిక్ చేయాలి, అదే సాలిడ్ ఎడ్జ్ లో అయితే సింగిల్ క్లిక్ చేస్తే చాలు. సో బెటర్ మీరు ఏం చేయండి సార్, లేయర్స్ కూడా యూజ్ చేయండి. లేయర్స్ కూడా యూజ్ చేసి ఏంటంటే డైమెన్షన్స్ మొత్తం ఒక లేయర్ లో, స్కెచ్ మొత్తం ఒక లేయర్ లో పెట్టినారు అనుకోండి, మీకు ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు డైమెన్షన్ అన్ని ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు, లేయర్ ఆఫ్ చేసుకొని గీసేయచ్చు. ఓకే సార్. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. మహేష్ సార్, చెప్పమ్మా. సార్ అందరినీ అటెండెన్స్ 12:30 రికార్డింగ్ కాదు, 12:30 లోపు అటెండెన్స్ ఇవ్వమని చెప్పండి. యాక్సెస్ 12:30 వరకే ఉంటుంది. యాక్చువల్లీ సార్ మీరు అందరూ అడుగుతారు ఎస్టర్డే అండ్ డే బిఫోర్ డే ఇవ్వడం కుదరదు, ఎందుకంటే ఎప్పటికప్పుడు చేయాలి కదా సార్, అందుకని మాకు యాక్సెస్ ఉండదు. సో ఏడేది ఆడేని ఇవ్వండి. Sir, better to give the attendance before 12:30. Why? Because they are going to close the session. Means వాళ్ళు ఆఫ్ చేస్తారు, లింక్ షేరింగ్ ఆఫ్ చేస్తారు. 12:30 తర్వాత మీరు అటెండెన్స్ ఇవ్వలేరు. సో బెటర్, యా సార్, యూ కెన్ లీవ్ ద సెషన్ సార్. సెషన్ లో ఇంకేం జరగదు. సో ఆల్రెడీ మీరు ఈ సెషన్ లో ఏదైతే ఉందో ఆ వీడియో మొత్తం మీకు డ్రైవ్ లో అప్లోడ్ అవుతుంది. సో మీరు ఆ వీడియో చూసి యూ కెన్ ఫాలో అప్. సార్ అసైన్మెంట్ స్కెచెస్ పెడతాం సార్. యా సార్, చెప్పండి. హలో సార్, ఒకసారి ఫ్రేమ్ ఆరిజిన్ కమాండ్ రిపీట్ చేస్తారా? సార్ అది 3D లో రిపీట్ చేయాలి సార్. అది యాక్చువల్గా ఏంటంటే మనకి 3D కి యూజ్ చేస్తాం అనమాట. అది సో మనం 3D మోడలింగ్ అప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాం. నేను చెప్పాను కదా, సో 3D మోడలింగ్ అప్పుడు మనం ఫ్రేమ్ ఆరిజిన్ ఒకటి, అట్ ద సేమ్ టైం ప్రొజెక్ట్ స్కెచ్. సో కొన్ని టూల్స్ నాకు గుర్తే ఉన్నాయి. సో నేను ఏదైతే డిస్కస్ చేయాలో నాకు గుర్తే, అది అప్పుడు మనం డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. యా షూర్ సార్. Yeah, sure sir, sure. PPT also will be uploaded. Hello, Mr. Mahesh. Hello. Hello. హలో సార్, చెప్పండి సార్. హలో. ఈ అటెండెన్స్ ఫామ్ రెస్పాన్స్ యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు. 12:30 వరకు అన్నారు. అవునా సార్, ఇంకా యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదా? 1 minute సార్. తేజు రెస్పాన్స్ యాక్సెప్ట్ చేయలేదు, చూడవు ఒకసారి. సార్ నేను యాక్టివ్ లోనే ఉన్నాను, అది యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నాను సార్. నేను ఆఫ్ చేయలేదు దాన్ని. ఇంకా 12:30 వరకు అన్నాం కదా, ఇంకా ఆఫ్ ఏం చేయలేదు, అది యాక్సెప్టింగ్ లోనే ఉంది సార్. ఒకసారి చెక్ చేయండి సార్. మళ్ళీ 35 మెంబర్స్ వాళ్ళ రెస్పాన్స్ ఫీల్ చేశారు సార్. సార్ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్, వన్స్ రిఫ్రెష్ ఇట్. సార్ ఒకసారి రిఫ్రెష్ చేయండి. ఓకే. అది అలాగే ఉంది. అటెండెన్స్ ఈస్ నో లాంగర్ యాక్సెప్టింగ్ రెస్పాన్సెస్ అని వస్తుంది.
Sir, just now I pasted some link in chat box. Once go through it, sir. హలో సార్. సార్ చెప్పండి సార్. చెప్పండి. సార్ ఇందాక మీరు చూపించినప్పుడు గ్రిడ్ వర్క్ స్పేస్ మొత్తం వచ్చింది కదా సార్. మీకు అలా రావట్లేదా? అలా రావట్లేదు సార్. అదే ఒకసారి గ్రిడ్ ఆన్ చేయండి సార్. గ్రిడ్ ఆన్ చేసిన తర్వాత మీకు ఇంకొంచెం చూడండి, నాకు కూడా కొంచెం వచ్చింది సార్ చిన్నగా. అవును సార్, అలాగే వచ్చింది సార్. సో అప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే దాన్ని సెలెక్ట్ చేయండి. బాక్స్ రెక్టాంగులర్ బాక్స్ చూసారా, ఆ బాక్స్ సెలెక్ట్ చేయండి. సెలెక్ట్ చేస్తే మీకు XY వాల్యూస్ వస్తాయి. ఆ XY వాల్యూస్ లో మీరు 10,000 20,000 పెట్టుకుంటే కంప్లీట్ గా మొత్తం వచ్చేస్తుంది. ఓకే సార్. ఓకే, ఫైన్, థ్యాంక్ యూ. ఓకే సార్. ఓకే సార్. తేజు, హలో. సార్ చెప్పండి. ఇది రికార్డింగ్ స్టాప్ అవ్వట్లేదు. లింక్ స్టాప్ అవ్వట్లా. రికార్డింగ్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ అనే వస్తుంది. స్టాప్ చేస్తే స్టాప్ అవ్వట్లా. సో దీనికి మరి వీడియో లింక్ వస్తుందా కట్ చేసినా కానీ? వస్తుంది. మనం ఎప్పుడు రికార్డ్ చేస్తే వస్తుంది. అప్పుడు లింక్ వచ్చేస్తుంది కదా, ప్రాబ్లం లేదు కదా? ప్రాబ్లం ఏం లేదు. అంటే మనం స్టాప్ చేస్తే రికార్డింగ్ లింక్ క్లోజ్ చేస్తే రాదేమో. ప్రాబ్లం ఏముండదు. రికార్డ్ ఆఫ్ చేయకపోయినా కూడా క్లోజ్ చేస్తే అక్కడ వరకు రికార్డ్ అయిపోయి వస్తుంది. ఓకే ఓకే తేజు. ఓకే. మహేష్ సార్, ఫస్ట్ సాఫ్ట్వేర్ ఆఫ్ చేయండి సార్, తర్వాత అది ఆటోమేటిక్ గా మీకు ఆగిపోతుంది. ఓకే సార్. ఓకే. ఫస్ట్ సాఫ్ట్వేర్ క్లోజ్ చేయండి సార్, చేస్తే తర్వాత మీకు రికార్డింగ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే మాక్సిమం ఇదే తీసుకుంటుంది కదా, స్టాప్ చేయడానికి కావద్దు. సో అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, మీరు కూడా సార్, మీరు ఇది యూజ్ చేసేటప్పుడు, సాఫ్ట్వేర్ యూజ్ చేసేటప్పుడు నెట్ ఒకసారి ఆఫ్ చేయండి సార్. నెట్ ఆఫ్ చేస్తేనే మనకి ఫాస్ట్ గా ఉంటుంది. సో నెట్ ఆన్ చేసి ఉంటే ఇది చాలా అంటే చాలా స్లోగా ఉంటుంది. సో వన్ మోర్ థింగ్, నేను ఇంతకు ముందు చేసేటప్పుడు ఇంత స్లోగా అయితే లేదు. సో నెట్ కనెక్ట్ చేసిన తర్వాతే సాఫ్ట్వేర్ చాలా స్లో అవుతుంది. మీరు ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు బెటర్ టు అవాయిడ్ నెట్వర్క్. సో ఇందాక కూడా నెట్ కనెక్ట్ చేసి ఓపెన్ చేయడం వల్లే మనకు అంత డిలే అయింది. ఆల్మోస్ట్ 30 minutes వేస్ట్ అయిపోయింది. అవును సార్. This sentence is grammatically.